දෙදින මහා තරගය සහෝදරයන්ගේ දෙදින මහා තරගයේ කාසිවාසී උරුංගා බැලීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. තෙවිඳු දික්වැල් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායක රණේෂ් සිල්වා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක ඒ වගේම මේ තරගයේ තරග කොමසාරිස් ඩී.එම්. රාජරත්න සහ මේ තරගයේ අතිරේක විනිසුරු තිලින ගයන් අපිත් සමග මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙනවා. එසේනම් තෙවිඳු ඔබට අවස්ථාව කාසිය ගුවනට මුසුකානට. ටේල්ස් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව් ටේල්ස් වැටෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරනවා. රණේෂ් කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබට හැකියාව ලැබුණා. මොකක්ද ඔබේ තීරණය? පන්දුව යවන්න. හරි. ඔබ පළමුව පන්දුව යැවීමට තීරණය කරන්නේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව? කොයි වගේ සැලැස්මක්ද ඔබේ කණ්ඩායමට තිබෙන්නේ? වේග පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙක් ඉන්නවා. පොඩ හයියෙන් බෝල් කරන පන්දුවක් ඉන්නවා. කඩලු ඒ කියන්නේ ගිය සීසන් එකත් එක බලද්දි පොඩ විකට් එක ඉන්න පන්දු යවන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා. භවන්තයි නිපුණුයි. ඒකත් අපිට පොඩි chance එකක් තියෙනවා උදේ බෝල් කරන්නත් එක වෙදේකත් එක පොඩ බලද්දි. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට ඉසිපතන විද්‍යාලය සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? 150 180ත් අතරට ආගන්න. හොඳයි රණේෂ් ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. තෙවිදු කාසිවාසී ඔබ පරාජයටපත් වුණා. යම් හේකින් ඔබ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකක්ද ඔබේ තීරණය? අපිත් පළමුවෙන් පන්දු යෑමට තමයි තීරණය සිටියේ. නමුත් අපි හොඳ අභියෝගයක් බාර ගන්න ඒගොල්ලෝ දුන්න එකෙන් මේ අපි ලකුණු 250 වගේ ටාගට් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ වසර දෙකකට කාලයකට පස්සේ තමයි පාසල් මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න ඔබේ කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක මේ තරඟාවලි ගොඩක් පස්සට ගියා. මොකද හිතෙන්නේ මේ තරඟාවලි නැවතත් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියවීම ගැන? ඔව් ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මේ බිග් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒකට මේ ඔව් ක්‍රෙඩිට් එක අපි දෙන්න ඕනේ ස්කෝල් එකේම ඕල් බොයිස්ලාට. ඒක තමයි. හරි තෙවිදු ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. all the best. හොඳයි. ක්‍රියා ක්‍රීඩාවලදී හිතවතුනි කාසිවාසී උරුංගා බල අවසන් කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කර කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පළමුව පන්දු යැවීමට තීරණය කළා. There you are. That was Sachin Perez at the toss with the two captains and Thurstan College won the toss and decided to field first. You see the Isipathana card. Tevindu Dikwala, Tarusha, Netsara, Amantata, then Tinula Lenege, Yasit Kalupana, Randaru Ganganath, Kavindu Amanta, Timaya Gunaratna, Dinuka Anupamal, and Situka Gunawardena and Nikhil Samshika. That's the Isipathana team. And this is the Thurstan card. Tarik Duhalshana and Pasan over there as the openers. We have Vyas Teumika, Azim Mohammed, Ranesh Silva the captain, Bhavanta Jayasinghe, Tenuka Deva Priya, Upul Hettiarachi, Nipun Premaratna, Puntila and Ranga. They complete the 11 for Thurstan College in this 58th Battle of the Brothers. So definitely a good game is on the cards. And there you see the scoreboard with the two college flags and the national flag flying high. You see the teams on the scoreboard. The umpires for today's game. Umpires on duty will be Gamni Disanaika and Ranganath Prasanna. Standby umpire will be Tilana Gayan and the match commissioner will be D.M. Rajaratna. So the umpires and the players have taken the field. And the first ball is about to be bowled in the 58th Battle of the Brothers between Isipathana College and Thurstan College, played here at the SSC. This is considered as the 2021 encounter. Thurstan College won the toss and decided to put Isipathana College into bat. And at the toss, the Thurstan captain said he wants to restrict the Isipathana team for about 150 runs. What do you think about that? Yes, bowlers, I think the first hour will be really crucial. They have some good paces, Thurstan College, so it will be interesting to see what they can do, whether they can get some early inroads for their team. So this is the first delivery. Down the leg side. Not a very good start for Thurstan College. Just sort of out of radar at the moment to kick things off. That ball
Ball moved a bit away from the down the leg side. Well, we have a heavy overcast here with the clouds gathering up here in the SSC. We had a slight drizzle in the morning. A much better delivery after a delivery which went down the leg side. So this is the 58th battle of the brothers. Thurstan having a small lead, winning 6 games out of the 57 played so far. Isipathana have won 4. Thurstan Netsara, the batsman, the strikers end for Isipathana College, while Nipun Premaratna, the opening bowler for Thurstan College. Look at the pitch, which Megan said is a dry wicket, but definitely and quite hard. We have to wait and see the carry of the ball going to the wicket keeper. It's another good delivery, pushed away on the onside, no run. So Thurstan College won the toss and decided to field first. We are having a slight drizzle, Paulus, so hopefully this will just be a passing drizzle. We won't have to stop the match for any sort of time, because it will be quite disappointing, you know, if the match gets washed away because of rain, because these guys, they have been waiting for a long time to get this opportunity, so hopefully the rain goes away. So it's Nipun Premaratna, left arm round the wicket, sorry, left arm over the wicket is bowling. Another delivery down the leg side by Nipun. As I said, this first hour it's going to be quite crucial, so the pacers, they must make sure that they bowl in the correct areas. They don't want any deliveries going down the leg side like that. So Nipun, he will need to have a good ending. So this is his stats, these are his stats. He has played 5 matches so far and has taken 10 wickets. Best bowling figures of 6 for 20. He has given away just 174 runs so far. The last delivery of the first over of the day, a friendly full toss. Tarusha successful plays at it. So that's the end of the first over. Isipathana yet to get off the mark. And just after the end of the first over, Paulus, it looks like we will have some interruption by rain. Quite disappointing, isn't it? Yes, definitely some bad news. Rain's a drizzle going on. We don't know how long this will take, but the covers have been brought in. Just an over bowled in this 50th encounter. Thurstan College won the toss and put Isipathana into bat. Well, there might be hold-ups like that as we see the clouds gathering around the grounds. It's just a drizzle, Paulus, so hopefully it won't stay around much longer. You see the players going into the dressing room. Yeah, see, very gloomy, the sky. The cover's been put on to the wicket. As we hand you over back to the studio, and we'll be back with you once play commences.
අයිබෝන් මාජි සුපර් ක්‍රීම් රැකගෙන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනක් තුළින් අද අප හමුවන්නේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඉතාමත් සුප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ටෝනි ග්‍රෙග්ගේ වචන වලින් කියනවා නම් ලිටල් කලු. අයිබෝන් රමේෂ් කලුතාර. අයිබෝන් රෙක්ස්. කලු මම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කැමති මේ කලුගේ මේ වදනේ මේ ටෝනි ග්‍රෙග්ගේ මේ වදනේ ලිටල් කලු ඒ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. කොහොමද වචනේ පට බැඳුනේ කියලා අපිට මතක් කළොත් මුලින්ම ටෝනීව හම්බුනේ අපි 1995 ඕස්ට්‍රේලියා ටුවර් එකේදී. ඒකෙදී තමයි යා ඇත්තටම අතන අපිට මුලින්ම යා වැඩි කැමැත්තක් ලොකුවකට වෙන්න තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි මුරලිගේ ඉන්සිඩන්ට් එකයි ඊට පස්සේ අපි ස්ටයිල් එක වෙනස් කරා පළවෙනි අවුරුදු 15 සෙල්ලම් කරන. ඒකත් එක්ක ටෝනීට පොඩි කැමැත්තක් ආදරයක් අපි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඒ වගේම මහේසනතුයි ගහපු විදිහත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔහොම තමයි පටන් ගත්තේ. අතරම එයා ඉතින් එයාගේ නම් දාන එක පොකට් රොකට් කිව්වා, ඩයිනමෝ කිව්වා, සනත්තු මටයි දෙන්නටම එක එක නම් කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි ලිටල් කලු කියලා දැම්මේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා දැම්මේ මම හිතන්නේ සයිස් එකත් එක්ක වෙනකොට මොකද එයා ගොඩක් උසයි. මම එයාත් එක්ක බලනකොට ගොඩක් සයිස් එක වෙනස් හන්දා. මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන නිතරම ඉතාමත් ඉහළ විදියකින් කතා කරපු පුද්ගලෙක් ඊට පෙර නදනායක ටෝනි ග්‍රෙග්. ඔය ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ පටන් ගත්ත ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි අපේ ලංකාව ගැන මම හිතන්නේ ටුවරිසම් වලට එයා ගොඩාක් අපේ ලංකාව ඔසවල තිබ්බා. අපේ මේ තැම්බිලි අන්නාසි ඒ වගේම ලස්සන තැන් පෙන්නලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් එයා ඇම්බැසිඩර් කෙනෙක් වගේ වැඩ කරා අපේ ලංකාවට. මම හිතන්නේ එයා ඇසට් එකක් ඇත්තට අපේ ලංකාවට ඒ දවස්වල. අපි මේ ඔබගේ නිවසේ සාන්ත සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලය පැත්තේ තියෙන්නේ. මම කැමති කලු අහන්න ඔබගෙන් බ්‍රදර් නිමල් ගුරුසිංහ ගැන. ඔහු මොන ආකාරයේ දෙයක්ද ඔබගේ ක්‍රීඩාවට කළේ කියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද? බ්‍රදර් ගුරුසිංහ අපි පාසලටම ලැබිච්ච ඒ දවස්වල අපිට මම හිතන්නේ ලැබිච්ච දායාදයක් කිව්වොත් හරි. මොකද අපි ක්‍රිකට් පිපිදීම ගොඩක් පටන් ගන්නවා බ්‍රදර්ත් එක්ක. මොකද බ්‍රදර්ගේ කැපවීම ගොඩක් අගය කරනවා. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්ලේයර්ස්ලාට යා ඇත්තටම මේ පියෙක් වගේ තමයි යා වැඩ කරේ. ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ගොඩක් කියන්නේ ඉස්කෝලේ ඉවරනකොට එකමාරට 1:45ට අපි ළඟට එනවා. මොකද මම අල්ලපු ගෙදර ඉන්න නිසා අපිට පේනවා බ්‍රදර් ගොඩාක් විකට් එක හදන තැනට වෙලා ඒක හදලා ගොඩාක් ප්‍රෙපරේෂන් කරා. ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ගොඩාක් කැප වුණා. මම හිතන්නේ බ්‍රදර්ට බ්‍රදර්ගේ කැපවීම තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා අපේ ආයත මුනේ. ඒ වගේම අනිත් අපේ පාසලේ ක්‍රිකට් එතනින් තමයි ගොඩක් පිපිදීමක් වෙතුනේ විශේෂයෙන්ම ජූනියර් ක්‍රිකට් එකේ. කතාවක් තියෙනවා ඔබ කඩුළු රකින්නෙක් ඇටියට බ්‍රදර් ගුරුසිංහ අඳුනගත්තට පස්සේ ඔහුට රෝමේට යන්න සිද්ධ වෙනවා ට්‍රේනින් වගේකට. ඔහු ආපහු වෙනකොට ඔබ වේගපන්දු යවන්නෙක් ඇටියට පුරුදු වෙනවායි කියලා පොඩ්ඩක් මේ කතාව පොඩ්ඩක්. ඔව් ඇත්තටම බ්‍රදර්ට මාස 3කට රටින් පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපිත් කෙලිලෝල් වයසෙන් මටත් පොඩක් ආසාවක් ඒ දවස්වල නම් තිබුණා බෝල් කරන්න ආසාවක් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් මම කරපැඩේ කීපින් ග්ලව්ස් දෙක අයින් කරලා මමත් ඒතර මම කැප්ටන්. මම කරපැඩේ බෝල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් පළවෙනි මැච් එකේ විකට් දෙක අද්ද තුනකුත් ගත්තා. ඉතින් හැබැයි මට තේරුණා ඒක මේක මගේ නෙමෙයි කියලා. මේක මේ මගේ පාර නෙමෙයි කියලා. මොකද එකක් මගේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය හයිට් එක නැහැ. අනිත් එක වඩා මම විකට් කීපින් ගැන කැමැත්තක් තිබුණා. ඉතින් කොහොමත් බ්‍රදර් ආවට පස්සේ කිව්වා නෑ කරුණාකරලා කීප් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රුකුලක් වුණා මගේ අනාගතයේදී කළු රකින්න කැරියර් ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න අපේ අවස්ථාව. ඔබගේ මුල්ම ටෙස්ට් තරගය 1992 වර්ෂයේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔබ මංගල තරගයේ පළවෙනිම නොදැවී ලකුණු 132ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 158කින් අතරේ පාරවල් 26කින්. මම දන්නේ තමත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් ග්‍රෙග් මැතිව්ස්, ෂේන් වෝන් වැනි ක්‍රීඩකින් ඉන්න කණ්ඩායම ඇලන් බෝඩගේ නායකත්වයෙන්. ඔබගේ මංගල තරගය ගැන මතක් කළොත්? ඇත්තටම ඒ තරගය ඇත්තටම උදේ පාන්දර තමයි මම දැනගත්තේ සෙල්ලම් කරනවා කියලා ඒ තරගය. ඉතින් ඒක අතර සුවිශේෂ තරගයක් වුණා. මොකද SSC වල ක්‍රීඩා කරවම මට යන්න උනේත් මේ හැට්‍රික් එකක් බේර ගන්න.
ඇත්තටම උනේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් වැටලා අන්තිම දැවිලා. ඒ කියන්නේ මාවන් තමයි අන්තිමට දැවුනේ. යා දැවෙනකොටම ලන්ච් වලට නැවතුවා. ඒ ලන්ච් වල නැවතුවම මේ විනාඩි 45 මම හිතන්නේ දවස් දෙකක් වගේ මට තේරුණා. මොකද ඒ ගොඩාක් වෙලා ඉන්න වුණා. මොකද මම ඉස්සල්ලාම ශ්‍රී ලංකාවේ බේර ගන්න ඕන හැට්‍රික් එක මගේ පළවෙනි තරඟයේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ඒ මතකයේ ගොඩාක් තිබුණා මේ ඒ ලන්ච් වෙලාවේ. මම කෑවෙත් නෑ. මේ ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. අතරම මේ ඒක එතනින් පටන් ගන්න මට ගිහිල්ලා මම හිතුවා සුපුරුදු පරිදි කියන්නේ ඊට සුමානකට ඉස්සෙල්ලා මම 100ක් ගහන්න පුළුවන් වුණා SSC එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක මගේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක හරි උඩ තිබුණා. ඉතින් මම හිතුවා මම දන්න විදිහට ක්‍රීඩා කරන එක තමයි මම කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් මැච් එකක් කියලා ලොකුවට ඔළුවට දාගන්න නැතුව මම හිතන්නේ ඒක මට ගොඩාක් රුකුලක් වුණා ගිහිල්ලා ඇත්තටම ප්‍රබල පන්දු යවන්නම් ඉදිරියේ මුහුණ දෙන්න. මම දන්නේ ලකුණු 230ක සම්මතාවයක් තියෙනවා අර්ජුනයි අසං ගුරුසිංහයි අතරේ. අර්ජුන දැවි යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පන්දුවේ මාවන් දැවි යනවා. තුන්වෙනි පන්දුවට තමයි ඔබට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ දැන් ලන්ච් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ පන්දුවට පාර දෙන්න ගියාම කොහොමද පොඩක් වටින් පිටින් මොනාරි කිව්වද කට්ටිය? ඔව් මම බවුන්ඩරි ලයින් එකේ එන තැන ඉඳන්ම මට කිව්වා මෙයා පළවෙනි තරංගය කියලා හොඳටම මතක් කරා. එතකොට ඒ වෙනකොට මෙයා එන්නේ මොකටද කියලා දන්නව නේද කියලා මේක ලේසි මේ ක්ලබ් මැච් වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ වචන කියන්නේ තමන්ව ඩිමෝටිවේට් කරන වචන ගොඩාක් කිව්වා. මම ඔක්කොමටම බලලා hina වුණා. මොකද මම දන්න විදියට මම සාමාන්‍යයෙන් ඇග්‍රෙසිව් වුණොත් එහෙම ඒක පාඩු වෙනවා කියන එක මම කොහොමද මට කියලා තිබුණා. ඒක මොකද මේ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟ වලට යනකොට ඒ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ගැන අපිට යම් කිසි දැනුමක් දීලා තිබිච්ච හන්ද. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් කිව්වා. ඒ වගේම මේ මගේ වටේ නිකන් අම්බ්‍රෙල්ල එකක් වගේ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එක ස්ලිප්ලා දෙන්නයි ඔහොම වටේටම දැම්ම මට දාලා විනාඩි 2ක් විතර දුන්නා මට මේ බෝල් කරන්න නැතුව මේ ප්‍රෙෂර් එක. ඉතින් මට තාම මතකයි ගොඩාක් ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වුණා පළවෙනි බෝලේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු 132 ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම ඩික්ලෙයාර් කරනවා සහ පළවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 291ක ලීඩ් එකක් ලබා ගන්නවා. එහෙම තිබිලත් කොහොමද ඒ තරඟේ ලකුණු 10කින් පෙරදුනේ? අතරම මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් විතර නෙමෙයි ඕස්ට්‍රේලියානු කියන රටේ ක්‍රීඩාව දිහා ඒගොල්ලන් බලන්නේ අමුතුම විදියට. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් මොනම වෙලාවකවත් ගිව් අප් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මැච් එක පරදිනවා කියලා දැනගත්තත් ඒගොල්ලන් අන්තිම බෝලේ දක්වා හැම වෙලේම ෆයිට් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජාතියේ තියෙන ඒ ජවය තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ අපි ක්‍රිකට් වලට විතර නෙමෙයි හැම එකෙම අපි දකිනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් ලොකු දෙයක් විශේෂයෙන්ම ස්පෝර්ට් එක. ඉතින් මේක පළවෙනි පාර නෙමෙයි ඒගොල්ලන් පරදීලා ඉඳලා දිනපු එක. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න එක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ බ්ලඩ් වල තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලේවල තියෙනවා ඒගොල්ලන් මම හිතන්නේ අපිත් එක තියෙනවා පරාජය නෙමෙයි අපි ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපේ රුධිරයේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි යුද්ධෙන්ම අපි ඒක පෙන්නුවා. අපි කවදාකවත් කවුරුත් දිනලා නැහැ ඒ වගේ යුද්ධයක්. නමුත් අපි ඒකක් තියෙනවා. නමුත් මේක ළඟ ස්පෝර්ට් එකට ඒගොල්ලන් හොඳට අදාළ කරලා තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන් ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ තරගේ තමයි ෂේන් වෝන්ගේ ආරම්භයත්. ඔව් ෂේන් වෝන් ආරම්භ නෑ එයාගේ පළවෙනි තරගේ නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ ඉම්පැක්ට් එකක් පළවෙනි ඉනිමේදී ඔහුට ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඔහු පන්දුවට යවුවත් ඔහුට විකට් දබා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔහුට ලකුණු ලබා ගත්තා. මොකද අපේ ගොඩක් අය කෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන අය හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා. නමුත් දෙවනි ඉනිමේදී ඔහු නැවත අමුතුම ආකාරයකින් ඔහු පිබිදීමක් එක්ක ඇවිල්ලා ඔහු පන්දු යවලා අපි දවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණා ඒ තරඟෙදී. දැන් කළු අපි ගත්තොත් එහෙම ඔබගෙන් පස්සේ ජාතික කණ්ඩායමට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කඩු රකින්නන් එනවා. පොබුදු දසනායක, චාමර දුනුසිංහ, ගාමිණී වික්‍රමසිංහ, ඇෂ්ලි ඩි සිල්වා. නමුත් මේ හැම එක්කෙනාම තරඟාවලියක් හරි තරඟාවලිය දෙයක් හරි ඉඳලා එළියට යනවා. නමුත් ආයේ මේ කඩු රැකීමේ කාර්යභාරය ඔබට හිමි වෙනවා. මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළොත්. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල මම හිතන්නේ වැඩිම කම්බැක් දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ විකට් කීපර්ස්ලා 8ක් හරි 9ක් හරි ඉන්ක්ලූඩින් කුමා සංගක්කාර
අන්තිමට මම හිතන්නේ එතනින් තමයි මම හිතුවේ ෆුල් ස්ටොප් එක තියෙනවා කියලා. මේ මම හිතන්නේ මාර චැලෙන්ජ් එකක් තිබුණා. හැම වෙලේම හැබැයි වාසනාවට හැම වෙලේම මං එළියට යනකොට මං තවත් එකක් මහන්සි වෙලා ආයි ක්ලබ් තරඟවල ක්‍රීඩා කරලා උන්ට පුදුම ප්‍රෙෂර් එකක් දැම්මා. මාව දානකම. හැබැයි ආයි පොඩ්ඩක කාලයයි ආයි මගේ මොකක් හරි මොකද මුනේ මං one day සෙල්ලම් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට නම්බර 7 සෙල්ලම් කරා. ඉතින් නම්බර 7 සෙල්ලම් කරනකොට වැඩිම ගහන්න පුළුවන් 20යි 25යි. එතකොට එක වෙලාවක එක්කෝ ඉක්මනට ලකුණු ලබා ගන්නවා 7ක් 8ක්. නැත්තම් විකට් නැහැ මම ලකුණු ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ගිහලා අවුට් වෙච්ච ගොඩාක් අවස්ථාව අඩුයි ලොකු ස්කෝර්ස් ගන්න. ඊට අමතරව ගොඩාක් රන් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අවාසනාවට මගේ ඇවරේජ් එක ගත්තොත් එහෙම හැම වෙලේම ඇවරේජ් එක 15 තත්වයක තිබුණේ. ඉතින් ඒකෙන් ලේසි වුණා මාව කොහොමවත් එළියට දාන්න. ඒකම ඉතින් විකට් කීප කෙනෙක් මොනම විකට් කීප කෙනෙක් යතින් මිස් වෙනවා. මොකද බෝල වන් ඩේ එකක් ගැහුවොත් එහෙම 90ක් බෝල ගොඩක් වෙලාට බෝල එනවා. ඉතින් මිස් වෙන chances වැඩි. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට්ස් වෙනවා පොඩි හරි අඩුපාඩුවකදී. ඉතින් ඒ අතර ඒ එකත් එක්ක ඉතින් මම එළියට ගියා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් හැබැයි අවස්ථාව මම තව ටිකක් දිරිමත් වෙලා හොඳින් කරන්න, තව ටිකක් මගේ ගේම් එක ලිෆ්ට් කරන්න මම හැමලෙම කරා ඒක. කලු කාලේ ගත වෙනවත් එක්කම ඔබට තේරුණාද ඔබගේ කඩළු රැකීමේ සෑහෙන ප්‍රගතියක් ඇති වෙනවා? ඇත්තටම මම හිතන්නේ මුලින්ම මම පිළිගන්න ඕන මගේ ගොඩක් මිස්ටේක්ස් තිබුණා. මම හිතන්නේ මාව යොදාගත්තේ මගේ බැටිං වලට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම එළියට යනකොට මම ඒකේ අඩුපාඩු ගැන මම ගොඩක් හදාගන්න මම මහන්සි වුණා. ඉතින් උඩට යන්න කාලයක් යන්න මම මහන්සි වෙච්ච ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිඵල ලැබුණා. ඉතින් අන්තිම වෙන ගොඩක් ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ මම හිතන්නේ කල්ඩු රකින්න එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. මේ ඇත්තරම මුරලිට කීප් කරනවා කියන එකත් ලේසි නෑ. ඉතින් මම මුරලිට මුලින්දම පන්දු රැකපු නිසා කියන්නේ එච්චර ටර්න් කරපු කෙනෙක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙන් ඉඳලා නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු අමාරු කාර්යයක් අන්තකයාගේ ගොඩක් වේරියේෂන් තිබුණා. ඒකත් එක්ක මොකද මායි මුරලි හැම දෙන්නම එකට වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි මැච් එක විතරයි ක්‍රීඩා නොකරේ. පළවෙනි මැච් එකේ 192ක් නොදවි ලබා ගත්තත් ඊට අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි මම මේ මාව කම්බැක් එකක් දෙන්න. මාව ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකේ කැරියරට ඉතින් අවාසනාවන්ත සහ පොලිටික්ස් වලට හවුන ක්‍රීඩකේ කියන්නත් සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය කිව්වා. ඉතින් මම හැම වෙලේම හිතුවා මට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන එක විතරයි මම හැම වෙලේම හිතුවේ. ඉතින් ඔබ හිතනවාද ඔබ හොඳ කඩළු රකින්නෙක්ට වඩා හොඳ පිතිකරුවෙක් කියලා? මම පාසලේ ඉඳන්ම මම හොඳ පිතිකරුවෙක් කියලා තමයි ගොඩක් අය මං ගැන කතා කරේ. ඉතින් මං ඒකම මං හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවට යොමු වුණාට පස්සෙත් මං හිතන්නේ ඒක තමයි මගේ කියන්නේ මගේ තිබිච්ච ප්ලස් පොයින්ට් එක. හොඳ පිතිකරුවෙක් කියන එක තමයි මාව නැවතත් හැම වෙලේම දාන්න ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම ඔළුවට ආවේ. යම් අඩුපාඩු තිබුණාම කඩළු රැකීමේ කවුරු ගාවට ඔබ ගිහිල්ලා ඒ අඩුපාඩු අදා ගන්නට? මම ඒ දවස්වල ගොඩාක් අයත් එක්ක කතා කරා. මට මහේෂ් අයත් එක්ක කතා කරා, මිස් රංජිත් ෆර්නැන්ඩෝ. ඒ වගේ ඉතින් හැම වෙලේම මම තනියෙන් ගොඩක් වර්ක් කරා මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද සමහරලාට ඒගොල්ලන් කියපු ටෙක්නික්ස් වලට කරන්න බෑ. මොකද කීප් කරනවා කියන එක කෝච් කරන්න හරි අමාරුයි. කෝච් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කොයි කීපින් එක. නැචරලි එන්න ඕන. ඒකේ මම හිතන්නේ පොඩි දේවල් බෝලේ බලන එක හරියට ගැද කරන තැන්. ඉතින් ඒ වගේ හැබැයි දැන් මේ තාක්ෂණය තිබුණා නම් ඇත්තටම ගොඩක් ඉක්මනින්ම මේ තත්ත්වයට එන්න තිබුණා. මොකද අපි තාක්ෂණය ගැන අවාසනාවට අපි පාසල් කාලේ ඉඳන්ම තාක්ෂණය ගැන ලොකු දැනුමක් තිබුණ නැහැ. මම හිතන්නේ පන්දු කෙනෙක් කෝචර්ස්ලාටත් ඒ ගැන දැනුමක් තිබුණ නැහැ. දැන් තරම්. ඒක අපේ අවාසනාව සහ වාසනාව වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අපි දකිනවා ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා මෑත කාලේ කඩළු රකින්න ගොඩක් ස්ලෙජ් කරනවා. කළු වැඩි ස්ලෙජ් කරේ නැහැ නේද? මං හිතන්නේ ස්ලෙජ් කරේ නැහැ කියන්න බෑ. හැබැයි අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආපෙලා දුන්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකෙක්ට හරි අපිට හරි පර්සනලි ආපුවොත් ඒකට අපි නිකන් හිටියෙත් නැහැ. ඒ සමහරලාට ස්ටීව් කැප්ටන් කරනකොට මං එක සැරයක් අපි මේකක් වුණා. හැබැයි ඒක
ක්‍රීඩාවට කියන්නේ තුවාල නොවන විදියට තමයි කරේ. මොකද ක්‍රීඩාව කියන එක නම්බර 1ට තියෙනවා. ස්ටීවෝගේ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ස්ටීවෝ මම අවුට් වුණා. ඒක දැවියාමක් හරි මොකක් හරි වුණා. කොහොමද අපේ එක්කෙනෙක්ට ගොඩාක් පර්සනලි දේවල් කිව්වා. ඒක මම කතා කරාම එයාට තරහ ගියා. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක බැට් කරනකොට ඉඳන් රණ්ඩු කර මේව කරේ. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් දිගට ගියා. ඊට පස්සේ මම බැට් කරන්න ආවම මම එදා තරඟේ 94ද 96ද ගත්තා. හැබැයි එයා කිව්වා මට පර්සනලි බවට 100 ගහන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. කොමින් හරි මම නොට් අවුට් මේ මැච් එකේ වන් ඩේ එක. ඉතින් ඒක ටිකක් මේ මැච් එක පුරාම ගියා. කලු ඔබ දැකපු ලංකාව විතරක් නෙවෙයි හැම අතින්ම ගත්තම ඔබ දැකපු හොඳම කළු රකින්න කවුද? මම හිතන්නේ මෑත කාලේදී සංඝකාර කිව්වොත් නිවැරදි. මට කියන්නේ අන්තිම කාර්යය මොකද සංඝ ඇත්තටම ගොඩක් කීපින් වලට මහන්සි වුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ හැකියාව ඔහුගේ මහන්සි වුණා. මම හිතන්නේ බැටිං වලට තරම් එයා කීපින් වලට මහන්සි වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ මම හිතන්නේ සිම්ප්ලිසිටි යාගේ කෝච් මම හිතන්නේ ටෙක්නික් එක ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තිබුණා. හැම වෙලේම ගැද කරන තැන් බෝලේ අල්ලන තේ මම හිතන්නේ ඒවා හන්දා ඔහු ගොඩක් කීපින් වලදී කරපු දේවල් ගොඩක් දේවල් හරි හන්දා ඔහු සෑහන උඩ මට්ටමක කන්සිස්ටන්ට්ලි හිටියා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. වැඩියම සිලෙක්ට් කළේ සංඝද? සංඝ සාමාන්‍යයෙන් හරි වර්බල් කියන ගොඩක් කතා කරනවා. එයාගේ ඒක නැචරලි එයාගේ හැටි. මම හිතන්නේ ඒක ක්‍රීඩාවට ගියාමත් එයා වෙනස් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක නැචරලි එයාගේ ආවා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. මොකද හැම එක්කෙනාම එක්කෙනා වෙනස්. ඉතින් ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විදිය සමහර අනිත්‍යයට වඩා වෙනස්. නමුත් මම හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විදිය. අපි කුමාර සංඝකාරගේ ලෝක වාර්තා ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් කලාට කතා වෙන්නේ ඔහුගේ පිතිකරණ අංශයෙන් තියපු ලෝක වාර්තා. නමුත් ඔහු ටෙස්ට් තරඟවල සාමාන්‍ය එක්දින තරඟවල දැවියාම 488ක් ලබාගෙන තියෙනවා ඒ ලෝක වාර්තාවක්. ඔබට කුමාර සංඝකාර කණ්ඩායමට ආපුවමද තේරුනේ ගොඩක් කම්බැක්ස් දීලා තියෙන ඉඳ මම අහන්නේ. එතකොටද ඔබට තේරුනේ මගේ කාලේ හරි කියලා? මම හැම වෙලේම මම එළියට යනකොට මම හිතුවා මට වඩා හොඳ කෙනෙක් ආවොත් කියන්නේ දෙපැත්තෙම කියන්නේ ටීම් එකට හොඳ කෙනෙක් ආවොත් මම ගිව් අප් කරනවා කියලා. මම හැම වෙලේම හිතයි දෙතේ. ඒකයි මම හැම වෙලේම මම ආපු හැම ක්‍රීඩකයාටම වඩා මම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා මම හැම වෙලේම හිතුවා. මම දැනගත්තා ඒක. හැබැයි කුමා ඇත්තටම ගොඩක් පාසල් අවදී එච්චර හොඳට ගහලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් අර ඒ ටීම් තරඟවලදී ඌ ක්‍රීඩා කරලා තිබුණා හොඳින්. ඊට පස්සේ මම එයාව දැක්කම මට තේරුණා මෙයා අනිත්‍යයට වඩා ස්පෙෂල් කියලා. එතකොට මම එයාවෙත් මාත් ඒ නිකම්ම එයාට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. මම පොඩක් බැලුවා ඇත්තටම මෙයා එහෙමද හොඳයිද කියන. ඒතකම් මම ගිව් අප් කරන එක ටුවර් එකක් ආවා මම මාව ඒ 20 ස්ක්වොඩ් එකේ දැම්මේ නැහැ. මම හිතුවා රයිට් this is it කියලා මම මොකද හැපි මම ඒතකොට මට ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා තව. හැබැයි හැපි මම ඉන්න කැමතිුන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට එයාටත් වෙන අසාධාරණයක් කියන එක මට ඒක හැඟුණා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයා ඉන්න ඉදිරියට ගන්න කියන එක යාට කියන්න බෑ. කාටවත් කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම මගේ හිතෙන් හිතාගෙන මම අයින් වුණා. හැබැයි සාමාන්‍ය ජනතාව අතර ඔබ හරි ප්‍රසිද්ධයි. කුමා පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල උඩපන්දු අතාරණයම තියෙනවා. නමුත් ජනතාවගේ අතරේ ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද තිබුණයි කියලා පොඩි කෝපයක් කළු ටීම් එකේ නැහැයි කියලා පොඩි දෙයක් තිබුණයි කියලා ඔබට හංගුන්නේ නැද්ද? මට ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා හදිස්සි වුණා වැඩි වයි අයින් වුණේ ඔයා තාම හොඳයි නේද? නමුත් මම හිතුවා මගේ අවදිය මට මතක් වුණා. මම ගොඩක් මුලින්ම මම අර අයන් හෑන්ඩ්ස් වගේ තිබුණේ. අයන් ග්ලව්ස් වගේ කියන්නේ අල්ල යනවා පේනවා. මොකද ඒ ප්‍රෙෂර් එකට මේ අත් දෙක හරි ස්ටිෆ්. ඉතින් රිලැක්ස් නැත්තේ ප්‍රෙෂර් එක හන්දා. ඉතින් ওই ප්‍රෙෂර් එක මම ආයි එයාට දෙන්න මම හිතුවේ නෑ. ඒකයි මම හිතුවේ මම ගිව් අප් කරොත් එතකොට එයාට තනිකර කාගේවත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ වෙනකොට එයාට කරදරයක් වෙන්න වෙන කෙනෙක් කම්පියුටර් කෙනෙක් හිටපු නැති තරම්. ඉතින් ඒක හන්දා මම හිතුවා එයාට රිලැක්ස් එක එයාට සෙල්ලම් කරලා මුල ටික අමාරු ටික යවුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ නැචරලි හොඳ විකට් කීපර් කෙනෙකුත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ එක්ස් කියපු දෙයට මම හිතන්නේ ඕක ගිල්ක්‍රිස්ටත් උනා. ඌ හොඳ කළු රකින්නෙක්. නමුත් අර ඌගේ බැටිං හන්දා ඌගේ කළු රැකීම ගැන වැඩි කතා කරේ නැහැ. මම කුමාරට උනේත් ඒකයි ඉතින්. කළු මං කිව්වොත් හරියද ඔබ පටන් ගත්ත දවස් වලට වඩා අවසාන හරියේදී ඇවිල්ලා
කඩු රැකීම ගොඩක් එන්ජොයි කරයි කියලා කිව්වොත්. හරියට හරි. ඒක ඇත්තටම මේ කොටිම කියනවනේ මං එච්චර එන්ජොයි කරා මම සමහරට සින්දු කියන තරමටම මං ආවා. මොකද එච්චරට මම එන්ජොයි කරා. මොකද ඒ අර ඒ කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක මං හදාගත්ත මේක ප්‍රෙෂර් එකක් නෙමෙයි වෙන මොකද මේ කාලයත් එක්ක එන්නේ. මම හිතන්නේ ප්‍රෙෂර් එකත් ඒක නැති වෙනකොට ප්‍රෙෂර් එක සමහරලාට අපි අයින් කරගන්න විදි අපි හොයා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ගත්තා මම හිතන්නේ ඕනම දෙයක් මම හිතන්නේ. කුලී වැඩ කරන කෙනෙක් හරි ඒක කර යුතුයම දෙයක් නම් ඒක එන්ජොයි කරේ නැත්නම් ඒක ලොකු මහන්සි වෙන දෙයක් වෙනවා. ඉතින් මම හැම වෙලේම හිතන්නේ කරන හැම දෙයක්ම එන්ජොයි කරොත් මම හිතන්නේ ඒක හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඒක සතුටෙන් නිමා කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ ඔළුවේ තිබුණේ. ඒක තමයි මම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් 10 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔවුන් දැකලා තියෙන හොඳම ස්ටම්පින් එක මොකක්ද කියලා. ඔවුන් කියන්නේ 90 ලෝ කුසලානේ කල්කටා සෙමි ෆයිනල් තරඟේ සචින් තෙන්ඩුල්කර්ගේ ස්ටම්පින් එක ඔබ කරන එක. ඔබගේ මොකද්ද ප්‍රේතම ස්ටම්පින් එක? මම හිතන්නේ ඒක අපි ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල ලොකු වෙනසක් කරපු ස්ටම්පින් එකක්. ඒක හන්ද තමයි මමත් ඒකට කැමති. මොකද මට තේරුණා සචින් ගහපු විදියට ඔව් තව ටිකක් ගැවුවා නම් අපි මැච් එක පරදිනවා. ඉතින් මෙයා අවුට් වෙනකොට මම දැනගත්තා අවුට් වෙච්ච ගමන් මම කිව්වා මැච් එක ඉවරයි කියලා. මොකද විකට් එක එන්න ඩිටෝරියේට් වෙන්න ගත්තා මේ කඩතොළු වෙලා පයින්න කැපෙන්න ගත්තා. හැබැයි සචින් එච්චර හැකියාව දිවිච්ච හන්ද ඒක අපිට පේන්න තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ස්ටම්පින් එක මම හිතන්නේ තාම මේ මිනිස්සු අපේ ජන කියන්නේ ක්‍රීඩා ලෝලින් මතක් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපේ ක්‍රිකට් වලට සමීපම ස්ටම්ප් එක කිව්වොත් හරි හන්දා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කලු ඒ 1990 ලෝක කුසලාන සෙමි ෆයිනල් තරඟයේ කල්කටාවල ඒ තිබුණු වාතාවරණය ඇට්මොස්ෆියර් ගැන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් නේද? ඇත්තටම මට මතකයි අපි හිටපු හෝටලේට මේ මගේ හිටපු කාමරයට පෙවුනා මේ එළිය ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක. මැච් එක පටන් ගන්න පැය 4කට විතර ඉස්සෙල්ලා පෙවුනා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක පල්ලෙහා නිකන් තිත්තරයි පේන්නේ කියන්නේ. මිනිස්සු මම හිතන්නේ ඒ වෙනකොටත් ලක්ෂයක් විතර ඇවිල්ලා තිබුණා. මම හිතන්නේ 1,15,000ක් ඇතුලේ හිටියා තරඟයේදී. ඒ වගේම ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ එළියේ හිටියා මැච් එක බලන්න ඇතුළට එන්න බැරුව. මම හිතන්නේ මට මතකයි අපි මායිසනතුයි පැට් කරන ළඟට ආවා මෙහෙම කතා කරනවා කෑ ගැහුවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර සයින් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි කතා කරන්න පුළුවන් උනේ. අපිට 11 හරින්න මම හිතන්නේ සෙමි ෆයිනල් එකේ මම හිතන්නේ 10 20ක් ඉන්නේ නැති ශ්‍රී ලංකන් සපෝටර්ස්ලා. ඒ ආරෙන්න ඔක්කොම අය මම හිතන්නේ ඉන්දියන් සපෝටර්ස්ලා හිටියේ. මැච් එක මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේත් වැඩිම ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ සහ ලොකුම චැලෙන්ජ් එකක් විශේෂයෙන් සෙමි ෆයිනල් එකක් හන්දා ඉන්දියාවත් එක්ක ඉන්දියාවේදී ක්‍රීඩා කරපු හන්දා මම හිතන්නේ ඒක මට විතරක් නෙමෙයි අපි මම හිතන්නේ ලෝක කුසලානේ ක්‍රීඩා කරපු සියලු ක්‍රීඩකයන්ට ඒක ඉතාම ගොඩාක් මෙමරිස් දුන්න තරඟයක්. කොහොමද ඔබ කමියුනිකේට් කරන්නේ? එච්චර සෙනග වැඩි වුණා. ඇත්තටම කතා මුකුත්ම බෑ අතපය දික් කළා තමයි මේ කරේ. දුවනකොට මූණ දිහා බලලා දුවන්න විතරයි පුළුවන් උනේ. මට මතකයි මේ කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම එළියට යන්න ඉස්සෙල්ලා අර්ජුනයා මට මතකයි කියනවා මේ සාමාන්‍ය අර්ජුනයා කියන විදියට කිව්වා මගේ අත් දිහා බලන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එයා සමහරට කතා කරන භාෂාවක් තියෙනවා. මොකද ඒක තමයි ඇටෙන්ෂන් ගන්න යා කරන්නේ. එයා කිව්වා බලන්න කියලා. ඔක්කොම ඒක කරේ නැත්තම් මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. මොකද එච්චරට සද්දයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අතපයෙන් ඇරෙන්න කිසිම විදියක් තිබුණේ නැහැ කමියුනිකේට් කරන්න.
සනතු යෝබයි කඩුව අතර දුවත් වැඩි කමියුනිකේට් කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඔබගේ හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තියෙනවා. ඔව් අපි දෙන්න ගොඩක් මුණ බලලා තමයි දිව්වේ. ගොඩක් වෙලාට මේ දිව්ව අඩුයි ඇත්තරම. දෙන්නම දෙපැත්තෙන් ගහපු එක තමයි කරේ. නමුත් මේ මැච් එකේදී ගොඩක් අපිට ඒක කරන්න වෙලාවක් හම්බුනේ අපි දෙන්නම මුලින්ම දැවුණ නිසා. සනත් කළු සංයෝගය රටේ ගොඩක් අය කතා කරන සංයෝගයක්. කොහොමද ඒ සංයෝගය ඇති වුණේ සහ ඔබ දෙපළ කොහොමද එකෙනා කම්පැනි එක එන්ජොයි කළේ? නේ 95 අපි බෙන්සන් හජස් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටුවර් එකේ තමයි මාව යොදාගන්නේ. අතම සනත් ක්‍රීඩා කරගෙන හිටියා. අපි තරඟ 4ක් තිබුණා. එකෙන් 3ක්ම අපිට දිනන්න තිබුණා. ඒකෙන් තමයි ආරම්භය මාව යොදා ගන්නවා. මොකද මම නම්බර 7 සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ තමයි අපි දෙන්න එකතු වෙන පළවෙනි තරඟේම මට 75ක් ලබාගෙන අපි මැච් එක දිනනවා. මම මෑන් ඔෆ් ද මැච් වෙනවා. ඒ වගේ මැච් 3ක්ම වුණා. ඉතින් අපිට ෆයිනල් එකටත් අපිට යන්න පුළුවන් වුණා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් උයි ඕස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකා ගාපු සීරීස් එකේ. ඊට පස්සේ ඒක මම හිතන්නේ අපිට ලොකුලක් වුණා වර්ල්ඩ් කප් එකට. යනකොට මොකද අපිට ගොඩක් කන්ට්‍රොවර්ෂල් ටුවර් එකක් තිබුණේ මුරලිගේ ඉන්සිඩන්ට් එක. එතකොට අපිට සමහරට රස්නේ තැනෙන් ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකක් ගාලා සීතල තැනකට ගිහිල්ලා ලොකු දුරත් ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. මම හිතන්නේ පොඩි ඒ වගේ දේවල් වුණා. අපි ලෝයර්ස්ලා ගාව හිටියා. ඉතින් ගොඩක් කන්ට්‍රොවර්ෂල් ටුවර් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ගොඩක් වර්ල්ඩ් කප් එකට එනකොට මයින්ඩ් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මයින්ඩ් එකක් තිබුණා. ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම එකට ජෙල් වෙලා තිබුණා. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩාංගණයට 58 වන සහෝදරයන්ගේ සටන අද පළමු දිනේට ක්‍රියාත්මක කරනවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඉසිපාතන විද්‍යාලය අතර තරගයේ එක් පන්දුවාරයක් පමණයි ආරම්භයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. තරගයට වර්ෂාවෙන් යම් බාධා වීමක් එල්ල වුණා. සුබ උදෑසනක් අසංක. එසේම වේවා සචින්. නැවතත් යම් කිසි අර්බුදයක හිටියා. නමුත් ටිකක් හොඳයි මේ වෙන විට අහස අපට උදව් කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ තරගය පැවැත්වීම සඳහා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් පිටිකරුවන් සහ පන්දු රකින්නන් පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අපට නැවතත් තරගය පටන් ගන්නට පුළුවන්. තෙවිදු දික්වැල්ල නායකයා ඉසිපතන කණ්ඩායමේ ඔහුට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. අද තරගය කෙසේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ආරම්භ කිරීමට තරග 36යි ඉනිම 62යි ලකුණු 1220ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. ලකුණු 20ක ලකුණු සාමාන්‍යයක් සහිතව. නමුත් ඔහු ඊට වඩා හොඳ පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක් තිබෙනවා 96.37ක. ඔවසංක විශේෂයෙන් 2020 වසරෙන් අනතුරුව මේ සහෝදරයන්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වෙනකොට ලෝකයේ වගේම රටේ තිබුණු කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් සමග. නමුත් වසර දෙකක නිහඬියාවකින් අනතුරුව දැන් නැවතත් මේ මහා තරගය පැවැත්වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. බවන්ත ජයසිංහ තරග 30යි පන්දුවාර 322යි පන්දු 4යි ලකුණු 872කට කඳුළු 40යි. හොඳ එකනම රේට්ටයක් තිබෙනවා බවන්ත ජයසිංහට. තුන්වෙනි ඉරවුවෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකයෙක් බවන්ත. ඔහුට සෑහෙන සහයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් තන තීරුවෙන්. මොකද වර්ෂාවත් යම් කිසි විදිහකින් පතිත වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ වලාකුළු තත්ත්වයක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක අයුරින්. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ට භවන්තට මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට හැකියාව තිබේවි කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඉදිරියේදී ඔහුට එය කළ හැකි නම් ඉසිපතන මුල් පෙළ බිඳ දැමිය හැකි ඉක්මනින්ම. ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ගලි ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු රැකීමට. ඉතාම ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටිය සැකසීමක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් තරමක දෝලනයක් සහිතයි. ගුවනී දෝලනයක් සහිතව තමයි බවන්ත ඒ පන්දුව යොමු කරේ. විශේෂයෙන් සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ අවසන් වරට ප්‍රතිඵලයක් සහිතව තරගයක් අවසන් වුණේ 2019 වසරේදී. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඒ තරගය ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව සඳරු ඩයස් තමයි එවර
තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරුවේ. ඉන් අනතුරුව 2020 තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. ඉන් අනතුරුව 2021 තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ තරඟාවලිය තමයි මේ දැන් මේ වසරේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තාමත් මනරම් ඩ්‍රයිව් කිරීමක්, නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. වර තාමත් හොඳින් නොහොයේ ස්ථානගත කිරීම කරනවා. ඒත් සමගම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ වෙනවා තෙවිඳුගේ පිත්තේ. ඔව්, ඉදිරි පාදයට යොමු කරන පන්දුව පතිතේ තරම් සාර්ථක නැහැ. බවන්තගේ පැත්තෙන් පහසු පහරක්, තරම් අපහසුයක් නැහැ. පන්දු රකින්නන් යාරතිහෙන් එපිට එතරම් නැහැ. මම හිතන්නේ ආක්‍රමණශීලී පිටියක් තිබෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු රැස් කළ හැකි ඔබට පන්දුව ස්ථානගත කළ හැකි නම් අසංක දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ සිටින ක්‍රීඩකින් අරගෙන බැලුවම දැන් අන්තර් සමාජ මට්ටම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනෙක්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම සිටිනවා. විශේෂයෙන් දැන් නියමිත කාලේ නෙමෙයි මේ මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක මේ සංග්‍රාමය වසරක් පස්සට ගියා. නමුත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ වයස පස්සට ගියත් ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් වල නියලුණා. ඔවුන්ගේ දේශීය තරඟ බිමේ, ඒ වගේම අන්තර් සමාජ තරඟ බිමේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් තරඟ වැදුණා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමුත් දැන් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් තෙවිඳු දික්වැල්ල රාගම ක්‍රිකට් සමාජය නියෝජනය කරනවා. නැවතත් හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක්, නමුත් ස්ථානගත කිරීම ඉවර සාර්ථකුනේ නැහැ තෙවිඳුගෙන්. මේ තරගයේ තරඟ විනිසුරුන් ලෙස ගාමිණී දිසානායක, ඒ වගේම රංගනාත් ප්‍රසන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරු ලෙස තිලින ගයාන් කටයුතු කරද්දී මේ තරගයේ තරඟ කොමසාරිස් ලෙස ඩී.එම්. රාජරත්න මහතා කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140, ඒ වගේම ඩයලොග් view thepapare.com වෙබ් අඩවිය සහ thepapare.com Facebook පිටුව හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු වාර දෙකක් අවසන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 4යි කිසිවෙක් නොදෙවි. නැවතත් නිපුන් ප්‍රේමරත්න කැඳවා තිබෙනවා තෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. තෙවිඳු දික්වැල්ල නායකයා මෙවර ඉසිපතන විද්‍යාල කණ්ඩායමේ. ඔහු ලකුණු 4යි. තරුෂ නෙත්සර තවමත් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. ඔහු පන්දුවාරයක් සඳහා මුහුණ දුන්නා. දෙදෙනාම වමත් පිතිකරුවන්, ඒ වගේම නිපුන්. ඔහුත් වමත් වේග පන්දු යවන්නේ. ඉතින් සෑහෙන හොඳ අවස්ථාවක් මේ පන්දු යවන්නන්ට සහ පිතිකරුවන්ට, විශේෂයෙන්ම වමත් වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිව වමත් පිතිකරුවෙක්. ඉතින් දෝලනය කෙසේද යොදාගන්නේ කියන දේ මේ පන්දු වාරයේදී වැදගත් වේවි. එවර 1 ලකුණක් සඳහා අවසර ලැබෙනවා. නමුත් ලකුණු 2 බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 2ක් ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම සඳහා එක්කාසු කර ගන්නවා. ඔව්, තර්ෂකගේ පළමු ලකුණු 2 ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. තරමක් පිටින් පිටතට දෝලණය වන පන්දුවක් සෙමෙන් තල්ලු කර හරින්නේ. කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. නමුත් වේග පන්දු යවන්නට යම් කිසි වාසියක් තිබෙනවා අහසේ තිබෙන වලාකුළු ස්තරය නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම සංක මේ ක්‍රීඩාංගණයේ මීට දින කිහිපයකට පෙර ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ඒ කණ්ඩායම අතර. ඉතින් ඒ තනතිරුවේ නෙමෙයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ, අලුත්ම තනතිරුවක. හැබැයි ඒ තරඟාවලිය සඳහා නම් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු ඒ තරඟාවලිය සඳහා නම් ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ තරඟාවලිය විශේෂයෙන් එක්දින තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳ තියුණු තරඟාවලියක් බවට පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම එකට එකක් ලෙස තරඟාවලිය සම කිරීමට සමත් වුණා. දෙවන තරඟය ජයග්‍රහණය කරමින් එවර ඉතාමත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්, ඉතාමත් හොඳ ගුවනේ දෝලනයක් දැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න ඔහුගේ
පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගන්නවා මේ තිබෙන කාලගුණික තත්ත්වයත් සමගම. ඔව් ඉතාම හොඳ පතිතයක්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ වේග පන්දු යවන්නන් ඔවුන්ට ලැබෙන සහාය යොදාගෙන පිතිකරුවන් ඉදිරි පාදයට කැඳවාගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කෙටි පන්දු යවුවොත් ඔබට මේ වාසිය අවාසියක් බවට පරිවර්තනය වන්නට පුළුවන්. මොකද පිතිකරුට වේලාව තිබෙනවා පන්දුව හඳුනාගෙන එය නිදැල්ලේ හරින්නට හෝ පහරක් එල්ල කරන්න. නමුත් ඉදිරි පාදයට කැඳවීම තුළින් මේ දෝලනයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත හැකියි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙවන පන්දු වාරය. තවමත් ලකුණු 6යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තරගයේ කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක රණේෂ් සිල්වා. ඔහු පළමුව පන්දු යැවීමට තීරණය කරා. මේ සිටින්නේ රණේෂ් සිල්වා. රණේෂ් සිල්වා සාමාන්‍ය කඩළු රකින්න පිතිකරුවෙක්. නමුත් තරිඳු හර්ෂණ ඔවුන්ගේ නිත්‍ය කඩළු රකින්න විශේෂයෙන් මෙවර තරඟවලදී නැත්නම් 2022 තරඟ වාරයේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න තරිඳු හර්ෂණ පායිනට තරමක් එපෙඩින් පතිතන පන්දු නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ පිතිකරුට. ඔව් එතරම් සාර්ථක ඉල්ලීමක් නොවේ. එසේ නමුත් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර තරඟ 57ක් පැවැත්වී තිබෙනවා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තරඟ 6ක් ජයගෙන තිබෙනවා. ඉසිපතන කණ්ඩායම තරඟ 4ක් ජයගෙන තිබෙනවා. ජය පරාජයෙන් තොරව තරඟ 46ක් අවසන් වී තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් දෝලනයක් තිබෙනවා පන්දුවේ. පන්දු අර 3ක් අවසන්. ඔව් එය නිපන්දුවක්. තමත් හොඳ පන්දුවක්. තමත් ආසන්න අවස්ථාව පිතිකරුවා ඩ්‍රයිව් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී තරුෂ නමුත් එය නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන ප්‍රධාන විනිසුරු පිටියේ සිටින ටෙනිස් පිටිය අන්තයේ සිට තමයි නිපුන් ප්‍රේමරත්න මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවාරයක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කළා. නමුත් මේ පන්දුව අවසන් පන්දුව නිපන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ අනුව ඔහුට තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය අවසන් කිරීම සඳහා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් එවර නිපුන් ප්‍රේමරත්න සාර්ථකයි. නිපන්දුවෙන් අනතුරු ඔහු නැවතත් නැගී සිටමින් තරුෂගේ කඩුල්ල ඔවුන් සතු කරගන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුකරණයක්. ඔව් මෙතෙක් ඔහු පන්දු යවමින් සිටියේ පිතිකරුගෙන් පිටතට. එය ඉතාම සාර්ථක වුණා. මේ මොහොතේදී පන්දුව කෙලින්ම පිතිකරුගේ පාවරණය වෙතට. අප බලමු පුනරූපණය ලබා ගන්නට පුළුවන්ද කියලා මේ දැවියාමේ. තරුෂ නෙත්සර ඔව් එවර පන්දුව පතිත වුණේ කඩුල්ල ආසිල කඩුල්ලේ මාවතේ. ඉතින් හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ පිතිකරුට පිත්තෙන් පන්දුව පිළිගන්නට. දැවියාමක් බවට පත්වනවා. තරුෂ දැවී යන ක්‍රීඩකයා පළමු කඩුල්ල අද දිනේ ඉසිපතන විද්‍යාලය පැත්තෙන් දැවී යන්නේ. ලකුණු 7යි එක් කඩුල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලය පන්දුවාර 3ක් අවසන්. අමාන්ටහ නවක පිතිකරු ලෙස පැමිණෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. අමාන්ටහ සාමාන්‍යයෙන් පසුපෙළ ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවෙක්. නමුත් වමත් පිතිකරුවෙක් දැවී ගියන් අනතුරුව තවත් වමත් පිතිකරුවෙක් පිටියට අවතීර්ණ කරනවා. අමාන්ටහ ඉනිම 5යි ලකුණු 32යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 15යි. තමත් හොඳ පන්දුවක් මෙවර බවන්ත ජයසිංහගෙන්. දැන් කඩුල්ලක් දවාගෙන තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් සිටින හොඳ රිද්මයක සිටිනවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම.
ඔව් ඒ කඩුල්ලේ වාසිය තවත් පීඩණයෙන් ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි. බවන්ත ජයසිංහ අප දන්නා පරිදි මේ පාසල් මට්ටමේ ඉන්න ඉතාම ආක්‍රමණශීලී නායකයෙක්. ඔහුගේ පන්දු පිටිය සැකසීම, ඒ වගේම ඔහුගේ විලාශය, පන්දු යවන විලාශය සියල්ල ආක්‍රමණශීලී. ඒ නිසාම කඩුළු දවා ගැනීමේ හැකියාව අතින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම මේ වසරේදී සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තරුණ ක්‍රීඩකයන් අතින් මෙවැනි දස්කම් දැකීම ලොකු සතුටක්. ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩකයන්ගේ බිහිවීම. මේ පෙර පන්දුවයි අප දකින්නේ. නිදැල්ල යන්නට හරිනවා තෙවිඳු. ඔව් අප කතා කරමින් හිටියා නායකත්වය ගැන. බවන්ත ජයසිංහ කියන්නේ මේ වසරේ නායකයා. නමුත් මේ තරගය පෙර වසරට අදාළවයි පැවැත්වෙන්නේ. එබැවින් මෙහි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකත්වය රණේෂ් විසින් දරන්නේ. ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. ස්ථානගතය සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් දක්වා ඇදී යනවා පන්දුව. තෙවිඳුගේ දෙවැනි හතරේ පහර ලකුණු 8 දක්වා ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ යනවා. ඔව් තෙවිඳු තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන් වැඩි වේගයක්, වැඩි ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු කඩුල්ලක් දැවුණත් දැන් ඔහුගේ සුපුරුදු ප්‍රතිප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටිනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව නායකත්වයේ වගකීම පැවරී තිබෙන්නේ මෙවර තෙවිඳු දීක්වැල්ලට. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පහරක් මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් පිටත් පන්දුවත් අතර හොඳ තරගයක්, හොඳ ආරම්භයක්. පළමු පැය තවමත් ගත වෙමින් තිබෙන්නේ මේ පළමු ඉනිමේ මේ තරගේ. නැවතත් කවුරුහරි පහරට උත්සාහය. නමුත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා විසින් පන්දුව රැක ගන්නවා. අවසන් කඩුල්ල ලෙස තරුෂ නෙත්සර දැවී ගියා. නිපුන් ප්‍රේමරත්නගේ පන්දුවක් හමුවේ කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරුෂ නෙත්සරට නිපුන් ප්‍රේමරත්න යොමු කළ පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වන්නට හෝ ඉතාමත් වේගයෙන් ඔහුගේ පාදයේ ඝට්ටනය වුණා පන්දුව. ඒ අනුවයි කඩුල්ලේ මුවා කිරීමේ වරදකට හසුව තරුෂ පිටියෙන් ඉවත්ව ගියේ. එවරත් වේගවත් පහරක්. නමුත් එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකුනේ නැහැ. රණේෂ් සිල්වා එක්වරම පන්දුව රැක ගන්නවා පොයින්ට් කලාපයේ සිට. පෙර දැවියාම උපක්‍රමතින් සචින් ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් ක්‍රිකට් නරඹන ඔබට. ඔහුව ඉදිරිපාදේ පිතිකරුවාව ඉදිරිපාදයට කැඳවමින් ඔහුට පන්දු යවමින් සිටියා. පීඩනයක් එල්ල කරමින් තිබුණා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සමගින්. නමුත් නැවතත් අලංකාර පහරක්. ස්ථානගතය සාර්ථකයි. කෙලින්ම පන්දුව හතරේ සීමාවට ඇදී යන්නේ. ලකුණු 4ක් තෙවිඳු දික්වැල්ලට. හොඳ ආරම්භයක්. අවසංක තෙවිඳු දික්වැල්ල එල්ල කර තෙවන හතරේ පහර පන්දු 12යි, හතරේ පහර 3යි, ලකුණු 12යි. පන්දු වර 4ක් අවසන්. ලකුණු 15යි, එක් කඩුල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලය. පනස් 8 වන සහෝදරයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තෙවිඳු දික්වැල්ල ඉස්පතනේ නායකයා තමත් හොඳින් ඔහුගේ අනසක පතුරමින් සිටිනවා. පළමු පන්දු 12 තුළ ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. එකම ආකාරයේ මේ හතරේ පහර 3ක් එල්ල කරේ අසංක ඩ්‍රයිව් කිරීම එකම කලාපයෙන්. නමුත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඒ සඳහා තවමත් විසඳුමක් සොයා නැහැ. ඔව් මෙය මා දකින්නේ සචින් පිත්තත් පන්දුවත් අතර හොඳ තරගයක් හැටියට. මොකද පීඩනය එල්ල කිරීම සඳහා ඉදිරිපාදයට පිතිකරුවන්ව කැඳවමින් තිබෙනවා මේ තර්ස්ටන් පන්දු යවන්නන්. ඒ වගේම ඉසිපතන පිතිකරුවන් හොඳින් අභියෝගය ලබාගෙන තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් නමුත් දැවී ගියා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න එරෙහිව. එවරත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් පායින්න හැරෙන පන්දුවක් බවට තමයි විනිසුරු සංඥා කරන්නේ. ඔහුගේ පතිතය සොයාගෙන තිබෙනවා. ඉතාම අපහසුයි පිතිකරුවන්ට. දැන් ඔවුන් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුද පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුද කියන ප්‍රශ්නයටයි පිතිකරුවන් පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉතින් නිපුන් ප්‍රේමරත්න හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා කුමන ස්ථානයටද පන්දුව යොමු කළ යුත්තේ කියලා. ඔහු මෙතෙක් අපි ඉස්සරත් කතා කරමින් තිබුණා සචින් ඉදිරිපාදයට පිතිකරුවන් කැඳවමින් තිබුණා. නමුත් එකවරම ඔහු Tamanගේ පතිතය සොයාගත්තා. පසුපාදයටද ඉදිරිපාදයටද පිතිකරුවා යා යුත්තේ කියලා. ඔහුට සොයා ගැනීමට නොහැකි පතිතේ පන්දු යවන්න.
එවර තරමක කෙටි පන්දුවක් නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තරමක ආක්‍රමණශීලී පිටියේ පන්දු රැකීමක් තමයි ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. ශිල්ප ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම third man කලාපයේ පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. යාර 30 සීමාවෙන් එපිට එක් පන්දු රකින්නෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ හැරෙන්නට අනෙක් සියලු ක්‍රීඩකයන් යාර 30 සීමාව ඇතුළත රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. වමත් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව වමත් වේග පන්දුවන්නේගේ ආක්‍රමණය තමයි මේ අවස්ථාවේදී SSC පිටියේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ සටනක් අසංක ඔබ කිව්වත් වගේ පිත්තත් පන්දුවත් අතර ඉතාමත් හොඳ සටනක් හොඳ උණුසුමක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. මේ කණ්ඩායමේ නායකයා නැත්නම් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා තෙවිදු දික්වැල්ල ඒ වගේම මෙවර තරඟ වාරයේ නායකයා තින්ල ලියනගේ මේ අපි කල්ලුත් පැවසුවා මේ පසුගිය වර ක්‍රියාත්මක වීමට නියුතුව තිබූ තරඟය තමයි මේ මාසයේදී නැත්නම් අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තෙවිදු දික්වැල්ල තින්ල ලියනගේ කවිදු ආමන්ත තරුෂ නෙත්සර යෙසිත් කළුපහන අමාන් ටාහා නිකිල් ශෂ්මික දිනුක අනුපමාල් තේමිය ගුණරත්න සිතුක ගුණවර්ධන සහ රන්දුනු ගංගනාත් මෙවර මේ තරගය ක්‍රීඩා කරන ඉසිපතනේ කණ්ඩායම වෙනවා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායම නායක රණේෂ් සිල්වා, බවන්ත ජයසිංහ, පුන්තිල කුමාර, පසිඳු රත්නායක, රංග රසාංක, විහස් තෙව්මික, තරිඳු හර්ෂණ, අසීම් මොහොමඩ්, නිපුන් ප්‍රේමරත්න, තෙනුක දේවප්‍රිය සහ ඕපෝල් හෙට්ටිආරච්චි අද මේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරනවා. දෝලනයක් සහිත පන්දුවක් ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. නිදැල්ලේ යන්නට හරිනවා පහරකටත් උත්සාහ කරනවාද කියන සැකය ඔහුගේ සිතේ තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම මේ අමාන් උපැස්යුවලක් පළඳගෙන ඉන්නවා සචින්. උපැස්යුවල් පැළඳගෙන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් අපිට කලාතුරකින් හමුවන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. ඩැනියල් විටෝරි අපිට එක්වරම මතක් වන ක්‍රීඩකෙක්. තවත් ක්‍රීඩකින් සිටිනවා නේද සංකේ? අනිවාර්යෙන්ම ෆ්ලැවියන් අෆොන්ස් වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ කලින් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකෙක්. නැවතත් ඉල්ලීමක් නමුත් දැවියාමක් නොවේ. ඒ සමගින් පන්දුවාර 5ක් අවසන්. ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි සඳහා කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 15යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. SSC ක්‍රීඩාංගණයේ නවතම ඩිජිටල් ලකුණු පූර්ව යෝධ ලකුණු පූර්ව පන්දුවර 5යි. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 16යි. ඔවුන් පළමුව පන්දු යැවීමට තමයි සූදානම්ව සිටියේ. නමුත් ඔවුන්ට කාසිවාසිය පරාජයට පත්වීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව තර්ස්ටන් ආරාධනෙන් තමයි ඔවුන් මේ පළමුවෙනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. බවන්ත ජයසිංහ ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් ඔහු තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම දැකිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි 2022 වසරේ නිත්‍ය නායකයා තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ. නමුත් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගිය වසරට අදාළව දෙදින හතරයි. මෙවර පතිතේ සාර්ථකයි සචින්. ඔහු පෙර පන්දුවාරයේදී යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා තෙවිදු දික්වැල්ලගෙන්. නැවතත් හොඳ පතිතේ අමාන් පැමිණියෙන් පස්සුව මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම ඔහුට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරමින් තිබෙනවා. ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට මෙතෙක් අවස්ථාව ලැබී නැහැ පන්දු 8ක් තුලදී. අවසංකා අමාන්ට හා තරමක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමේ අරමුණ ඇතිව තමයි ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. නමුත් තෙවිදු යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් ලකුණු රැස් කිරීම අනෙක් අන්තයට සිදු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. තාම හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරු පන්දු කිහිපයක් නිදැල්ල යාමට හැරියා. ඉන්පසුව බවන්ත කඩුල්ල තුලට පන්දුව යොමු කරමින් ඔහුට ආරාධනා කරනවා පිත්ත යොමන්න කියලා පන්දුවට. මේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාකාරය
විශේෂයෙන් අවසන් වසරේ නැත්නම් 2021 වසරේ පැවතුණු 57 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. ඒ තරඟයේදී බවන්ත ජයසිංහ ලකුණු 137ක් ලබාගෙන සුපිරි ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු ඉසිපතන පළවෙනි මේ කඩලු 4ක් තවා ගන්නවා. ඔහු කැපී පෙනෙන තුන්නිරියව් දස්කම් දැක්වුවා 2020 නැත්නම් 57 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලය මුලින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔවුන් ලකුණු 215යි. එහිදී සවිදු උත්සර ලකුණු 70යි. ලෙෂා නමරසිංහ එවර නායකයා වුන්ගේ ලකුණු 65යි. බවන්ත ජයසිංහ කඩලු 4යි ලකුණු 53කට දනජ ලකුණු 33කට කඩලු 3යි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ලකුණු 284යි කඩලු 9යි ඉනිම අත්හිටුවනවා. බවන්ත ජයසිංහ ලකුණු 137යි. දිනෙත් ලකුණු 36ක් ලබා ගන්නවා. රවිඳු කඩලු 3යි. දිනත් කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා. පිළිතුරින්ම ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 205යි කඩලු 4යි. රවිඳු ලකුණු 87ක් ලබා ගන්නවා. ලිසුර ලකුණු 38යි. ඒ වගේම විහස් තෙව්මික සහ පුන්තිල කඩලු 2 බැගින් දවා ගන්නවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් මේ මහා සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් බොහෝමයක් මේ මහා සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ ඔවුන්ට ඉතාමත් වැදගත්. කතා කරමින් සිටින අතරවාරයේ අමාන් තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා. පන්දු අර 6ක් අවසන් ලකුණු 17යි කඩුල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලය. ලොකු උත්සාහයක් දරුවා ගලීහි ක්‍රීඩකයා. නමුත් පන්දු රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු අර අවසන් ලකුණු 17යි කඩුල්ලයි. ප්‍රේමරත්න ඔහුගේ සිවුවට පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනෙක් අන්ත දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් සහ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන්. මේ පීඩනය තව දුරටත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සතු කර ගැනීමට ඒ පන්දු යවන්නන්ගේ සුසංයෝගය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අවස්ථාව ලබා දෙමින් සිටිනවා. මේ පුන්තිල කුමාර ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම වමත් දඟපන්දු යවන්න. ඉතාම හොඳ ඉලක්කයක පන්දු යවනවා. මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම විශේෂයෙන් අමාන්ට එරෙහිව ඔහුට අවශ්‍ය පතිතය වුන් සොයාගෙන තිබෙනවා. අමාන් තරමක් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දීමට ප්‍රිය කරන ක්‍රීඩකෙක්, පිතිකරුවෙක්. කෙසේ නමුත් මෙතෙක් ඔහුට යොමු කළ පීඩනය ඉතාම හොඳයි, සතුටුදායක පන්දු යැවීමක්. අමාන්ට පන්දු 14යි එක් ලකුණයි. මේ තනතිරුව අලුත්ම තනතිරුවක් ලකුණු තිබෙනවා මේ තනතිරුව මත. නමුත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම සිදු කරමින් ඉසිපතන පිතිකරුවන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් වැඩි පීඩනයකට යොමු කර තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් තෙවිදු ඒ පීඩනයෙන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම මුදා ගැනීම සඳහා යම් ප්‍රති ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් සිටිනවා. ලකුණු 12යි පන්දු 12යි. මේ වියස් තෙව්මික තාමත් දක්ෂ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්, තවමත් වයස අවුරුදු 17යි. තෙවිදු හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ හොඳ සටනක් වේවි අනිවාර්යෙන්ම නිපුන් ප්‍රේමරත්න සහ තෙවිදු දික්වැල් අතර. තමත් සුපිරි ගණේ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී නිපුන් ප්‍රේමරත්නගෙන් තෙවිදු දික්වැල්ලට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ලොකු පහරක් කරා යාමට. ගෝණේ දෝලනය තාමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දු යැවීම සිදු කරනවා මේ තිබෙන කාලගුණික තත්ත්වයට උපයෝගී කරගෙන. ඒ පන්දුවම තවත් කඩුල්ල තුරට එල්ල කරන්න හැකියාව තිබෙනවා නම් තවත් අභියෝගය තීව්‍ර වේවි තෙවිදුට. බලමු ඊළඟ පන්දුව කුමන ආකාරයේ වෙනසක් සිදු කරයිද කියලා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න උපක්‍රමශීලී ලෙස ක්‍රීඩා කරයිද? එවර පිතිකරුවාගෙන ඉවතට තරමක් පන්දුව පතිතය සිදු කරමින් පිතිකරුවාගෙන ඉවතට දෝලනයක් සිදු කරනවා.
තමත් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යැවීමක් සිදු කරමින් සිටින්නේ නිපුන් ප්‍රේමරත්න. ඒ වගේම තමයි හොඳ පන්දු සංකලනයක් ඇතිව ඔහුගේ පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. තාමත් ගුවනේ දෝලනයක් තිබෙනවා නිපුන්ට. එය තමයි ඔහුට තිබෙන විශාලම ආයුධය තෙවිඳුට එරෙහිව. එසේ නොවුනි නම් තෙවිඳු හොඳ ප්‍රහාරකෙක්. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් මේ පන්දුව යොමු කරේ. පන්දුව අර 7ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලය කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 18යි. ලකුණු 18යි කඩුල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු අර 7ක් අවසානයේ. මේ කණ්ඩායම් දෙකේම සිටිනවා අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ අධ්‍යක්ෂින් තිබෙන ක්‍රීඩකයින්. විශේෂයෙන් දැන් ඔවුන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පසුගිය වසරට අදාළව තරගය. නමුත් ඔවුන් දැන් වයස අවුරුදු 20යි. බොහෝමයක් ක්‍රීඩකයින් වයස අවුරුදු 20 පසු වන ක්‍රීඩකයින්. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් රංග රසාංක කැඳවා තිබෙනවා විද්‍යාමාව තන්තෙන්. දකුණත් වේග පන්දු යවන්නේ මොහු තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සතු සිටින අනෙක් ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න. බවන්ත ජයසිංහ තුන්නිරියව වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. නිපුන් ප්‍රේමරත්න සහ රංග රසාංක තමයි ඔවුන්ගේ නිත්‍ය ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන දෙදෙනා. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් පළමු පන්දුව රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් තමයි සමාන ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරේ. රංග වෙනුවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි එක් ගලී ක්‍රීඩකයයි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු රැකීමට. හොඳ පන්දුවක් කෙටි පන්දුවකින් පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ යත් ටිකක් දැකීමට අපහසු. නමුත් නරක නැති ආරම්භයක්. රංග රසාංක පළමු පන්දුවට සාපේක්ෂව තරමක් පන්දු පතිතේ මෙවර පිතිකරුවා වෙතට යොමු කළා. ඒ අවස්ථාවේදී රංග රසාංක විශේෂයෙන් මේ අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරමින් සිටියේ බවන්ත ජයසිංහ. ඔහු නවතා තමයි ඒ අන්තේ නැත්නම් විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් රංග රසාංක ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සතු ඉතාමත් හොඳ ප්‍රබල පන්දු යැවීමේ බලයන්යක් සිටිනවා. ඒ වගේම තුන්නිරියව් දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකයින් රැසක් සිටිනවා. බවන්ත ජයසිංහ, පුන්තිල කුමාර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වමත් දඟ පන්දු යවන්න. ඒ වගේම රංග රසාංක දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. විහස් සෙව්මික දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ආසීම් මොහොමඩ් ඔහු දක්ෂ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවීමට හැකියාව තිබෙනවා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න වමත් වේග පන්දු යවන්න. තේනුක දේවප්‍රිය ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම පාදඟ පන්දු යවන්න. ඉතින් තාමත් හොඳ පන්දු බලයන්යක් සිටින හොඳ සම්මිශ්‍රණයක් සහිත පන්දු බලයන්යක් සිටින තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ තරගය සඳහා. දෝලනයක් සහිත පන්දුවක්. නමුත් පායින වෙතට තල්ලු කර හරිනවා. එක් ලකුණක් අමාන්ට. අමාන් තරමක් සෙමින් සීරුවේ ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් තමයි පේනෙන්න තිබෙන්නේ. ලකුණු 3යි පන්දු 19ක් තුල. නමුත් තෙවිඳු අනෙක් අන්තයෙන් ඔහුගේ ප්‍රහාරය එල්ල කරමින් සිටිනවා. පන්දු 15යි ලකුණු 12යි. අද දිනේ සඳහා පන්දුවර 95ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියතව තිබෙනවා. උදෑසන කාලයේ අවස්ථාවන් කිහිපයකදී වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණා මේ තරගයට. මේ හොඳ සටනක්. රංග තරමක් කෙටි පතිතයක පන්දු යවන පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම තෙවිඳු ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට ප්‍රිය කරන පිතිකරුවෙක්, වේගවත් පිතිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහුව පසුපාදයට යොමු කරන්නට රංග සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා. පතිතේ කෙටි කරමින් අපි බලමු මේ සටන මොන ආකාරයෙන් අවසන් වේද කියලා. තෙවිඳු බලාගෙන ඉඳීවි ඉදිරිපාදයට පන්දුවක් ලැබෙන තුරු. ඒ වගේම රංග ඔහු පසුපාදයට තල්ලු කිරීමට කෙටි පන්දු යැවීමට උත්සාහ කරાવી.
එවර දුර්වල පන්දුවක්. ඒ පන්දුව දුර්වල පන්දුවෙන් සාර්ථක ඵල නෙලා ගැනීමට සමත් වෙනවා තෙවිඳු. ඒ අනුව ඔහුගේ සිව්වන 4 පහර එල්ල කරනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව. පන්දුව 8ක් අවසන් ලකුණු 23යි කඩොල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලය. පන්දුවර 8යි ලකුණු 23යි එක් අඩුල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලය. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ආරාධනෙන් තමයි ඔවුන් 58 වන සහෝදරින්ගේ සංග්‍රාමයේ පළමු ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. නැවතත් නිපුන් ප්‍රේමරත්න තවදුරටත් ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් නැත්නම් ටෙනිස් පිටි අන්තයෙන් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔහුගේ පස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. එතරම් විශ්වාසයකින් එල්ල කළ පහරක් නොවේ. නමුත් තවමත් ආරක්ෂිතයි අමාන්. නිපුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා අමාන් පරීක්ෂා කර බලන්නට ඉදිරිපාදේ. තවමත් අමාන්ගෙන් අපි විශාල පහරක් දුටුවේ නැහැ සචින්. ඔහු ඊටම උත්සාහයෙන් Tamanගේ කඩුල්ල රැකගෙන ආරක්ෂිතව ප්‍රතිකරණය දීමට උත්සාහයෙන් සිටින්නේ. මේ වමත් ප්‍රතිකරුවන්ට එරෙහිව නිපුන් ප්‍රේමරත්න තවමත් ඕද විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවෙම සිදු කළේ මේ දක්වා. එවර දුර්වල පන්දුවක්. නමුත් පිතිකරුවත් බලාපොරොත්තුවෙන් පසු වුණේ නැහැ එවැනි ආකාරයේ පන්දු පතිතයක් නිපුන් ප්‍රේමරත්නගෙන්. ඔව් පෙර පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවත් අප දුටුවා ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට එල්ල වුණේ 4 පාරක් එල්ල කළා තෙවිඳු. නමුත් මේ පන්දුවාරේදීත් නිපුන් අතින් පන්දුව යම්කිසි ලිස්සා යෑමකට ලක් වෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දුවේ යම්කිසි තෙතභාවයක් තියෙනවද අපි දන්නේ නැහැ. පන්දු කිහිපයක්ම අප දුටුවා. යෝක පන්දු ආකාරයෙන්ුත් ෆුල් ටොස් පන්දු ආකාරයෙන්ුත් යනවා මේ අලුත් පන්දුව. ඉතින් ඔබ හොඳ පතිතයක පන්දු යවිය යුතුයි. නැවතත් පන්දුවේ පතිතය තරමක් කෙටි කරමින් පිතිකරුවාට පන්දුව යොමු කරනවා. අමාන්ටහා ලැබෙන පන්දුව පමණක් ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි පන්දු පමණක් තෝරා බේරාගෙන නැත්නම් දුර්වල පන්දු පමණක් තෝරා බේරාගෙන ඔහුගේ කඩුල්ල රැකගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු 22යි ලකුණු 3යි. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන පිතිකරුවෙක් නොවේ. සාමාන්‍ය අංක 5 6 7 වගේ ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවෙක්. නමුත් තරුෂනෙත්සරගේ දැවියාමත් සමග අමාන්ටහා ඔවුන්ගේ නම්බර 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා අද දිනේදී උසස් වීමක් ලබා ගත්තා. ඊට හේතු වන්නට ඇති තෙවිඳු දික්වැල්ල හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීම, වේගවත් ආරම්භයක් ඔහු ලබා ගත්තේ කිසිම අභියෝගයකින් තොරව විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා ඉදිරිපාදේ. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා ඇති හොඳ සහාය දක්වන්නෙක්, කඩුල්ල රැකගෙන ඉදිරියට යා හැකි සහාය දක්වන්නෙක්. ඉතින් අමාන් එය තමයි මා හිතන්නේ මේ ඉටු කිරීමට පැමිණ තිබෙන්නේ පිටියට. මේ සිටින්නේ මේ තරගේ සිව්වන විනිසුරු නැත්නම් සහාය විනිසුරු සහ මේ තරගේ තරඟ කොමසාරිස් ලෙස මේ තරඟේ කටයුතු කරන්නේ ඩී.එම්. රාජරත්න. ඒ වගේම සහාය විනිසුරු නැත්නම් අතිරේක විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ තිලින ගයාන්. ඒ වගේම පිටියේ විනිසුරුන් ලෙස ගාමිණී දිසානායක සහ රංගනාත් ප්‍රසන්න යන මහත්වරුන් කටයුතු කරනු ලබනවා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දුවර 5ක් දැන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ එක දිගට. අනෙක් අන්තයෙන් යම් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරා නායක රණේෂ් සිල්වා. බවන්ත ජයසිංහ තමයි අනෙක් අන්තයෙන් පළමු පන්දුවර 4 ක්‍රියාත්මක කරේ. ඉන් අනතුරුව පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් රංග රසාංග ඔවුන්ගේ දකුණත් වේග පන්දුවක් කැඳෙව්වා. එවර පිතිකරුවාට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ, කිසිම සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉදිරිපාදයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා නිපුන් ප්‍රේමරත්නගේ දෝලනය හමුවේ. ඉතාම අලංකාර පන්දු යැවීමක් සචින් අප කතා කරමින් හිටියා. හොඳ සටනක් බව මම හිතන්නේ ඔහු රැවටීමට ලක් කළා. පන්දු කිහිපයක් කෙටි පතිතයක ඔහුගේ පිටිනට පිටතින් පන්දු යවමින් සිටියේ. නමුත් කෙලින්ම යෝක පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් ඉදිරිපාදයටම එල්ල කරමින් කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න. ඔහුගේ දෙවැනි කඩුල්ලයි මේ දවා ගන්නේ. ඒ වගේම දැවියන පිතිකරු අමන්තාහා පන්දු 25කදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන ලකුණු 23යි කඩුළු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලය.
It's 23 for 2. Isipathana College being put into bat today in this 58th encounter. That's a replay of that last one. That was a beautiful delivery bowled by Nipun Premaratna. He's a very experienced lad, Nipun Premaratna, in this level. So he knows what he was doing. Tricked him with the shorter delivery and then sent one in, cleaned him up completely. So it's Rangarasanka to continue. The Dikwala is on 16. Got a couple of nice boundaries, Megan. Yeah, Tevindu Dikwal, a well-known name in Sri Lanka's first 11 cricket arena. So he's got a work to do here, Polly, because I think it'll be his crucial innings that will define the game for Isipathana College today, because this wicket is going to get good for batting. So it's important that he occupies that crease and stays at the center when it gets easier. Yes, definitely. We had some kind of rain this morning. And the Thurstan College, after winning the toss, deciding to put Isipathana into bat. They're done quite well at the moment, getting 2 wickets for 23 runs on the board. Tevindu Dikwala, the captain, has scored 16. He didn't get quite the neat of the bat there. Tall lad, Rangarasanka. I think he's trying to go full length. He's trying to attack that stumps, that pads of Tevindu Dikwala, trying to angle the angle the ball back in to the left-hander. But I'll tell you one: if he can hit the deck hard, hit that good length, the hard length, that's gonna be a test for any batter with his height and on the surface. Quite a packed field on the offside, Megan. 2 slips a gully, cover point, extra cover, still a mid-off like and a mid-off. On the onside we have a mid-on and a long on, long leg, that's a fine leg. So definitely Thurstan College doing quite well at the moment after winning the toss and putting Isipathana into bat. We're in the 10th over of the day. Isipathana 23 for 2. Well, the Thurstan Knights are led by very well experienced Ranesh Silva. So he knows what he's doing. He's got his field right. Has experience in the domestic cricket in Sri Lanka. There we go, he's in the picture, Ranesh Silva. So that man, he'll be looking to pick up wickets, he'll be looking to attack. That's why we are seeing so many fielders are in and around the bat in the off stump. So the plan is to attack that outside edge while surprising him with that swinging back in delivery, which is to hit the pads. And Tevindu Dikwala likes to go hard at the ball, so that could be probably a good tactic. You see the tally, 57 played so far, Thurstan College winning 6, Isipathana 4 and drawn 46. Well, that's the end of the 10th, 23 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 10 overs gone, 23 for 2. Tevindu Dikwala is on 16. There you see the giant scoreboard of the SSC. So it's Nipun Premaratna to continue. Got 2 for 4 of 5 overs. Bowled pretty well this morning.
Well bowled. It's a no ball. That's a no ball. He's bowled him, clenched him. Ended up being a no ball. This is the second time he's getting a wicket off a no ball. Nipun Premaratne really has to be concerned about that front foot. Oh my god, oh dear, that's a peach of a delivery. Too good to be called a no ball there. Through bat and pad. How often do you see that go so well? Nipun Premaratne is in good swing right now, but he really has to step behind. Definitely pretty unfortunate there. Very good delivery. Just overstepping. Can control himself. Nipun Premaratne. Well, this is a very crucial delivery, Polly. He's delivered very good one. The batsman is in doubt. This is one delivery that he could attack. Ends up being a full toss there. There we see the replay of that delivery. Going between bat and pad. But pretty unfortunate to be called no ball. Wow, beautiful delivery indeed. Nipun Premaratne being the unlucky bowler that time. He's got the skill. He's got the skill to move the ball. I think he's gonna put it to good effect. Again, zips through. Loud appeal behind the stumps, but quite safe there. This is very good bowling. Very, very good bowling from the left arm seamer. It's definitely making using the overcast conditions here to swing that delivery, bringing it into the batsman, the right-handed batsman. And look at that carry. Look at that take where the wicketkeeper collects it. That carry, that zip through. That's what I'm talking about. It's gonna be dangerous. That's another good delivery. Well, loud appeal. Everyone's asking for the catch. The umpire is quiet. Look at that again. Definitely going down leg stump there. Angled a little bit too much. But one thing is for sure. Randonu is having his heart in his hands. And Nipun Premaratne is really moving that delivery. Left arm bowling over the wicket to the right-handed batsman, bringing it into him. And Randonu definitely struggling there, no doubt about it. That one over pitched. This time driven firmly between extra cover and extra. They get a single. Takes a score on to 25. And Randonu gets off the mark. He'll be happy to get there. He'll be happy to get to the other end. What fascinates me over here is, Polly, that he's into his 6th over already. Nipun Premaratne is in his 6th over, and it's now that he has found his rhythm right. And his physique, his fitness is commendable. And I think but if he can get through another couple of overs, if he can pull through, I think that will be very vital for Thurstan College. Definitely, he has been the bowler looking for the wickets. That's an edge. Going through the slips. That going towards the boundary. 4 more. 4 to Temudu Dikwala. Takes him on to 20. Well, soft hands. Soft hands saving there. Well, Temudu Dikwala has enough and more experience. There we go. Soft hands. That's what saved him. But still, playing away from his body. Risking it all. The ball is swinging away from the left-hander. I think it's a very good contest here to see between Nipun Premaratne and Temudu Dikwala. I'm excited to see that contest exactly. Yes, Nipun Premaratne in particular swinging that ball. Well, finally, a little bit of sunshine casts over SSC here. That was a bit over pitched.
Nikwala didn't get hold of it properly. So that's the end of 11. Over number 11, and it's 29 for 2. So 29 for 2, and batsman dismissed this morning was Tharusha Netsara for 2 and Amantaha for 3. Wickets fell at 7 and 23. Well, these two bowlers are finally, I think, is getting into this mood of attacking, and they found their lengths right. Look at that, cutting him off. So they have found that length right. So this is the period, this is the time that's going to test the two batters. Another slip comes in, 3 slips now and a gully. That's what I was talking about, this guy Ranesh Silva. Well bowled, again shaping it away from the right-hander. It's quite attacking cricket. Definitely Thurstan College are looking for wickets. They got to do that after winning the toss and inviting Isipathana into bat. Rangarasanka is on his third over. Still to get a wicket. That's a bit of a good delivery, slight bit of movement, taking it away from the right-hander. When you look at it critically, these are not deliveries that should trouble a batsman. It's outside the off stump, probably going over the stumps. So at this kind of a situation, only thing that Randunu has to do is shoulder it off. But we are shoulder, leave it. But the moment you offer a shot and get beaten, that's when the bowler's morale goes up. That's when you put yourself down. Look at him. He's not leaving it just away. He's trying to go for a stroke. That mentions that he's not aware where his off stump is still. He's not looking the ball very well. He's not reading the length really well. So that's when this kind of situations put the bowler on top. I think Thurstan should capitalize on it. And it's putting pressure on himself itself, Megan. And good bit of bowling, good thinking by the bowler. Trying to force him to play a shot at it. Edge for 4 deliveries. Send one in back. Well, surprise the length. Fuller this time. So they are cleverly mixing it up. So it's clear that they are thinking, they are having a plan. So this is good cricket. This is good fast bowling on display for us to witness here at SSC in this 58th Battle of the Brothers. Rangarasanka using the seam well. It's a shortish delivery, gets underneath. So that's the end of the 12th over. 29 for 2 Isipathana.
So that's Gamini Disanaika, the umpires on duty today. It's Gamini Disanaika standing at the head umpire's position, and Ranganath Prasanna at the square leg area. So 12 overs gone. Isipathana College 29 for 2 after being put into bat. There you see Ranganath Prasanna, on-field umpire. Standby umpire is Tilana Gayan, and the match commissioner is D.M. Rajaratna. So Nipun Premaratna continuing for the 7th over. Been bowling quite well this morning, Megan. He's been very impressive. The left armer has asked several questions. He's been unlucky with his footing. Overstepped a couple of times with and both the times it has been a wicket taking delivery, so he's been pretty unlucky on that aspect, but I think other than that he's bowled really well. He's bowled his heart out. He's bowling his 7th over. Well, it was not very sunny, not hot here in SSC. It's just now that we are seeing the sun peek out, so that could have been helpful, but still bowling 7 overs on the trot is not easy. Flashy blades from Tevindu Dikwella. He seems a little frustrated there. Yes, definitely. He was using the overcast conditions, but that's the quality of the bowler. You got to use the conditions and trouble the batsman. There again, you see he's taking it away from the left-hander. Tevindu Dikwella got most of the runs. He runs on 20. What's tricky is that it swings very late. His delivery starts swinging very late, so that's very tricky. So you are always in two minds whether if it's gonna come back in at you. That's the ring one. Look at that. That went straight. So that keeps him in check. This is very good fast bowling here on display from Nipun Premnath. Yeah, that's a lovely delivery again. You see Tevindu Dikwella trying to play a shot and pulling his bat away at the last moment. Dikwella doesn't like to stay there. He's not that kind of a batsman. He likes going hard at the ball. He likes freeing his arms. Doesn't enjoy blocking it down. It must be tough times for the left-hander. Premrath on his 7th over. But a very capable bat Polly. A famous name around, hard hitter, known for his power hitting. So very talented, very capable bat Tevindu Dikwella. Being the skipper today, a lot on his shoulders. Short one, surprised him. End of 13 overs, 29 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 29 for 2 after 13 overs being put into bat. Thurstan Isipathana College. So it's Rangarasanga to continue. Dikwella getting 20 of 31 deliveries, and Randuno is on 1. Randunu Ganganath, he has faced 12 deliveries for his single. Well, he started with his deck hard. He's getting a good carry through to the wicket keeper. A little bit of sunshine falling on the ground.
Megan at this stage. Will dry up things fast here at the SSC. That's going to take off a bit of advantage. I won't say it's going to affect a lot, but it's going to take off a little bit of toil on the surface. It's going to take off a little bit of advantage away from the seamers. And as I said, this wicket could be a pelter to bat on if you can see through. If you can bat the first session, later on in the day it will be easy batting. That's the normal SSC wicket. But with the rains falling down in the last couple of days, a little bit of assistance for the bowlers. Nipun Premaratna using the overcast conditions very well this morning. He's got a lot of grass on set and live grass, Polly. So that's gonna zip. Randhanu really lacks confidence. He's nowhere close to the delivery. He's trying to leave the delivery when he waits outside the off stump, but still not covering the line. He's not reading the length right. I think he's really lacking in confidence here. Someone has to talk to him, preferably Tevindu. He's gotta give him that word. He's gotta tell him it's gonna get better. Just hang in there. Yes, yes, 15 deliveries for his only run he has scored, and Thurstan College also attacking him very well, having 3 slips or 4 slips. 4 slips a gully. It's like the English slip cordon, isn't it? 4 slips and a gully here. We are in for some action. But I think at the same time, Ranga has to get the deliveries a little bit closer to the off stump. Is either too straight or either little too wide. That too wide, I should say. But that's not going to help when someone's not poking his bat too much hard onto it. It's a very tricky situation, Polly. Let's get to it after the break. It's 14 overs gone, 29 for 2. See, this is a situation, Polly. I think if a batsman is well set and he's playing his shots, he's going for his shots. Now that also gives the bowler an opportunity to take a wicket. That's the normal scenario. But when a batsman is all right in defending himself, but he's not going for a shot, he's not poking it at anything outside the off stump, that's actually when it gets tough for a bowler to pick his wickets. That's when his tactical aspect should come in. That's when he has to tackle the batter. That's when he has to outthink the batsman. Yes, Megan, that's the time you got to attack the batsman as much as possible. Force him to play the shot. That's what is needed. The bowler got to think ways of making him play it and try to get him out. Yes, as we talk about Nipun Premaratna is continuing. Bowling his 8th over. 2 for 10 his bowling figures. Got both the wickets at fall this morning. A pretty busy day at work for Nipun Premaratna. We're seeing him tired, seeing his pace go down a little bit now. And I think Tevindu Dikwala can put that in as a win, a little win in this game. If he can survive until Nipun Premaratna's spell is done. Might bring in another couple of overs maximum. We see a ball already warming himself up. That's Puntila Samantakumar, left arm spinner. That should be a change on the cards.
Well, Thurstan might be wanting to continue with pace. Might bring in Bhavanta Jayasinghe again from this end. Because he just bowled a couple of overs. Yes, definitely Nipun Premaratna is tiring off. His bowling is 8th over. Well, now you see it's all over the place a little bit. That's clear signs. This could be his last over in this spell. And bringing in Puntila. Puntila is a bowler that... Let's have a look at the replay first. That was no way going to trouble the batter. Anyways, bringing in Puntila. Polly, I think Puntila is this kind of bowler who can bring the ball back into the right hand. Even though he's a left arm spinner, he can kind of move the ball in the air and swerve it back into the right hand. And they're trying to use that extra bit of grass, probably. That's probably the thinking that I am predicting. Well bowled. Much better this time. But as I mentioned, if he can survive this delivery, if he can see through Nipun Premaratna, Tevindu Dikwala could mark it as a little win in this game so far. Yeah, that's exactly what he got to do, Nipun Premaratna. To force the batsman, make the batsman play. He's taking the ball away from the left-hander. Pitch it up to him and make him try to play and get the edge. Work for it. And this is exactly what he did in the last delivery. It's another good delivery. That is the end of this over number 15. It's 29 for 2, Isipathana College. රෙඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට අවිල්ලා තියෙනවා. සිප්තදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රෙඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට අවිල්ලා තියෙනවා. සිප්තදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
කොළඹ ඉසිපාතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 58 වෙනි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය සහෘදයන්ගේ සංග්‍රාමය. ඉතින් අසංක හදිරම් පෑල දැන් මේ මොහොතේ මාත් එක්ක ඉතින් අසංක ලකුණු 29ට කඩලු 2යි පන්දුවාර 15ක් අවසානයේදී. ඔව් සෑහෙන හොඳ පන්දු යැවීමේ දස්කමක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් ඔබ දකින්නේ ඒ දස්කම් රංග රසාංග නිපුන් ප්‍රේමරත්න සහ භවන්ත ජයසිංහ නිපුන් කඩලු දෙකක් දවාගත්තා. රංග තාමත් පන්දු යවමින් ඉන්නේ. ඔහු ටිකක් කෙටි පන්දු යැවීමට ප්‍රිය කරන බවක් පේනවා ඔහුගේ උසත් එක්ක. ඒත් එක්කම කොළපෑදි තනතිල්ලත් ඉතාමත් වේග පන්දුවන්ට ප්‍රිය ජනක තනතිල්ලක්. වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදාසියක් කිව්වොත් පාරාදීසයක් කිව්වොත්. ඔව් ඒ වගේම ඊට උන්ට ලොකු සහායක් ලැබෙනවා මං හිතන්නේ අහසේ තත්වය කාලගුණ තත්වය එතරම් අවරශ්මයක් නැහැ. නමුත් ආර්ද්‍රතාවයේ හියුමිඩිටි එක හොඳින් තිබෙනවා. ඉතින් පන්දුවේ දෝලනයක් අප දුටුවා ගුවනේ උදෑසන පන්දු වාර කිහිපෙදී. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා දිනුක සමගින් තෙවිඳු දික්වැල්ල ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා මේ මොහොතේදී ලකුණු 20ක් Taman සතු කරගෙන ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 30න් ලකුණු 20ක්ම තෙවිඳු රැස් කරගත් ලකුණු ඉතාමත් හොඳින් මේ මොහොතේදී තෙවිඳු තම කණ්ඩායම හසුරුවමින් නායකත්ව ඉනිමක් දියත් කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ ලකුණු 30යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 15.2ක් අවසානයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලය. තෙවිඳු දික්වැල්ල පිටිකරණාන්තේ උදෑසන අප දුටුවා අලංකාර 4 පහරවල් කිහිපයක් ඔහුගෙන් ඉදිරි පාදයේ නැවතත් එවැනි පහරකට උත්සාහය ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නා නැවත පන්දුව බාර කරද්දී එක් ලකුණක් තවමත් ලකුණු 30යි කඩලු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලය තරගය පිටත් පන්දුවත් අතර හොඳ තරගයක්. නමුත් මේ සටන කම්බයක් වගේ දෙපිලම දෙපැත්තට අදිමින් ඉන්නවා සාජිද්. ඒත් එක්කම මේ මොහොතේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන්ව නවත්වා ළමින් පසුපෙළ ක්‍රීඩකයන්ව තමයි කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනම තවමත් තනතිල්ලට යවන්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් අලංකාර පන්දුවක්. ඔබ කිව්වත් වගේ ඔවුන් තෙවිඳු දික්වැල්ල වටා ඉනිම ගොඩනැගීමට තමයි උත්සාහය තිබෙන්නේ. මොකද ඔහු විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය බලන් ඉඳලා ඒ වගේම අගපෙළ පිතිකරුවන් ඔහුගේ සහායට එවමින් කඩුල්ල රැක ගැනීම පමණක් ඔවුන්ගේ කාර්ය බවට පත් කර තිබෙනවා. ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ඒ වගේම ගලි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හොඳ පන්දු රැකීම සැකසීමක් මේ ආක්‍රමණය දිගටම පවත්වාගෙන යා යුතුයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. නැවතත් දිවයනවා පන්දු එල්ල කරන්නට පායින්ෙන් පිටතට පන්දු එල්ල කරන්නේ පන්දුව කඩුලකින ක්‍රීඩකයා සමග සුරක්ෂිතයි. තාමත් ලකුණු 31යි කඩලු 2යි. නැවතත් එම පන්දුවේ පුනරූපණය. ඔව් ඉලක්කය එතරම් සාර්ථක නැහැ. රංගගේ අප දුටුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න සෑහෙන හොඳ ඉලක්කයක පන්දු යවනවා. නමුත් නිපන්දු කිහිපයක් ඔහුගේ අතින් යවුණා. එක් කඩුල්ලක් දෙවිගේ පන්දුවකුත් නිපන්දුවක් නිසා කඩුල්ලක් නොවි අවසන් වුණා. රංගගේ ගැටලුව ඉලක්කය පිළිබඳව පමණයි. පතිතය හොඳයි. හොඳයි පිළිමක් තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් තවත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා 15 වෙනි පන්දුව 16 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේදී දැන් ලකුණු 32යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 16යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
නැවතත් ලකුණු 32යි කඩලු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. නැවතත් නිපුන් ප්‍රේමරත්න කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට නිපුන් ප්‍රේමරත්න කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක. දිනුක අනුපමාල් හට පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට ආරාධනා කරමින් තමයි පන්දු යවීමේ සැලැස්ම මේ මොහොතේ තිබිය යුත්තේ. ඉතාමත් හොඳින් නැවතත් පන්දුව හොඳින් එල්ල කරනවා දිනුක වෙතට. ඔව් දිනුක පසුපාදයට තල්ලු කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ නිපුන්. මොකද ඔහු ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලින් තමයි මෙතෙක් ඉදිරියට Tamanගේ නිම ගොඩනගමින් ඉන්නේ. පන්දු 23ක් තුලදී ලකුණු 3යි. ඉතින් ඔහු පසුපාදයට තල්ලු කිරීම ඔවුන්ගේ මේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ ප්‍රමුඛ කාර්ය බවට පත්ව තිබෙනවා. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ඔහු පසුපාදයට කෙටි පන්දුත් එක්ක පසුපාදයට තල්ලු කොට හදිසියෙම ඉදිරි පාදයට පන්දුවක් යොමු කිරීමට. මෙය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ උපක්‍රමයක්. නමුත් හොඳ උපක්‍රමයක්. නැවතත් දිව්‍යනා පන්දුව එල්ල කරන්නට නැවතත් පායින්ෙන් පිට පත්වන පන්දුව ඉතාමත් හොඳ ඉල්ලීමක්. මිනිස්සු නිහඬයි. පන්දුවේ පුනරුපරණය නැවතත්. පන්දුවේ මාවත පායින් වෙතට වැඩි වුණා කියලා මට හිතෙන්නේ සාජිද්. පන්දුව කඩුල්ල තුලට එල්ල වුණා නම් කඩුල්ලේ මාවතේ පතිත කළා නම් සෑහෙන භයංකර පන්දුවක් වන්නට තිබුණා පිටිකරුවාට. ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව තම පන්දු එල්ල කිරීමේ රාජකාරයන් නිපුන් මේ මොහොතේදී කරගෙන යනවා. කඩලු දෙකක් දවාලමින් වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට අත් කරනවා. නමුත් සාර්ථක නැහැ. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් සාජිද්. නැරඹීමට ප්‍රියයි මෙවැනි පන්දු යැවීමක්. තවමත් පන්දුවේ දෝලනය මැකී නැහැ. නිපුන් ඉතාම හොඳින් මේ ආරක්ෂා කරගෙන පන්දු යවමින් ඉන්නවා. මෙය තමයි ඔහු යැවිය යුතු පන්දුව. විශේෂයෙන්ම දිනුක ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂිත පහරවල් වලට පමණයි උත්සාහ කරන්නේ. මෙවර ඔහු විශාල පහරකට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් හොඳ ඉලක්කයක හොඳ පතිතයක පන්දුව පතිත වන්නේ. අප බලමු පුනරූපණයක් දකින්නට පුළුවන්ද කියලා මේ පන්දුවේ. නිපුන් නැවතත් දිනුක වෙතට දිව්‍යනාව පන්දු එල්ල කරන්නට. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නැවතත් තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයින්ගෙන්. විනිසුරු තවමත් නිහඬයි. ඔවුන්ට ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා මෙය දැවී යාමක් බවට. යම්කිසි ශබ්දයක් නැගෙන්නට ඇති පන්දුව පිත්ත පසු කර යන මොහොතේ අප බලමු හරියටම සිද්ධ වුණේ කුමක්ද කියලා. නිපුන් යම්කිසි සිනාවකුත් එක්ක නැවතත් Tamanගේ පන්දු යැවීමේ සීමාවට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. මේ පුනරූපණය අලංකාර පන්දුවක්. මේටත් කලින් එල්ල කළ පන්දුව නැවතත් ඉතාම අලංකාරයි සාජිද්. ඉතාම අලංකාර පන්දු යැවීමක් මේ පන්දු වාරය තුලදීම මේ පන්දු පහ තුලදීම පිටිකරුට දැඩි පීඩනයක් ගොඩ නැගුණා කියන්නට පුළුවන්. නිපුන්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ඔහු පිටිකරු ඉදිරිපාදයට එමත් වළක්වමින් ඔහුට දරුණු පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් සිටින්නේ. මේ කෙටි පන්දුවක් ඔබ දකිනවා ඇති. ඔහු සීමායිරෙන් ඉදිරියේ තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහුව නැවත පසු පාදයට තල්ලු කර හැරිය යුතුයි. ඉතාම හොඳයි නිපුන්ගේ මේ කල්පනා කිරීම. ඒත් මේ මොහොතේදී දිනුකගේ මනසෙන් තිබිය යුත්තේ කෙසේ හෝ මේ පන්දු වාරේ කඩුල්ල ලබා නොදී මේ පන්දු වාරෙන් එළියට එන්නට. නැවතත් හැබැයි දිනුක නම් හිතෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඔව් දිනුක වෙනස් විදිහකට හිතන පිටිකරුවෙක්. අප බලමු ඊළඟ පන්දු වාරවලදී කුමක් සිදු වෙයිද කියලා. පන්දු වාර 17ක් අවසන් ලකුණු 32යි කඩුළු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලය.
නැවතත් ලකුණු 32යි කඩලු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 17ක් අවසානයේදී පන්දු යැවීමට නැවතත් හඳවන්නේ රංග රසාංක එල්ල කරන අප දුටුවා විශ්වාසයෙන් පහර එල්ල කරන පිටිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහුව වළක්වා ගැනීමට නම් ඔහුව පසුපාදයට තල්ලු කළ යුතුයි. රංගට ඒ උස සහ අවශ්‍ය පිළිම තිබෙනවා. ඉතාමත් අලංකාර පහරක් හොඳින් පන්දුව රකිනවා. ඒ මොහොතේදීම ක්‍රීඩකයා ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. තෙවින් දික්වර සමගින් දිනුක රංග රසංක දකුණත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු වාර 5 ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. ලකුණු 9ක් සඳහා දිනුක නැවතත් තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉතුරු පන්දු 5 එහෙම නැත්නම් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගත යුතුයි. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පිට යාන්තමින් වදින පන්දුව මිඩ් ඔෆ් පසු කරමින් ඉදිරියට යද්දී ලකුණු 2ක් දිනුකට ලකුණු 2ක් නොවුණා නම් හොඳයි කියලා හිතන අවස්ථාවක් සාජිත් සමහර විට එක් ලකුණකින් හෝ ලකුණු 3කින් මේ අවසන් කරන්න ඕන අවස්ථාව ලැබුණා නම් ඊට වඩා ආරක්ෂිතයි කියලා මට හිතෙනවා. අනිවාර්යෙන්. නමුත් මම හිතන්නේ දිනුක ලකුණු රැස් කරන්න කැමති ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරි පාදයේම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ තනතිලට ආපු මොහොතේ සිට. පන්දුව කොතරම් දෝලණය වුණත් පන්දු යවන්න කොතරම් වේගයෙන් පන්දු එල්ල කළත් ඔහුට අවශ්‍ය තිබෙන්නේ ඉදිරි පාදයෙන් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔහු නිපුණට එරෙහිව පන්දුවට පහර දෙද්දී පන්දුව පිටිකරු තුලටයි එන්නේ. ඉතින් දිනුක උත්සාහ කරනවා විශාල පහරවල් වලට යන්න. මොකද ඔහුට බයක් තියෙන ඇති පාර ආවරණය පන්දුව වදින කියලා නැවත ඔහුගේ පිටතට දෝලණය වන පන්දුවේදී අසාර්ථකයි. මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනාගේ සංකලනය ඉතාම හොඳ දෙයක්. නිපුන් පිටිකරු තුලට පන්දුව දෝලණය කරනවා. ඒ වගේම රංග පිටිකරුගෙන් පිටතට පන්දුව දෝලණය කරනවා. ඒ වගේම හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව. ඉතින් දිනුකට ලොකු අභියෝගයක් දෙන්න මෙතෙක් කිසිම අභියෝගයකින් තොරව පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙමින්ම දෙවිදු. දිනුක නැවතත් සූදානම් රංගගේ පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට. රංග දිවෙනවා පන්දුව එල්ල කරන්නට මේ මොහොතේදී. ඒ තාමත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ දෝලනයක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන්. විනිසු තවමත් නිහඬයි. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් සාජින්. මා හිතන්නේ අප නැරඹිය යුතුම අවස්ථාවක් මෙය. නැවතත් කඩුල්ලේ මාවතේමයි පන්දුව තිබුණේ. පන්දු යම්කිසි පිටතට දෝලනයක් තිබුණා. කෙසේ නමුත් පිත්තේ වැදුනේ නම් නැහැ. එසේ නොවුනි නම් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් විනිසුරු තීරණය කරන්නට ඇති පිටින් පිටතට යන පන්දුවක් බවට. ඉතාමත් උපක්‍රමශීලීව දිනුක වෙත පන්දු එල්ල කරනවා රංග. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරන අවස්ථාවක් නෑ මේ මොහොතේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ලකුණු 35යි කඩලු 2යි. අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට රංග නැවතත් සූදානම්. 18 වෙනි පන්දු වාරයේදී තෙවින් දික්වැල් ලකුණු 22යි. දිනුක ලකුණු 5යි. ඉතාමත් හොඳින් සහ ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂණයක් සමගින් දිනුක තමන්ගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරගන්න සිටිනවා. සාජිද් ඉසිපතනේ ආදිසිසුවෙකු හැටියට ඔබ සතුටු වෙනවද ඔවුන්ගේ ඉනිම ගැන? මේ තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඉතාමත් සතුටුයි. කඩලු 2ක් බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක අංක 9 සාමාන්‍ය අංක 9 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් ඉතාමත් හොඳින් ඉතාමත් ආරක්ෂාවන් සමගින් පන්දුවට එල්ල කිරීම. පන්දු වාර 18ක් අවසානයේදී ඉසිපතන විදුහල ලකුණු 35යි කඩලු 2යි.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 35යි කඩලු 2යි 18 වන පන්දුවාරය අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තෙවින් දික්වැල්ල ලකුණු 22යි දිනුක ලකුණු 5 ඉතාමත් හොඳින් හොඳ ආරක්ෂණයක් සමගින් Tamanගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරගෙන සිටිනවා මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා පන්දු යැවීමේ වෙනසක් බවන්ත ජයසිංහ දකුණත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ රාජකාරිය ආරම්භන්නට බවන්ත ජයසිංහ මෙතෙක් පන්දු අර 3ක් යවා ලකුණු 13ක් පමණක් ලබා දී කඩලු දවාගෙන නැහැ. නමුත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නන් හැටියට වේග පන්දු යවන්නන් තිදෙනාම සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කළා ඉසිපතන පිතිකරුවන්ට. නැවතත් ආරම්භය හොඳයි මේ වසරේ 2022 වසරේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා තමයි බවන්ත. නමුත් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පසුගිය වසරට අදාළව නිසා රනේෂ් සිල්වා තමයි මේ වන විට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා. නැවතත් බවන්ත ඉතාමත් හොඳ පන්දු එල්ල කිරීමක් පන්දු රකින්නන් යම් කිසි සිනහවකුත් සමග පන්දු රැකීමේ නිරත වන්නේ ඔවුන්ට සැහැල්ලුවක් තිබෙනවා ඇති. මොකද ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. තෙවිඳු දික්වැල්ල තවමත් කඩුල්ලේ සිටීම තමයි එකම අභියෝගය. ඔහු විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක්. දිනුකගේ ඉනිමේ ඊතරම් විශ්වාසයක් පෙනෙන්නට නැහැ. පහරවල් කිහිපයකටම ඔහු උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථකත්වයක් අප දුටුවේ නැහැ. බවන්ත නැවතත් පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා දිනුක. අතරම අසංක මං හිතන්නේ මේ මොහොතේදී දිනුක ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා විලාසය තෙවිඳු දික්වැල්ලට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔහුගේ තෙවිඳු දික්වැල්ලගේ ක්‍රීඩා විලාසයත් සමගින් දිනුකගේ ක්‍රීඩා විලාසය මේ මොහොතේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩා විලාසයක්. ඒත් එක්කම මෙම සම්බන්ධතාවය දිගටම තිබිය යුතුයි. නැවතත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. කඩුල්ල තුලට පන්දුව පැමිණීමේදී දිනුක ආරක්ෂණය හොඳයි. ලකුණු 36යි කඩලු 2යි 18 වන පන්දුවාරයෙන් පසු 19 වන පන්දුවාරය මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බවන්ත. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු එල්ල කරමින් සිටිනවා දිනුක වෙතට. දිනුක ඉතාමත් හොඳ විශ්වාසයකින් මේ මොහොතේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. සමහර පන්දු නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිමින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් තමයි දිනුක මේ මොහොතේදී පන්දුවට පහල එල්ල කරන්නේ. නැවතත් කෙලින් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 2ක් සඳහා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 38යි කඩලු 2යි 19 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නැවතත් සජීව විකාශයට
කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට papare.com තුලින් ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 58 වන සහෘදයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය ලකුණු 38යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 19ක් අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තෙවින් දික්වැල සමගින් දිනුක මේ මොහොතේ තාමත් හොඳින් සමතාවය ගොඩනගමින් සිටිනවා. විහස් තෙවමික නව පන්දු යවන්නේ දකුණත් දඟපන්දු යවන්නේ පිට දඟපන්දු යවන්නේ කොහු විහස් තෙවමික පාසල් තරගවාරයේ කැපි පෙනෙන නමක් හොඳ පන්දු යවන්නේ මේ තරගයේදී ඔහුගේ දස්කම් විශාල වශයෙන් වැදගත් වේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට හොඳ ආරම්භයක් තවමත් ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක් තිබෙන්නේ තමත් සිරි පොයින්ට් පන්දු රකින්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඇඳවා තිබෙනවා තරග 5යි විහස් තෙවමික පන්දුවාර 124ක් යවා තිබෙනවා කඩුළු දවා ගැනීමට සමත් පන්දු යවන්නේ ඉතාම හොඳ පන්දුවක් නමුත් එක් ලකුණකට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා තෙවිඳු දික්වැල්ල හට ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 24 දක්වා ඉහළ යන්නේ නැවතත් දිනුක සූදානම් අමාරුම රාජකාරිය කරන්නට කඩුලේ රැඳී සිටීමේ රාජකාරිය ලකුණු 39යි කඩලු 2යි විහස් විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් පන්දු එල්ල කරන්න සූදානම් දිවෙනවා පන්දු එල්ල කරන්නට ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා මේ මොහොතේදී එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමෙන් ලකුණු 40ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දමා ගැනීම සමත් වෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක් වුවත් රනිෂ් සිල්වාගෙන් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ෆයින් ලෙග් වල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා විශාල පහරක් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම ස්විප් පහරක් වෙනුවෙන් විය යුතුයි. මොකද දකුණත් පිටිකරුගේ ඇතුළටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. මෙවැනිට පන්දුවට පහර දෙන්නේ තෙවිඳු ඔහු වමත් පිටිකරුවෙකු නිසා විහාස් උත්සාහ කරනවා ඇති ඔහුව පිටිකරණන්තයේ තබා ගන්නට තරමක් අප දුටුවා මෙවැනි අවස්ථාවක් බංග්ලාදේශ සංචාරයේදීත් දඩයකටත් නියම වුණා ඒ පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන් නමුත් මේ මොහොතේදී පාසල් ක්‍රීඩකයන් අතර තිබෙන පීඩනයත් එවැනි පන්දු එල්ල කිරීම කෙසේ හෝ තෙවිඳුගේ කඩුල් ලබා ගැනීමේ කාර්යය ඉටු කර යුතුයි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ පහර දීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඔබ දකින්නට ඇති රනේෂ් පන්දු යවන්නට කියා සිටිනවා පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දු ආකාරයෙන් එල්ල කරන්න එපා පන්දුව දඟ කවන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම වමත් පිටිකරුට එරෙහිව එය තමයි ලොකුම ආයුධය විහස්ගේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒත් එකම ලකුණු 40යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 20ක් අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නැවතත් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ සිට කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 58 වන සහෘදයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. ලකුණු 40යි කඩලු 2යි බවන්ත නැවතත් දිව්‍යනවා පන්දු එල්ල කරන්නට දිනුක වෙත ඉතාමත් වේගවත් පහරක් ඉක්මන් ලකුණු සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ලකුණු 4යි ලකුණු 44ක් දක්වා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ දමා ගන්නවා දිනුක. බවන්තගේ පන්දු යැවීම තරමක් ගුවනේදී දෝලනයක් තිබෙනවා පිටිකරු තුලට. එය හොඳින් යොදාගත්තා කියන්නට පුළුවන්. තමන්ගේ පහර සඳහා ඩ්‍රයිව් පහර සඳහා දිනුක විසින් පන්දු රකින්නට හරි හැටි පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක්.
21 වන පන්දුවාරය ආරම්භ වූ විගස දිනුක වේගයෙන් පන්දුවට එල්ල කිරීමට පහර එල්ල කිරීමට තීරණය කරනවා. නැවතත් බවන්ත දිව යනවා පන්දු එල්ල කරන්නට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා දිනුක. බවන්ත හඳුනාගත්තා ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නට උත්සාහ කළොත් දිනුක සාර්ථක වන බව, ඒ වගේම Tamanට අභියෝගයක් නිර්මාණය වන බව. ඔහුව පසු පාදයට තල්ලු කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ කෙටි පන්දුවක් සමගින්. දිනුක අවදානම අරගෙන ඉනිමක් ගොඩනගමින් ඉන්නවා සාජිඩ්. නරක නෑ නේද? ලකුණු 12ක ඉනිමක් තෙවිඳුරත් හොඳ සහායක්. එම සහාය තමයි ඇත්තටම තෙවිඳුර අත්‍යවශ්‍ය මේ මොහොතේදී. නැවතත් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා අනිත් පන්දුව. දිනුක මේ මොහොතේදී තෙවිඳුත් එක්ක ගොඩනගන මේ සමනතාවය අත්‍යවශ්‍ය සමනතාවයක්. මොකද කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි අවසන් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. රණී සිල්වා තමන්ගේ කණ්ඩායම හසුරුවමින් බවන්ත නැවතත් පන්දු එල්ල කිරීම සූදානම්. පිටින් පිටත පතින පන්දුව කෙලින්ම කඩුලකින ක්‍රීඩකයා අතට. මා කල්නොත් කිව්වා වගේ අසංක දිනුක පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් තමයි පන්දුවට පහළ එල්ල කරන්නේ. ඒත් එක්කම ඔහුට අවශ්‍යයි ඉදිරිපාදයේ සිට ක්‍රීඩා කිරීමට. මේ සියල්ල අතරේ තෙවිඳුගේ ප්‍රහාරක වේගය තරමක් අඩු වී තිබෙනවා. ඔහුගේ ආරම්භය අප දුටුවා ඉතාම වේගවත් ආරම්භයක්. ඔහු පහරවල් වලට විශ්වාසයෙන් යමින් සිටියා. නමුත් දිනුක අනුපමාල්ගේ පැමිණීමත් සමග ඔබ දකිනවා ඇති පන්දු 72කදී ලකුණු 21ක සබඳතාවයක් පමණයි මෙතෙක් ඔවුන් ගොඩනගා තිබෙන්නේ. අප මේ දකින්නේ පාසල් කැමරාකරුවන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ විය යුතුයි. කුමන විද්‍යාලයේ වුණත් මේ පාසල් කැමරාකරුවන් ඔවුන් තමන්ගේ අනාගතයට සූදානම් වන ආකාරය ඉතාම ප්‍රශංසනීයයි. නැවතත් බවන්ත හොඳ ඉලිපීමක් සමගින් පන්දු එල්ල කරනවා. 21 වන පන්දුවාර අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 44යි කඩලු 2යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පනස් අටවන මහා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සංග්‍රාමය සහෘදයින්ගේ සංග්‍රාමය මේ මොහොතේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර නැවතත් විහස් පන්දුවලින් සූදානම්. ඉතාමත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. කෙලින්ම පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා අසලට පන්දුව යන්නේ. තෙවිඳු අසංකාලින් කිව්වාගේ Tamanගේ පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ සාමාන්‍ය වැඩි කරගන්න තමයි මේ මොහොතේදී තෙවිඳුට අත්‍යවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. ප්‍රහාරක වේගය පැත්තෙන් මේ වන විට ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 50කට ආසන්න වෙමින් තිබෙනවා. ඔහු ආරම්භයේදී අප දුටුවා 100කට වැඩි ප්‍රහාරක වේගයක් පවත්වාගෙන තිබුණා පළමු පන්දුවාර කිහිපයේදී. තෙවිඳු දික්වැල්ල ශ්‍රී ලංකා පාසල් පිතිකරුවන් අතර කැපී පෙනෙන නමක්. ඒ වගේම අන්තර් සමාජ තරග ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පන්දු යැවීමක්. විහස් ඉදිරිපාදයේ ඔහුව එක තැනක රඳවාගෙන තිබෙනවා. දැන් අප බලමු දඟ කැවීම කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ අතරම මා දකිනවා සාජිඩ් ඔබගේ ඔරලෝසුව දෙස බලනවා. වේගවත් පහරක් ලකුණු 4ක් තෙවිඳු දික්වැලට ඉදිරියට පැන එල්ල කළ පහර අලංකාර පහරක්. තෙවිඳු දික්වැල්ල ලකුණු 28ක් දක්වා Tamanගේ ලකුණු ප්‍රමාණය මේ මොහොතේ ඉහළ දමා ගන්නවා. ඊටමත් වේගවත් පහරක් හොඳින් ස්ථානගත කරා මේ මොහොතේදී. පහසු ලකුණු 4ක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට. ලකුණු 48ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දමා ගන්නවා.
තෙවිඳු නැවතත් සූදානම් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඔව් ඔබ ඔර්ලෝසු දෙස බලන දේ ගැන මම කියමින් හිටියේ මම හිතන්නේ ඔබට බඩගිනිද දිවාහාරයටත් වෙලාව ලං වෙමින් තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පන්දුවාරයෙන් පස්සේ විනිසුරුවරුන් නැවතත් වේගවත් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දුවාර 22ක් අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 48යි කඩලු 2යි. ලකුණු 48යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 22ක් අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් තරගය ග්‍රහණය කරමින් පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා. ඒ සමගින් ඉතාමත් හොඳින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පන්දු එල්ල කරනවා කිඩකින් දෙසට. පොන්තිල කුමාර වමත් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පන්දු යැවීමේ රාජකාරීන් සඳහා රණේෂ් විසින් කැඳවා තිබෙනවා. පුන්තිල කුමාර කඩලු 5 දශකම් කීපයක් දැක්වුවා මේ වසරේ තරඟ වාරයේදී අප දුටුවා. දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. ඔව් එය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ හොඳ ගුවනට මුසු කිරීමක්. දිනුකව ඉදිරිපාදයට කැඳවමින් ඔහුට ආරාධනා කරනවා ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්න කියලා. ඇතනම අසංක මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉලක්කය විය යුත්තේ දිනුකව පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට කෙසේ හෝ. මොකද මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් වෙනවා කියන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඔව් තරඟයටත් එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මොකද ඔහු ලකුණු රැස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් කඩුල්ල ලබා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔව් තරමක් කෙටි වෙන පන්දුව බෑක් කට් පහරකට උත්සාහය නමුත් ලකුණක් නැහැ. ඔව් ඉතින් තරඟයටත් මෙවැනි පිතිකරුවෙකුගෙන් යම්කිසි අවාසියක් වන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවේ තෙවිඳුගේ මන්දගාමී වීමට හේතුවක් බවට පත් වුණා දිනුකගේ ඉනිම. නැවතත් පොන්තිල පන්දු එල්ල කරනවා. ආරක්ෂාකාරී පහලක්. එතරම් ලේසියෙන් නෙමෙයි පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ මේ මොහොතේ දිනුක. ඔව් තවත් ටික දුරක් පන්දුව ඇදී ගියා නම් සමහර විට උඩ පන්දුවක් වන්නටත් තිබුණා. මම හිතන්නේ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවකට සූදානමින් ඉන්නේ. හොඳ දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නවා පුන්තිල. එය තමයි ඔහුගේ විශේෂත්වය. තවමත් ප්‍රථම දිනේ පන්දුවාර 23 වෙනි පන්දුවාරයේ තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ වන විටත් ඔහු දඟ කැවීමක් ලබා ගනිමින් ඉන්නවා. පුන්තිල නැවතත් තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් එම පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 48යි කඩලු 2යි 23 වන පන්දුවාරය අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 23ක් අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 48යි කඩලු 2යි. විහස් තෙවුමික නැවතත් පන්දු එල්ල කරන්නට සූදානම්. ඔව් පසුපාදයේ බෑක් කට් පහරට උත්සාහය නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා මේ පහරට උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඇදී ගියොත් රැක ගැනීම සඳහා. උපක්‍රමය හොඳයි.
ඉදිරියට පැන වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඉහළින්ම ඇදියන්නේ ලකුණු 6ක් තෙවිඳු දික්වැලට දිනේ ප්‍රථම ලකුණු 6 විය යුතුයි පීඩනයෙන් මිදෙන්නට සමත් වෙනවා ලකුණු 54 දක්වා ඉහළ යන ලකුණු තත්ත්වය නැවතත් එම පුනරූපණය ඉදිරියට පැන ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට අවසරයක් නැහැ ලකුණු 54යි කල්ලු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තෙවිඳු සූදානම්ද නිර්භය විදියට නිර්භයව ඉදිරියට පැමිණ දඟපන්දු යවන්නට පහර එල්ල කරන්නට. ඔව් තරගයේ සජීවීව පවත්වා ගන්නට නම් ඔහුගේ ඉනිම ඉතාම වැදගත්. මොකද දිනුක පන්දු 50කදී ලකුණු 12ක් පමණයි වාර්තා කොටගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 50ක ප්‍රහාරක වේගයක්වත් නැහැ. ඉතින් තෙවිඳුගේ ඉනිම තරගයේ ඉදිරියට යාම සඳහා ඉතාම වැදගත් ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට අප සියලු දෙනාටම නැවතත් ස්ට්‍රෝක් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. කෙලින්ම පන්දු ඇදියනවා 4 සීමාව පසු කරමින් නැවතත් ලකුණු 6ක් ඉහළින් තමයි පන්දු ඇදියන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන්ව Tamanගේ සන්තකයට නතු කරගනිමින් තෙවිඳු දික්වැල්ල ඉතාමත් හොඳින් පහර පිට පහර එල්ල කරනවා මේ මොහොතේදී Thurstan විද්‍යාලයේ දඟපන්දු බලෑනියට ලකුණු 60ක් දක්වා Tamanගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව විහිර දමා ගනිමින් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ මොහොතේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටිනවා. ඔව් කතාවට අපි කියන සජිද් ප්‍රහාරය තමයි හොඳම ආරක්ෂණය කියලා. සමහර විට ඔබ ආරක්ෂණය ගැනම විශ්වාස කළොත් පන්දු යවන්නන් ඔබට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ඉතින් පහර කිහිපයක් එල්ල කළ යුතුයි. ඔබ ලකුණු ත්‍රස් කළ යුතුයි. එය තමයි පන්දු යවන්නා වෙත පීඩනයක් එල්ල කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන් ඒත් එක්කම මේ වගේ මොහොතක දිනුකව පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට පැතිමාරු කර ගන්නවා කියන්නේත් තෙවිඳුගේ පන්දුවට පහර දීමේ වේගය අඩාල වීමට තවත් එක් කරුණක් වෙන්නට පුළුවන්. නැවතත් ඉතාමත් හොඳින් පැතිමාරු කර ගන්නවා ලකුණක් රැස් කර ගන්නවා ලකුණු 61ක් දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දමා ගන්නවා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් දිනුක සූදානම් පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට. ඔව් ඉසිපතනයට හොඳ පන්දු වාරයක් එය නරක පන්දු වාරයක් බවට පත් කර නොගත යුතුයි දිනුක. ඔව් අප කතා කරමින් හිටියේ මේ ගැන. නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නොවේ යදී ගියේ පන්දු රකින්නාගේ ආසන්නයේ පතිත වෙනවා පන්දුව. ඊටාම සුන්දර පන්දු වාරයක්. පන්දු වාර 24ක් අවසන් ලකුණු 61යි කඩලු 2යි ඉසිපතන කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So it's 61 for 2 after 24 overs. Tevindra Dikwala on 41. Played a couple of attacking shots in the previous over, got 2 sixes. Oh, Tevindra Dikwala must be loving his time out there right now, because he was really what we call frustrated at the center when he was unable to free his arms. But right now with the spinners coming in, he's enjoying his time. This is the kind of player he is. As we speak, couple of steps and up and over the bowler. He's capable of doing this all day, every day. Yes, definitely he's decided to play some shots. He's struggling at one stage and not getting the strike much. But now definitely once the spinners came in, decided to play a couple of shots. He moves on to 45. Dikwala really on the attack. These two players have put on a good partnership. Just above 40 runs.
But again, a now lovely delivery, beautiful shot. We'll wait for the umpire signal. Looks to be. Well, this is top quality hitting. Devindu Dikwala, you beauty. Well, let's wait. Let's wait for the signal. That's a 6. That also brings up the 50. Have a look at that, inside out. And this is putting one of their best spinners under attack. And never easy to clear that area. This is top quality hitting from Devindu Dikwala. Definitely. You see 3 6s and 7 4s in his 60 ball innings. Got 51 at the moment. Strike rate of 85. Really wanting to go on the attack. The Southpaw has scored 46 runs out of his 51 from boundaries. That's defines what kind of a cricketer he is. You see the 48 run partnership of 96 balls, and Devindu Dikwala getting most of them. Well, employing the sweep there. So he's playing his shots all around the park. He's got his eye right. Now that's gonna be a tough ask to get rid of him for Thurstan College. 25 overs done, 72 for 2. You see the highlights of Devindu Dikwala's innings. That one played away nicely, going towards the boundary. Started off with a couple of boundaries. Devindu Dikwala. That's a beautiful drive. He's got 52 of 63 deliveries. Three 6s and 7 4s in his innings. That one getting the edge and going through the slips. Comes down the wicket and hits it over the top. Well, except for that edge, one that ran down to third man. Everything else in control. And all spectacular hits from this left-hander. He's putting on a show here. He's got heaps of experience. Has a 200 in emerging cricket. And he's showing his class here. So Isipathana College 72 for 2 at this stage, being put into bat. Dikwala is on 52 and Denuka is on 12. So Nipun Premaratha has been called in again. Yes, 2 for 10 from 9.1 overs. Really bowled his heart out in the first spell. Bowled 9 overs. Got both the wickets. And he'll be bowling again to Devindu Dikwala. That's a no ball call. Again, he's having this trouble. Premaratna. Yes, in his first spell too, he bowled a couple of no balls and got the wickets in that no balls. Very unfortunate. Two no balls ended up in 2 wickets. And mentioning that, this is 10th over in this session. Well, short ball, up and over. Couple of bounces, that the outfield slowing it down. But I think it was not in control from Devindu Dikwala. Surprise short ball.
from Nipun Premaratna. Yes, definitely. I think Migani was not really behind it. Didn't get hold of it properly. Dinukanu Pamal is providing with valuable support. He's on 12, faced 51 deliveries. And this pair put on 51 valuable runs. They were 23 for 2 at one stage. He's putting in a lot of effort. He's had a long day so far already. 10 out of the 25 overs. 12 for 2. So it's been a good day at work so far for Nipun Premaratna, but I think the team, Thurstan College, is asking a little too much from the Southpaw. Do you see the highlights of this partnership? That's a nice try by Dinuka. There you are. Devadutenu Dikwala coming down the wicket. "51-run partnership, unbroken partnership for the third wicket between Devendra Dikwala and Dinukanu Pamal. This is the partnership that put Isipathana College back on the game. I think they were not much comfortable at the start, but I think Dinukanu Pamal and Tevindu Dikwala, more or less it's entirely about Tevindu Dikwala in this partnership, but Dinuka, I think, played a very vital contribution, making sure that it does not let another wicket fall. At a tough time at the centre, nevertheless he's made a valuable contribution. Yes, he has been holding his end up, Dinukanu Pamal, providing very valuable support for Tevindu Dikwala. About 15 minutes more for the lunch break. Both these two batsmen might be wanting to be there at lunch. And the skipper is leading from the front. 26 overs done and 75 for 2. Well, Puntila will continue. It's taken for a couple of bonkers in the first previous over, in fact. Well, he's known for that loop that he creates, that slow, more of a gripping kind of a bowler, Puntila. But he also has the capability to drift it back in to the right hander. That's probably why they wanted him to come in early in the innings. Well, Miguel, you see something good in Thurstan innings. They're still on the attack. They're really attacking Dinuka Anupamal with a slip, a gully, and a silly mid-off there, right in front. 3 fielders around the batsman. The wicket keeper standing up. Well bowled. If he can get it a little into the stumps, I think that's gonna cause trouble. He was struggling with the length in the previous couple of deliveries. Both were a little tad too full, but this one, the length was right. Maybe he has to angle it a little bit inside towards the stumps. Short one there. You can't push your batter to a bat's foot when you have a slip and a gully. Definitely, you've got to use the field
given to you. Pitch it up, try to get the edge. That's why you need have a slip and a gully there. Again, little too full. So he's struggling, Puntila Kumar is struggling to get his length right. That's what the left-hander will be having an eye on, because this man is very quick to his back foot and loves it when you pitch him over pitch. And especially if Puntila is going to go over pitch against Tevindu, he's in for trouble. So the field spreads out, long off, long on. Two men on leg side. So he's got what he wants. Tevindu Dikwala might be wanting to go for his shots. Played a couple of good shots on the spinners. So that's the end of the 27th over. Isipathana College 76 for 2. So 76 for 2. Isipathana College put into bat this morning. Thurstan won the toss and put Isipathana into bat in this 58th encounter between the Battle of the Brothers. Well. Into the 11th over. Nipun Premaratna. This is impressive stuff. Very impressive stuff that I'm seeing from the left arm seamer. He's more or less been bowling the entire session from one end. Well, in a long bowling session. Bowling his 11th over. Tevindu Dikwala is on 53. He's on strike now. Nipun Premaratna, the only successful bowler. He has 2 for 14, bowling his 11th over. That one shortish and Dikwala goes underneath. We saw Dikwala miss time one in the previous over. So the plot is clear. They want to bounce him. But the umpire has called one shot. Just the one slip now for Dikwala. So that's going to be a relief for him to launch himself to that front foot whenever it's pitched up. Yeah, Nipun Premaratna might have wanted to push him on the back foot. But you see Dikwala getting a lot of good shots on the front foot. You see, he's getting the need of the bat now. He's able to defend it with soft hands, hit it whenever he needs. So that means that he's settled in very well. Especially when you have faced a 71 deliveries and scored that 53 in the fashion which Tevindu Dikwala did so far. He's probably seeing that cricket ball like a football. That's beautifully driven. Wide of extra cover. That's going into the boundary for 4. This is exactly what I was talking about, Polly. Anything fully launched himself at it. But that was one elegant stroke. Just open the bat face enough to get it wide of cover. Stand and deliver stuff. Brilliant. Beautiful. This is a treat to watch from Tevindu Dikwala. It's been wonderful so far this morning. 57 runs coming off 72 deliveries. Got 3 sixes to it and 9 boundaries. Very good batting by Dikwala. Eight boundaries to Dikwala. 9 boundaries in the Isipathana innings. Out of the 9 boundaries, 8 boundaries coming off his bat, Megan, with 3 sixes.
But that tells the kind of the batter he is. He's not the accumulator, but rather the boundary hitter. Well left, he's seeing it very well. That is the suggestion. Look at that. The previous delivery, a tad front, about half a feet forward from where it pitched. This one, he knows this is the trouble length. Left it very well and cautiously. 28 overs done, 81 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So it's Puntila Kumara to continue. Maybe a couple of overs, this and another one before lunch. The batsman might be really wanting to bat till lunch. Put on a good partnership. Dikpala is on 57 and Denuka Anupamal who is on 15. Well, despite the rain troubles we've had, we've gotten 29 overs. This is the 29th. If we stop with this, or if we deliver another 130 overs in this session, that's fairly quite good over rate from Ranesh Silva and co. Also, we must not forget, Megan, this is a long session. Taking lunch at 12:30, starting the game around 9:45. But of course, we had a break. Well, that adds up to it. That makes more sense, and I think the extra time is giving them that extra hours. Well, this is what I was talking about in the pitch report, Polly. Look at that surface now. Look at the body language of Isipathana College. I mean, they are dominating. This was not the case an hour ago, when the ball was moving around, zipping hard, when the ball was still new and hard. These two batters was not in this kind of a mindset. Instead, now look at the body language of Thurstan College. They're almost dead because not much of assistance of the surface anymore. Yes, definitely. With the sunshine coming on, dried things up. Early moisture on the wicket helped the Thurstan bowlers. So that's the end of over number 29. It's 81 for 2. So it's 81 for 2 after 29. Well, young right arm off spinner comes in, Muhammad Azim. This is what you do when you're just heading to lunch. You bring in some change, a new bowler. Yeah, because the batsman might be wanting to hang around, and there a new bowler brought in. Create some difference into it. There's no real science behind it, Polly, but I really am fascinated about that in cricket. You know, every longer format game, just about a break, there is something happening. Action is live, and you can't explain it exactly. What is the reason for it? But captains tend to do more. The fielders, players look more live. And batters,
more often on than not tend to make mistakes. Yeah, might be. You bring in something new, create some kind of difference into the batsman's mind. Batsmen really want to wait there for lunch, but then you take them off their mind by bringing something new. This is why you call it test cricket, don't they? The test for temperament at that kind of a point in game. These are the nitty-gritties that you can't explain. So 3 men around the bat. Slips, leg slip, and forward short leg. And the right arm off spinner coming around the wicket is trying to attack that inside edge. But that angle could also bring the outside edge into play. Yes, that's Asim Muhammad, the new bowler. They will be bowling to Dinuka this time. There we go. There Just you as are. we speak. Batsmen tend to make mistakes when there is a break about. Yeah, you saw that Dinuka Anupamal, who had been playing so well up to now, losing his wicket. Well, that's what I was talking about. Bringing that outside edge into play, that angle. Well done. Good thinking. Clever bowling from the right arm off spinner. So that's the end of a fine innings from Dinuka Anupamal. He's given a good hand. And that will also be time. So the umpires have decided to take lunch. A tough effort. 67 deliveries. He tried. He really tried. And during tough conditions. Yes, definitely he gave a valuable support to Tevaru Dikwala. Put on a good 59-run partnership. At that time, Thurstan Isipathana College was struggling at 23 for 2. And they brought the total up to 82. Losing Dinuka Anupamal just on the last over before lunch. So that's good captaincy. Ranesh Silva leading the team out. There we go. I think the change worked. It shows his experience. It shows the kind of cricketer he is. So overall, even though it has been mostly for Isipathana College this session, Thurstan have got something to talk about at their lunch break. So they'll be quite confident when coming out with a new batter out at the centre to start this session. Well, when it looked like Thurstan is coming on top, they were able to get that breakthrough. They see the Isipathana College batting card. Nothing to talk much. Tevaru Dikwala not out on 58, and Dinuka Anupamal, the last batsman, out for 15. But the fact that Tevaru Dikwala saw this session through is a win for himself. And I think Isipathana College could collect it too, because things are getting better at the centre to bat. So if Tevaru Dikwala can bat another session, they could put themselves up maybe for a win also over here, because they'll get to bowl the 4th innings. They see Nipun Premarathan, the pick of the bowlers, bowling 11 overs, 6 maidens, 2 for 18. A really good spell. There's nothing much to talk about. They see the highlights of the first session. Beautiful batting by Tevaru Dikwala. That is the first wicket to fall. Nipun Premaratna bringing it really into the batsman, having him LPW. From the Dikwala again playing a beautiful drive past cover point. Played a couple of beautiful shots, Dikwala. Well, except for that, nothing. Everything else was in control from Tevaru Dikwala. So he's been the go-to man for Isipathana College. They see coming down the wicket and hitting it over the top. Isn't it just spectacular to watch him hit? Such a hitter he is. That's a beautiful inside-out shot going over the ropes. So they have taken 3 wickets, Thurstan College, yes, Polly, but
I think the 82 runs to end the session, the first session. 82 runs in first session is quite a score. Because by lunch, if you have 82 on board, you've set yourself up quite well with Tevindo Dickwell on over 50 runs. And that's what it suggests. It's a shared session. Session 1 on day 1 here. Definitely it's a shared session. Isipathana College coming back with a good partnership. Yeah, although Thurstan looked to be dominating at the start and of course with the last wicket, but I think Isipathana has showed good resistance throughout the session, and they'll be up for a fight when we come back again post our lunch break. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අධික පල්ලයට දානවා මේ මෙතන ගුටි කාලා මැරෙන්න වෙන්නේ කියලා. බැංකින් අතහැරලා අම්පයරින් පැත්ත තෝරගන්න. මට අවශ්‍ය කරන්නේ ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම හෙඩ් කෝච් වෙන්න. ප්‍රධාන පුහුණුකරු වෙන්න. ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අත්දිනා පාමුවන්නේ ලෝක කුසලානය දිනාගත් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් මෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ දවස්වලත් ඔබ නිතරම දකින පුද්ගලයෙක්. ඔහු වන් කවරෙක් නොව කුමාර් ධර්මසේන. අයිබෝන් කුමාර්. අයිබෝන්. කුමාර් විනිශ්චයකාරයෙක් ගැන ඔබගේ කාර්යභාරය ගැන මට ගොඩක් දේවල් අහන්න තියෙනවා. නමුත් මම පටන් ගන්න කැමති ඔබගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට ගෙවුණු කාල පරිච්ඡේදය ගැන කතා කරන්න. මුලින්ම ඔබ නාලන්ද විද්‍යාලයට පිට අවුරුද්දක් කඩලු 100 ලබා ගන්නවා. ඊටමත් නිතරම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. හරිම සුලභ දෙයක්. ඉතින් ඔබ හිතනවා මේ කඩලු 100 බැක් සීසන්ස් වලදී ලබාගත් එහින් ඔබට අලුතුන වසරේදී ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට පිවිසෙන්නට කාලේ අවස්ථාව ලැබුණයි කියලා. කඩලු 100 ලබා ගැනීම විතරක් නෙවෙයි රෙක්ස් මම හිතන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම නාලන්දාවට ක්‍රීඩා කරේ 1985 දී. 85 ඉඳන් 90 වෙනකන් ක්‍රීඩා කරපු අවුරුදු 5 තුල මම ලකුණු 3000කුත් කඩලු 300කුත් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ දෙයක් ඒ කාලේ හැටියට. අපි ගොඩක් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ අපි මට මතක විදිහට වැඩිම තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ 11යි හරි 12යි හරි අතර ප්‍රමාණයක් ඒ දවස්වල සීසන් එකේ. ඉතින් ඒ වැනි තරඟ 12කදී කඩලු 100ක් ලබා ගැනීම හෝ ලකුණු 1000ක් ලැබෙ ගැනීම තරම් ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. හැබැයි මම මගේ අවුරුදු 5 තුල අවුරුදු 3ක්ම එක අවුරුද්දක් ලකුණු 1000ක් ලබා ගත්තා. තව අවුරුදු 2ක කඩලු 100 ලබා ගැනීමට මට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතනවා ඒ කාලේ අපි ගත්තොත් හැම කණ්ඩායමකම හැම පාසල් කණ්ඩායමකම ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම වර්ණලාභී, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට දක්ෂතාවයන් හා ඔහු ලකුණු අතර හරි කඩලු අතර හරි හිටපු ක්‍රීඩකයෝ හැම කණ්ඩායමම හිටියා. නුවරින් ගත්තත්, මාතරින් ගත්තත්, කොළඹින් ගත්තත්, පානදුරෙන් ගත්තත්, කුරුණෑගලින් ගත්තත් හැම කණ්ඩායමකම ඒ වගේ තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි ඒ කාලේ ක්‍රිකට් වල මම දැක්ක ප්‍රධානම සාධකය. විශේෂයෙන් අපි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන අවධියේදී වුණත් අපිට ෆීල් වුණා. ඒ කියන්නේ දැනුණා අපිට ලංකාවට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා හැකියාවක් ඇති වෙයි කියලා. කුමාර් ඔබ මුල්ම ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ 1993 වර්ෂයේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඒ තරම් සුන්දර අත්දැකීමක් නෙවෙයි. ඉනිමක සහ ලකුණු 200ක පරාජයක් ලබන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස්. ඊටමත් අමාරු පන්දු යවන්නෙක් වෙනවා සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ටම මුණ දෙන්න. මම හිතන්නේ ඔබ දෙවතාවම දැවියන්නේ බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස්ට. දැන් අපි වේග පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරාම ඔබේ සමයේ ගොඩක් වෙලාවට මතකෙට එන නම් තමයි වකා යුනුස්, වසීම් අක්‍රම්, කර්ට්ලි අම්බ්‍රෝස්. බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් ගැන එතරම් වැඩි කතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු කොතරම් වේගෙන් පන්දු යවුවද? මට හිතෙන්නේ ඒ තරඟයේදී ඔහු ඉතාමත් වේගෙන් පන්දු යවුවා. අවාසනාවකට ඔහුගේ
ධනීසේ ආබාධයක් ඇති වෙලා මම හිතන්නේ ඒක එහුට රිකවර් වෙන්න බැරි වුණා. බැරි වෙලා ඔහුට ආයි ජාත්‍යන්තර තලයට එන්න බැරි වුණා. අද වුණත් දකුණු අප්‍රිකාවේ ගියාම මම ගොඩක් වෙලාවට මම අම්පයර් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ පරණ ක්ලබ්ස් වල හරි ඒ තැන්වලදී අපි බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් ගැන පොඩ්ඩක් හරි කතා කරනවා. මොකද ඉතාමත් වේගෙන් ඒ තරගයේදී ඇලන් ඩොනනුත් ක්‍රීඩා කරා. හැබැයි බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් තමයි කැපී පෙනුනේ. ඉතින් ඔහුගේ මම කලින් වගේ ආබාධ නිසා ඔහුට ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. මම හිතනවා ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් තිබ්බනම් ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ලෝකේ බැබලෙන්න තිබ්බා කියලා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාවනවත් ඒක දන්නවා. හැබැයි අවාසනාවකට ඔහුට ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය ඒ කාලවකවානුවේදී නවත්වීමට සිදු වුණා. මොකද ඔහුගේ ධනීසේ තිබ්බ ආබාධය නිසා. දැන් ඔබ දකුණු අප්‍රිකාවට නිතරම යන එන කෙනෙක් නිසා ඔබට ෂූල්ස් හම්බෙලා තියෙනවද ඊට පස්සේ? නෑ ඊට පස්සේ මට හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි අපි කතා කරනකොට එයා මම හිතන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ නෙමෙයි ඉන්නේ වෙන රටකට ගිහිල්ලා තියෙන උගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක මට මතකයි අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් අපි කතා වුණා. කතාවක් අතරමඟදී ඌගේ නම ආවා. ඉතින් එතකොට අපිට අහන්න ලැබුණා ඌ ඒ රටේ නැහැ කියලා. 93 මේ මංගල ටෙස්ට් තරගයෙන් පස්සේ 1995 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පාකිස්තානට යනවා. මම දන්නවා ඒ දවස්වල පාකිස්තානට ගිහිලා ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ එච්චර ලේසි පාසු කාරණා නෙවෙයි කුමා. ඒ තරඟාවලි ජයග්‍රහණයේදී ඔබ ඉතාමත් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. පන්දු යැවීමෙන් විතරක් නෙවෙයි ලකුණු ලබා ගැනීම තුනොත් ක්‍රූෂල් අවස්ථාවවලදී ඒ තරඟාවලිය ඔබට කොතරම් සුන්දර අත්දැකීමක් තියෙන එකක්ද? ඇත්තට මේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟෙට මම කණ්ඩායමත් එක්ක ගියේ නැහැ. මංජුල මුණුසිංහගේ හැබිච්ච ආබාධයන් නිසා මාව දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට සංචිතයට මට පාකිස්තානයේ යන්න ලැබුණා. අපි පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ පෙරදිලා තිබ්බේ. පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේදී හතරවෙනි දවසේ විතර වගේ තමයි මට මතක විදිහට මම ස්ටෑන්ඩ් බයි හිටියේ ලංකාවේ. මට පාකිස්තානයට යන්න ඇරයුම ලැබුණා. ඉතින් මට මතක විදිහට අවසාන ටෙස්ට් ඒ තරඟේ අපි දවස් 4න් පෙරදුනා ටෙස්ට් මැච් එක. ඒ ටෙස්ට් මැච් එකේ මම කණ්ඩායමට එකතු වුණාන් පස්සේ කොහමද දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ අපිට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබිලා අපි පළවෙනිදීම පෙරදිලත් අපි ටෙස්ට් මැච් එක දෙන්නයි. දෙවෙනි ටෙස්ට් මැච් එකක් දෙන්න, තුන්වෙනි ටෙස්ට් මැච් එකක් දෙන්න ඔබ කිව්වා වගේ මට කඩුල අතරටත් එන්න ලැබුණා. මම 52ක් සෙල්ලම් කරා. ඉතාමත් ක්‍රූෂල් අවස්ථාවකදී මම හිතනවා ෆස්ට් ඉනිං එකේ මට මතක විදිහට සෙකන්ඩ් ටෙස්ට් එකේ අපි ගොඩාක් පල්ලෙහාන් හිටියේ. මමයි හෂානය මම දැකපු ඉතාමත් හොඳ ටෙස්ට් සතකයක් ලබා ගත්තා. මම එහා පැත්තේ ක්‍රීඩා කරේ. අපි ගොඩක් කඩලු 6ක් ඉක්මනට දැවිලා තිද්දී මම එහා ශනයයි ගොඩක් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ඒ තරඟේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා කරා. මට අද වගේ මතකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දෙවෙනි තුන්වෙනි ටෙස්ට් තරඟවලට අවතීර්ණ වෙච්ච විදිය ඉතාමත් වටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පන්දු යවන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ගොඩක් කට්ටිය වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියන් සීරීස් එකේ හින්දා තමයි අපි වර්ල්ඩ් කප් එක දිනන්න ආවේ කියලා. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා අපි මේ පාකිස්තාන් සීරීස් එකෙන් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකේ ජයග්‍රහණයට කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වුනේ. මොකද ඒ තරඟාවලියේදී අපි වන් ඩේසුත් ෆස්ට් වන් ඩේ එක පෙරදිලා ඉතුරු දෙක දින්නා. ටෙස්ටුත් ෆස්ට් ටෙස්ට් එක පෙරදිලා ඉතුරු දෙක දින්නා. අපි ඒ වගේ මොරාල් එකේ කියන ටීම් එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වුනේ පාකිස්තාන් චාරිකාවේදී. ගොඩක් කට්ටියට මම හිතන්නේ කතා කරන්නේ අපේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු බෙන්සන් ඇන්ඩර්ස් එකේ තමයි අපි කණ්ඩායමකට එකතුනේ කියලා. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා අපි මෙතනින් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එක පටන් ගත්තේ දිනන්නේ. ඔව් දැන් ඔබ පවසන ඔය දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ ආශාන් සිය ලබා ගන්න ටෙස්ට් තරඟයේ පවතින ෆයිසලාබාද් වල. ඔව් ෆයිසලාබාද් කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට ඉතාමත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් නේද කුමාර? ඔව් ඇත්තටම. අපි ගොඩක් ජයග්‍රහණ ඒ කණ්ඩායමේදී ලබා ඒ නගරයේදී ලබාගෙන තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඔබ පළවෙනි ඉනිමේ අශාන්තර කරත්න ලබාගත් ශතකය ගැන කතා කරා. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. අරවින්ද ලබාගත් ශතකයේ දෙවෙනි ඉනිමේ. ඔව් අරවින්ද අයියා ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා කෙන්පල ඉඳන් ආපු ගාම අනිවාර්යෙන් ඔව් පිටරට ඉඳන් ඇවිල්ලා ඒකට ලේසි නෑ. එංගලන්ත ඉඳන් ඇවිල්ලා ඒකට අවතීර්ණ වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන් මම අදරත් කියන දෙයක් තමයි මම අදරත් අම්පයර් කරනකොට මම දකිනවා ක්‍රීඩකයෙකු කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ කියලා. මගේ ඇස් දෙකෙන් දැකපු හොඳම පිතිකරුවක් මට අවිවාදයෙන් කියන්න පුළුවන් අරවින්ද ඩිසිල්ලා. මොකද නෙට්ස් වල ක්‍රීඩා කරන තැන ඉඳන් මැච් එකට යන තැන ඉඳන් ක්‍රීඩා කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඔහුගේ තියෙන දක්ෂතාවය, ඔහුට තියෙන බෝලේ බලන්න තියෙන හැකියාව මම අදට වෙන ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් එහෙම දැකලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒ කාලේ ඔය ඇවරේජස් වලින් බැලුවොත් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා අරවින්දගේ ඇවරේජ් එක අඩුයි කියලා. මම කීප වතාවම අරවින්දට පෞද්ගලිකව කියලා තියෙනවා අරවින්ද ඇවරේජ් එක බලලා ක්‍රීඩා කරන්න කියලා හිනා වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එයා කවදාවත් ඇවරේජ් වලට ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට දක්ෂතාවය ඇති බැලුවම ඕනෑම වැටුණු වෙලාවක ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් මේ තරඟාවලියේදී ඔබයි මුරලි දරුණුයි තමයි දඟපන්දු යැවීමේ විශාලම කාර්යභාරය කරන්නේ.
කොහොමද කුමා මුරලිත් එක්ක පන්දු යවනකොට ඔබ ඒ කොහොමද එන්ජොයි කරන්නේ? මම ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ මුරලි තමයි අපේ විකට් එක. අපි ඒක අවිවාදයෙන් නම් කරන්න ඕන දෙයක්. මගේ තියෙන්නේ සයිඩ් එකෙන් සපෝට් එකක් දෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට මගේ පැත්තෙන් මම රන්ස් බෝල් කරන්නේ නැතුව රන්ස් දෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් තදට රන්ස් නැතුව තියාගන්න එක. ඒකෙන් තමයි ප්‍රෙෂර් එක බැට්ස්මන්ලගේ බිල්ඩ් වෙන්නේ. බිල්ඩ් වෙලා කොහේ හරි chance එකක් ගන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාට මුරලිගේ තියෙන හැකියාවත් එක්ක ඌගේ පන්දු කරණයේ තියෙන විවිධත්වය නිසා ඌට කඩුව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියට ඒක තේරෙන්නේ ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් දන්න කට්ටියට තේරෙනවා අනිත් පැත්තෙනුත් යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න ඕන. මොකද එක පැත්තකින් බුරුල්ල දුන්නොත් මුරලිට ওই කියන විදිහට ලේසියෙන් කඩලු ගන්න බෑ. ඉතින් මම ඒ කාලේ මගේ කරේ මම අනිත් පැත්තෙන් ගොඩක් වෙලාට ඒ කියන්නේ බැට්ස්මන්ලට ලේසියෙන් Tamanට පුළුවන් පහරවල් වලට යන්න බැරි වෙන විදිහට පන්දු යැවීම. ඉතින් මම දකිනවා ඒකෙන් ඒ කාලේ අපි දෙන්නගේ කම්බිනේෂන් එකක් තිබ්බා. හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබ්බා. ඒකම අපේ වේග පන්දු යවන හිටියා අපිට ප්‍රමෝද් දේ හිටියා වාස් හිටියා. ඒකම සනතුත් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බෝල් කරන්න පුළුවන්. සනත් ඉතාමත් හොඳ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරේ. අපේ ඒ ඔක්කොට වඩා අපේ කණ්ඩායම ඇතුළේ පවුලක් වගේ අපි ක්‍රීඩා කරා. ඒක තමයි අද විශේෂත්වය මම හිතනවා. කට ඇරලා අයියා කෙනෙකුට අයියා කියන්න පුළුවන් අයියා කෙනෙකුට අපිට මල්ලි කියන්න පුළුවන් අපි ඒ ෆැමිලි එකේ පවුලක් වගේ අපි ක්‍රීඩා කරපු එක අපේ තිබ්බ හයිය කියලා තමයි මම අදටත් දකින්නේ. දැන් ඔබට කණ්ඩායමෙන් පටපැදුණු නාමයක් තමයි උනන්දුව කියන එක. කොහොමද ඒක සිද්ධ වුනේ? මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ගම්වල කට්ටිය හරි මැච් බලන කට්ටිය හරි තමයි යෝක පටබැදුනේ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මගේ පරණ වීඩියෝස් බලනවා රෙක්ස් බලනකොට මටම hina යනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරනවා වගේ මම දන්නේ නැහැ මම කතා කරන්නේ කියලා. මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා වගේ මට තේරෙනවා මම රන් අප් එකට යනකොට කවුරු හරි කැච් එකක් ඇල්ලුවත් මේ කරත් අපි එක ජයග්‍රහ ඒ කියන්නේ කැච් එකේ මේ ඒ කැච් එක අල්ලලා විකට් එක දවාගත්ත එකේ විඳින ආකාරය තුල මම හිතලා මිනිස්සු මොකක් හරි මගෙන් දකින්න ඇති කියලා. මම දැන් අද පරණ වීඩියෝස් බලනකොට මටම ඇත්තටම hina යනවා මේ මමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. හැබැයි පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. මොකද මම ඒ කාර්යයට ඒ අවස්ථාවේදී හැසිරෙන විලාසය අනුව. ඉතින් ඒක වෙන්න ඇති මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයේ නම මට දාන්න ඇත්තේ. දැන් අපි පාකිස්තාන සංචාරය ඉවර වෙලා අවුරුද්දකින් වගේ තමයි ලෝක කුසලානය පවතින්නේ. ඔබ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමේ විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා කොහොම මට පොඩක් කියනකොම මේ දැන් අපි සෙල්ලම් කරන මැචස් 3 ෆයිසලාබාද් කල්කටා ලාහෝර් හයි ප්‍රෙෂර් මැචස් 3ක් මේ මැච් තුනෙන් ඔබට වැඩිම පීඩනයක් දැනුනේ මොන තරම්ද කල්කටා ඉන්දියා අපිට මොකද සෙමි ෆයිනල් එක ඇත්තටම මට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා පෞද්ගලිකව මොකද හේතුව ඉන්දියාවත් එක්ක ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා කරන්නලා ජයග්‍රහණය කරන්න ලේසි නෑ මොකද අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ජයග්‍රහණය කරා දිල්ලි වල. ඒගොල්ලෝ 260 70 ක සෙල්ලම් කළා අපි හරි ලේසියෙන් ඕවර් 40 ගානකදී අපි ලබා ගත්තා. ඉතින් දෙපාරක් ඉන්දියානුවම පරද්දන්න ලේසි නැහැ ඔවුන්ගේ රටේදීම. ඉතින් හැබැයි ඒත් අපේ කණ්ඩායම ගැන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. අපේ ක්‍රීඩකයෝ ගැන විශ්වාසයක් තිබ්බා. අපි ක්‍රීඩකයාට කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ? අපේ ඒ කාලේ S2 දිහා බලලා අපි බැට් කරද්දී අපිට එහා පැත්තට දුවන්න yes no කියන්න ඕනේ නැහැ. එච්චර අපේ S2 බලලා අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බා. අනික හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ඌගේ ෆීල් කරත් මොන පොසිෂන් එකකද ෆීල් කරන්න ඕන කොතනද ඉන්න ඕන කියන හැඟීම. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ගැන සෑහෙන දැනුමක් තිබ්බා අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඒ සංචිතයට. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. විශේෂයෙන්ම කල්කටා තරගය ගොඩක් ප්‍රෙෂර්. මොකද ඉන්දියාව දෙපාරක් පරද්දන්න එක ලේසි නැහැ කියලා මම පෞද්ගලිකව හිතනවා. ඔබ මේ ප්‍රෙෂර් එක ගැන කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එකකින් ඉන්න ප්‍රෙෂර් එකද? මොකද කල්කටා අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇතුලේ 100,000 එළිය 200,000 කියලා. ඒකද ඔබ? ඔව් ඇත්තද අපි ඉන්දියාවට ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව සෙමි ෆයිනල් එකට එන දවසේ ඉඳන්ම පොඩ ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් වුණා. මොකද පත්තර වලිනුත් ක්‍රවුඩ් එකනුත් අපි ප්‍රැක්ටිස් වලට ගියාම උනත් හැමතැනම තිබ්බ ඉන්දියාව දිනන විදියට විශේෂයෙන්ම කල්කටාවෙත් ගියාම ඔබ කිව්වා වගේ ලක්ෂයක් ඇතුලේ ලක්ෂ 2ක් එළියේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තියෙද්දි අපිට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. ඒත් ඒ වුණාට අපි 14 දෙනා ගැන විශේෂයෙන්ම අපිට ලොකු හැඟීමක් තිබ්බා අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම. දැන් කොහොම ඒ තරඟේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලැබිලායි කියලා ඔබ දැනගන්නවා. නමුත් ප්‍රේක්ෂකින්ට තරම් අයිඩියා එකක් නැහැ. ක්ලයිඩ් ලොයිඩ් ඇවිල්ලා කණ්ඩායමට යම් දෙයක් පවසනවා. ඒකට පවසනකොට ප්‍රේක්ෂකයන් එච්චරම දැනුවත් නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අපි දැනගන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අත් වෙලායි කියලා ඔබගේ රියැක්ෂන් එකෙන්. ඔබ අත් දෙක උඩ දාලා රියැක්ට් කරනවා. ඒකට පොඩ්ඩ අර්ජුන ඇවිල්ලා ඔබට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මොනවාරි දෙයක් කියනවා. මොකද්ද එතන උණු සිදුවුනේ දෙබස? ඇත්තටම දෙබස කියන්නේ මම ඒ කාලේ අපේ වයසත් එක්ක බැලුවම අපි ගොඩක්
තරුණයි අපි දඟලනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ක්ලයිලෝඩ් ඇවිල්ලා අපි තරඟා ඒ ජයග්‍රහණය කරා කියලා පවසපු ගම ඉතින් සතුටුයි. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට වර්ල්ඩ් කප් එකේ අවසාන තරඟයට අපි කණ්ඩායමක් හැටියට රටක් හැටියට නියෝජනය කරනවා කියලා. හැබැයි මට ඔක්කොම අමතක වුණා ක්‍රවුඩ් එක ඇතුලේ මේ අපි ඉන්දියාවේ ඉන්නේ. ඉන්දියාවේ ලක්ෂයක් ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරන වෙලාවක කියලා. ඉතින් මම අත් දෙක උස්සලා සෙලිබ්‍රේට් කරනකොටම මට අර්ජුන අයියා කිව්වා පොඩ සැරෙන් කිව්වේ මේ අත් දෙක පල්ලයට දානවා මේ මෙතන ගුටි කාලා මැරෙන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ එකක් තමයි කීවේ. ඉතින් මට හිතෙනවා ඒක ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කණ්ඩායමේ නායකයෙක් හැටියට කියපු හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම අපි අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ලාබාල ක්‍රීඩකයෝ අපි තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ඒ කාලේ. ඉතින් ඒක අර උණුසුම නිසා ඇති වෙච්ච දෙයක් කියලා තමයි මම දකින්නේ. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් ලෝකුසලාන අවසාන මහා තරඟය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව තමත් ප්‍රිය කරන තරඟයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සාම සමහර කට්ටිය YouTube එකට ගිහිල්ලා ඒ තරඟේ විෂුවල්ස් බලනවා. කුමාගේ මතකයන් මොනවද ඒ විශිෂ්ට මොහොතේ? විශේෂයෙන්ම මට හිතෙනවා ලෝකුසලාන අවසාන තරඟය කියලා අපිට ලොකු හැඟීමක් මට තිබ්බේ නෑ. මේ අද දැන් අම්පයර් කරනකොට මට තියෙන හැඟීම එදා ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට මට තිබ්බේ නෑ. මොකද අපිට ඒක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නෑ. අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අවසාන තරඟයට එනවා බලන්න. මොකද අපිට උන්ව පරද්දන්න උම්ලා තිබ්බා. අපි කලින් කතා කරා වගේ බෙන්සන් එනර්ජිස් තරඟාවලදී අපි යම් කිසි දේවල් වලට අපිට මූණ පාන්න සිදු වුණා උන්ගේ රටේදීම. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පොඩ්ඩක් මම වෛරයක් විදිහට කියන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් තරහක් විදිහට කියන්නේත් නෑ. අපිට උන්ව පරාජය කළා ලෝකුසලානේ ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබුණා නම් හොඳයි කියන එක තමයි අපේ කාගෙත් හිතේ තිබ්බේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මට මතකයි අද වගේ අපි සෙමි ෆයිනල් එක වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඕස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකාවට අපිට ඕනලා තිබ්බ ඕස්ට්‍රේලියා දිනන්න. ඉතින් ඒක අවස්ථාවක් තිබ්බා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හරි කිට්ටුවෙන් හිටියා දිනන්නම. කොහොමවත් උන්ට ගිලිලා ඕස්ට්‍රේලියාට ගියාම අපි ගොඩක් සතුටු වුණා. මොකද උන් එක්ක අවසාන තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක ගැන අපිට ෆයිනල් එක කියලා නම් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් අතරම තිබ්බේ නැහැ. මේ අපි හැබැයි ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා අපි හැමෝගෙම හිතේ තිබ්බා. දැන් ඔබ අනිත් විනිසුරුවන්ට වඩා වෙනස් පුද්ගලයෙක්. මොකද ඔබ ලෝකුස්ලානේ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට. දැන් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙන් පිටරටවල ගියාම විශේෂයෙන්ම ඔබට කොයි වගේ රියැක්ෂන් එකක්ද ලැබෙන්නේ මේ ස්ථානවලට ගියාම? ඇත්තටම එංගලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල අම්පයර් කරන්න ඕන විශේෂයෙන්ම විනිශ්චයකාරයෙකුට තියෙන ඒ පදවියට තියෙන ගරු නම්බුනාමේ කොච්චරද කියලා දැනගන්න. විශේෂයෙන් අපේ රටවල් වල විනිශ්චයකාරවරයෙක් කිව්වහම ඊතරම් සැලකිල්ලක් නැහැ. හැබැයි මම ඔය කලින් කිව්වා වගේ ඒ රටවල් දෙකට ගියාම විශේෂයෙන්ම ඇෂස් මම දැන් ඇෂස් 5ක් අම්පයර් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට ගියාම තියෙන අපිට තියෙන ගරු සැලකිලි විතරමත් වැදගත්. ඉතින් මොකද විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියන්නේ ඉහළ පදවියක් කියලා මට තේරෙනු ගන්න පුළුවන් ඇෂස් එකක් අම්පයර් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු දේවල් මට වඩා ඒගොල්ලන්ට මතකයි. විශේෂයෙන්ම වයසින් වැඩි පුද්ගලයෝ තමයි ගොඩක් වෙලාට එංගලන්තයේදී නම් මැචස් ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ. ඉතින් ඒ බලන කට්ටියගේ කියන දේවල් අහන දේවල් ලැබුණාම ගොඩක් සතුටුයි ඉතින්. ඇෂස් 5ක් විතර නෙවෙයි කොහොම ඔබට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා වර්ල්ඩ් කප් අවසාන තරඟ රාශියක් කරන්න. දෙකක් ෆයිනල් දෙකක් 50 ඕවර්ස් දෙකක් ෆයිනල් කරා. T20 එකක් ෆයිනල් කරලා තිනවා. චැම්පියන්ස් ට්‍රොෆි දෙකක් ෆයිනල්. ඔව් දැන් මම හිතන්නේ මේ ගැන ඔබ කොතරම් සතුටුයිද? මොකද ලාබාල වයසකදී මෙවැනි දේවල් කිරීමට ලැබීම ගැන. ඇත්තටම මම ක්‍රිකට් අම්පයරින් වලට පටන් ගත්තාම මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මගේ මේ වයසේ දැන් මට අවුරුදු 49ක් මේ කාලේ වෙනකොට මම මෙච්චර දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ ඔක්කොම ප්ලෑන් කරේ අවුරුදු 60 වෙන්න කලින් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම අවුරුදු 10කට 11ට කලින් මට කරන්න මම ප්ලෑන් කරපු දේවල් කරලා ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම අම්පයර් විදිය කියලා මට දෙපාරක් හම්බුණා. වර්ල්ඩ් කප් අවසාන තරග දෙකම අම්පයර් කරන්න ලැබුණා 2015 2019. ඉතින් මම කලින් කෝගේ T20 World Cup ෆයිනල් අම්පයර් කරලා තිනවා. චැම්පියන්ස් ට්‍රොෆි එකක් අම්පයර් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම IPL තරගාවලිය මම දකින අපි පෞද්ගලික දකින ලොකු තරගාවලියක්. ඒකේ තරගාවලිය 5කම ෆයිනල් මම අම්පයර් කරලා තිනවා. ඉතින් මම විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට හැටියට ලබන්න ඕන උපරිම දේවල් ටික දැනට මම ලබලා දෙනවා. ඉතින් මම දැන් ටෙස්ට් මැච් 65ක් අම්පයර් කරලා තිනවා ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට. ඉතින් මගේ විනිශ්චයකාර ජීවිතයේ සෑහෙන දුර ගමනක් ඉතාම සතුටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තට පස්සේ ඇට් නැෂනල් බැංකුවේ වැඩ කළේ ගොඩක් අය හිතුවේ ඔබ බැංක් කෙනෙක් වෙලා නවතී කියලා. ඔබ තමත් සාර්ථක දිවියකුත් ගත කරා බැංකුවේ අවස්ථාව වෙනකොට. ඇයි ඔබට එකපාරට මිතුනේ
බැංකින් අතහැරලා අම්පයරින් පැත්ත තෝරගන්න? මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කාලේ මගේ තිබ්බ choices දෙකක්. ඒ කියන්නේ මම හිතුවා එක්ක කෝචින් කරනවා එක්ක අම්පයරින් කරනවා කියලා. මට තිබ්බ එකම ගැටලුව තමයි කෝච් කරලා මට කොච්චර ඉහළට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම දන්නවා අදටත් මම හිතනවා මම හොඳ පුහුණු කරුවෙක් වෙන්න තිබ්බා කියලා මට level 1 2 දෙකම මට තියෙන සර්ටිෆිකේට් එක ECB ඉංග්‍රීසි වල මම හැදෑරුවේ. හැබැයි මට තියෙන ගැටලුව තමයි මට අවශ්‍ය කරන්නේ ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම හෙඩ් කෝච් වෙන්න. ප්‍රධාන පුහුණුකරු වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට යන්න තියෙන අවස්ථාව හරි ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් හරි පොඩි අඩුයි. හැබැයි අම්පයරින් වලින් මම හිතුවා මුලින්ම පටන් ගත්තා මම හොඳ නම් මට ලෝකේ නම්බර් 1 වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්න ස්ථානෙට මට එන්න පුළුවන් කියලා. බාධා කිසි දෙයක් නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා මම ඒක තමයි ගත්තු තීරණය අම්පයර් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම ගත්තු තීරණය ගොඩාක් නිවැරදි. මට අවුරුදු 34 33 විතර තමයි ඒ කාලේ මම ගත්තේ. ඒ තීරණය ඉතින් මම හිතනවා මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන අවසාන අවුරුද්ද විතර මම ওই දෙක ප්ලෑන් කර හිටියේ මොකක්ද ඒකට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒව කල්පනා කරලා බලලා මම හිතුවා අම්පයරින් දිගටම කරගෙන යනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම ගත්ත තීරණය ගොඩක් සාධාරණයි හරි කියලා. දැන් අපිට ෆස්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රේක් එක අම්පයරින් වලදී හම් වෙන්නේ IPL තරඟාවලියේදී. ඔබ ඒ තරඟාවලියට යම්කිසි ලැබිභාවයක් තියෙනවද තාම? ඔව් ඇත්තටම 2009 තමයි මට මේ බ්‍රේක් එක හම්බෙන්නේ. මොකද මාව විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියලා ලෝකයේ හඳුනගන්න ඉක්මනටම IPL එකේදී. නැත්තම් මට තව අවුරුද්දක් විතර වගේ පරක් වෙන්න තිබ්බා එලීට් පැනල් එකට යන්න. මට එලීට් පැනල් එකට 2011 තමයි ජොයින් වෙන්න වරම් ලැබුණේ. මම හිතනවා ඒකට යන්න අවස්ථාව නම් තිබ්බා. හැබැයි එච්චර ඉක්මනට යන්න අවස්ථාව ලැබුණේ මාව IPL එකේදී මාව හයිලයිට් වුණා. ඒ වගේම මම හොඳටම අම්පයර් කරා 2009 IPL සීරීස් එක සවුත් ඇෆ්‍රිකාවලදී කරේ. මම හිතනවා ඒකත් වාසනාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ එකක් හම්බෙලා ඉක්මනටම යන්න. ඉතින් කොහොම ඔච්චර සාර්ථක විනිසුරුවෙක් වෙන්න ඔබ මොකක් හරි හෝම්වර්ක් එකක් කරනවද? මොකද්ද ඔබගේ රහස? ඔව් මම ගොඩක් ප්‍රෙපරේෂන් කරනවා. මම හිතනවා මගේ තියෙන අපේ ICC එකේ වැඩමුළු තියෙනවා, සෙමිනාර්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මාව හඳුනන්නේ the number one prepare වෙන කෙනා කියලා. කියන්නේ කලින් මම ලෑස්ති වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම ලෑස්ති වෙනවා තරගයකට කලින්. දැන් මම ඒක ප්ලෑන් කරන්නේ කණ්ඩායම් දෙක කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ, කණ්ඩායම් දෙකේ කවුද ඉන්නේ, විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකේ රණ්ඩු වෙන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවනම් කවුද රණ්ඩු වෙන්නේ. ඒක හරියට බලපානවා. මොකද අපේ විනිශ්චයකාර පදවියට ඒ කණ්ඩායමේ රිපෝට්ස් එහෙම ලියන්න ගත්තොත් අපිට බැරි වුණොත් රිපෝට් එකක් ලියන්න වෙනවා. කණ්ඩායම් සමහර ක්‍රීඩකයෙක් එළියට දාන්න හරි අවස්ථාව වෙනවා. හැබැයි ඒක නැතුව අපි කොහොමද අපේ කටයුත්ත කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන එක තමයි මම දකින්නේ වැදගත් දේ. ඉතින් මම ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාට ඩිසිෂන් දෙන්න දැන් ටෙක්නොලොජි කියන එක ගොඩාක් යූස් වෙලා තියෙනවා. අපි අම්පයරින් මම පටන් ගත්ත කාලේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක නෙමෙයි අම්පයර් කරේ. හැබැයි දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක තමයි අම්පයර් කරන්නේ. අපේ ඩිසිෂන්ස් දෙන්න ඕන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක, තීරණ දෙන්න ඕන ටෙක්නොලොජි එකේ විදිහට. ඒක ටෙක්නොලොජි කියන එක දවසින් දවස ඔබ දන්නවා මටත් වඩා ටෙක්නොලොජි එක දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. කැමරා ස්පීඩ්ස් එන්න වෙනස් වෙනවා. අලුත් ටූල්ස් එනවා අපේ සිස්ටම් එකට. ඒතර හැම එකම අපි අඳුර ගන්න ඕන. අඳුරගෙන අපි ඒකට තමයි අපේ විනිශ්චය දෙන්න ඕන. මොකද අපි කොච්චර හොඳ තීරණයක් දුන්නත් නැහැ ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඒ තීරණේ වැරදි කියලා කියනවනේ. ඉතින් ওই දෙකම එක්මාසු කරගෙන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපේ ක්‍රිකට් ලෝ එකයි ප්ලේයින් කන්ඩිෂන් එකයි ඒකට එකතු කරලා කොහොමද අපේ තීරණේ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න එතන තමයි මම ඉන්නේ. ඒකට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න ඕන සෑහෙන අර මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් වැඩියෙන්ම ප්‍රෙපෙයාර් වෙන එක තමයි මම හිතනවා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. අනිත් අම්පයර්ස්ලා ක්‍රීඩකයෝ ඔබ වසර කීපයක්ම ලෝකයේ හොඳම විනිසුරුවා හැටියට තෝරාපත් කරගෙන තියෙනවා. ඔබ කොතරම් මේ දේ ගැන සතුටුපත් වෙනවද? ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටුයි. මම කලින් කිව්වා වගේ මම මේ ආපු ගම ගැන ගොඩාක් සතුටුයි, ආඩම්බරයි. මොකද අපි වගේ පොඩි රටකින් ඇවිල්ලා පහසුකම් ගොඩක් අඩුයි අපිට. දැන් පහසුකම් තිබ්බට අපි පටන් ගත්ත කාලේ අඩුයි. ඒ වගේම දක්ෂතාවයේ සෑහෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන ඩිටර්මිනේෂන් එක කියන්නේ කරන්න ඕන කියන හැඟීම බාධක ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ බාධක වලින් අයින් වෙලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියලා මගේ අදිෂ්ඨාන කරගත්ත නිසා තමයි මට අද මෙතනට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම හිතනවා තවත් ගමනක් තියෙනවා යන්න, තව වසර කිහිපයක් යන්න තියෙනවා මගේ ඉදිරියට. ඉතින් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවාද මෙතනට මේ මෙච්චර දුර ආපු ගමන ගැන. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළම තලයේ නියලුණු ඉඳ ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට යම් කිසි ආකාරයකින් විනිශ්චයකාරයෙක් ඇටියට ඔබට ඉහළ මට්ටමක සිටිනට උපකාර වෙනවා. මුල් අවදීදී ඒක තිබ්බා මට. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ගේ පිළිගැනීම තිබ්බා මට මම ක්‍රීඩා කරපු නිසා. හැබැයි විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට තීරණ දෙන්න මට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු එක මම හිතන්නේ මට ඉවහල් වුණා කියලා. ඒක ක්‍රීඩකයන්ගේ මං ගැන තියෙන
මං ගැන බලන විදියේ වෙනසක් ඇති වුණා කියලා මට හිතෙනවා මං ක්‍රීඩකයෙක් නිසා. හැබැයි මගේ තීරණ වලට මං අර කලින් වගේ මං ප්‍රෙපෙයාර් වෙලා ඒ ගැන දැනුම ලබාගෙන ඒක දැනුම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි මං එතනට ආවේ. රංජන් මඩුගල්ල කියන්නේ ICC එකේ ඉන්න සීනියර් මෝස්ට් ඔෆිෂියල් කෙනෙක් 1993 ඉඳන් ඔහු ICC එකේ ඉන්නවා. ඔබ ක්‍රීඩා කරන අවධිය. ඒ කියන්නේ ඔහුගෙන් ඔබගේ අම්පායරින් දිවියට කොයි වගේ රුකුලක්ද සහයෝගයක්ද ලැබෙන්නේ? ඇත්තටම රංජනයි මට ගොඩාක් උදව් කරලා තිනවා මුල් අවධියේදී දෙන්න. දැනටත් මට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙච්ච ගමන් රංජනයට විශේෂයෙන් රොෂාන් මහනාම දෙන දිනට අපි කතා කරනවා. මම කතා කරන පෞද්ගලිකව. මම අගයන පුද්ගලයන් දෙන්නෙක්. ඇත්තටම මහත්මියක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට රැඳී තිබිය යුතු රැඳී තියාගන්න ඕන පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි මම පෞද්ගලිකව දකින්නේ. ක්‍රිකට් ගැන රංජන් මඩුගලට දෙන දැනුම අති විශිෂ්ටයි. මම හිතනවා අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ හරි අතලොස්සයි පරණ ක්‍රීඩකයෝ ඒ තලයේ ඉන්නේ ඒ තත්ත්වයේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔව්වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ඒ කියන්නේ ඔව්වැනි පරණ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක දැන් මැච් රෙෆරි කෙනෙක් චීෆ් මැච් රෙෆරි හැටියට මට ඔහු යටතේ වැඩ කරන්න ලැබී මම හිතනවා මම ලැබුව භාග්‍යයක් කියලා අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපි දෙන්නට එකට වැඩ කරන්න ලැබීම ගොඩාක් සතුටුයි. මම ඉගෙන ගන්න දේ බොහෝයි ඔහුගේ. ඔබට අම්පයරින් පැත්ත ගත්තම රිටයර්ඩ් අම්පයර්ස්ලාගෙන් රෝල් මොඩල් කෙනෙක් කියලා කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවද? කාවරිදියා ආසාවෙන් බලන අපේ ලංකාවේ පැත්තෙන් බැලුවම මම ගොඩාක් ආස කරන පුද්ගලයෙක් තමයි පීටර් මැනුවල් මගේ ගුරුවරයා. ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ මහත්මයෙක්, මිනිස්සෙක් කියලා කිව්වොත් වටිනවා. මම ලෝ එක සම්බන්ධව මට මතකයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත කාලේ අපිට අම්පයරින් පටන් ගත්ත කාලේ අපිට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩිම නැහැ ලෝ එක කොහොමද ලිහිල් කරගන්නේ කියලා. ඒක ලිහිල් කරලා අපේ භාෂාවෙන් දැනගන්න. ඉතින් පීටර් මැනුවල් මහත්තයා අදටත් මගේ ගුරුවරයා ICC එකේ ඉන්නත්. ඉතින් එතුමාගෙන් ලැබෙන සේවය අති විශිෂ්ටයි. එතුමා තමයි මාව අද මෙතන මම ඉන්නවා නම් එතුමා තමයි මාව එතනට මගේ සිංහලෙන් කියනවා මලකඩ ටික අයින් කරලා මාව හරි පැත්තට යොමු කරේ. දැන් කුමා සමහර තරඟ තියෙනවා කණ්ඩායම් අතර තම තියුණු මට්ටමින් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. සමහර ක්‍රීඩකින් ගැන ඊටමත් තියුණු ඇසකින් බලාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. කොහොමද මේ ටයිට් සිටුේෂන්ස් ඔබ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? මට කලින්ම දැනෙනවා. මට ඒක ෆීල් වෙනවා. මම ගේම් එකේ ඉන්නවනම් මට ඒක තේරෙනවා. තමන් අනික ඔය එක එක පීරියඩ්ස් එනවා ටෙස්ට් මැච් එක නම් ක්‍රීඩකයෝ දෙබස් ඔවුන්ගේ දෙබස් එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පන්දු ඕවරයක් ඉවර වුණාම ක්‍රීඩකයෙක් දවා ගන්න ඕන වුණාම නැත්තම් කණ්ඩායම පෙරලා ගන්න ඕන නම් අනිත් පැත්තකට විශේෂයෙන් නායකයා නැත්තම් ඔහුගේ හොඳ කියනකොට ගොඩක් වෙලාවට දෙබස් යන වෙලාවේ මට පෙරහුරුවක් හැටියට මම දන්නේ ඒක තමයි මගේ හැකියාව කියන්නේ. මට දැනෙනවා මට ෆීල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම සමහර අවස්ථාවල බොහෝ අවස්ථාවල පොඩ්ඩක් සැරෙන් කතා කරන අවස්ථා තියෙනවා. සැර වෙන්න වෙන අවස්ථාවල සැර වෙන්න වෙනවා. සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ඒ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳින් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් සැරෙන් කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ දේවල් වලට කිසිම බයක් නැහැ. ඒ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ICC කලොත් මට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ ඒකයි. එහෙමනි ක්‍රීඩකයෝ මම දැක්කොත් මට අර ඔබතුමා ඔබ කලින් කිව්වා වගේ මම ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් නිසා මම ඒකට ඉන්වෝල් වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම මොන වගේද මැච් එක ඉවරන පස්සේ එන ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද ඇති වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක නිසා මම විශේෂයෙන් අම්පයර් කරන තරඟවලදී මට කියන්න සතුටුයි ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ ලොකු දේවල් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට බලා ගන්න එක තමයි අපේ යුතුකම. සමහරට ඉදිරියේදී වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් අපි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් ඒ ක්‍රීඩකයන්ව දැනුවත් කරලා ඒ ක්‍රීඩකයන්ව ආරක්ෂා කරලා ගේම් එක අපි ඔක්කොට වඩා ලොකුයි කියන හැඟීම අපි ඒ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ වෙලෙම ලබා දෙන්න. කොහොමද දැන් කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කොයි විදිහට වෙනස් වෙයි කියලා ඔබ හිතනවාද? මේක තියෙනකන් ගොඩක් වෙලාට ආරක්ෂා සහිතව තමයි අපිට ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මම දකිනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන අනිත් ක්‍රීඩාවල් වගේ අර මීටර් 3 සීමාව ඈත් කරලා අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගොඩක් වාසනාවන්තයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අපිට නියැලෙන්න පුළුවන් කොවිඩ් එකත් එක්ක. හැබැයි ඒකට ආරක්ෂා සහිතව තමයි ක්‍රීඩාව යෙදෙන්න ඕන. මට හිතනවා ඉදිරියේදී ආරක්ෂා සහිත පියවර අපේ ICC එකේ ඔෆිස් එකෙන් අරන් තිනවා. මෙතන ඒ ක්‍රියාපටිපාටියත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා කොවිඩ් එකත් එක්ක. ඔබට කුමාර නිතරම ලෝකේ සෑම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයකටම යෑමට ඉඩ අවස්ථා තියෙනවා. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ වලින් ඔබට මොනවාර එකක් නැත්නම් දෙකක් ක්‍රීඩාංගණ තියෙනවද ඔබ ඉතාමත් කැමැතිම ඔෆිෂියල් කරන්න? එකක් නෙමෙයි මම පොඩ්ඩක් වටෙන් කිව්වොත් මම ඕන කෙනෙක් ආසයි හෝම් ඔෆ් ක්‍රිකට් ලෝඩ්ස් වල අම්පයර් කරන්න. ඒක අති විශිෂ්ටයි. මම ලෝඩ්ස් වල තරඟ 6ක් අම්පයර් කරලා තිනවා. ටෙස්ට් තරඟ.
ඒ වගේම මම ආසයි මෙල්බන් වල MCG එක හරි ලස්සන තැනක් වෙනස්. ඊට පස්සේ කේප් ටවුන් එකෙත් නිව්ලන්ඩ්ස් කියන ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ලස්සනයි. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් තුනේ එකින් එකට විවිධත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් හැටියට බලමු ලෝකේ මම දකින්නේ හොඳම ග්‍රවුන්ඩ් තුනක් කියන්න කියලා කිව්වොත් එකකට එකක් වෙනස්. මොකද්ද හොඳ කියන එක මට කියන්න එකපාරට අමාරුයි. හැබැයි ලෝඩ්ස් කියන එක තමයි ඉතින් අපි හැමෝටම වටින්නේ. මොකද හෝම් ඔෆ් ක්‍රිකට්. හැබැයි ওই ග්‍රවුන්ඩ් තුන මම කලින් කිව්වා වගේ ලෝඩ්ස්, මෙල්බන් MCG, නිව්ලන්ඩ්ස්, කේප් ටවුන් ඒ ග්‍රවුන්ඩ් තුන අති විශිෂ්ටයි. විශේෂයෙන්ම විනිශ්චයකාරයෙකුට කරන්න වැඩ කටයුතු කරන්න. කුඩා දරුවෙක් ඇටියට නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරපු ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යන්න පුළුවන් ඊළම තත්ත්වයට ගිහිලා තිනවා. ආපසු ඇරලා බලද්දි කොහොම අපිට මොනවද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම නාලන්දාවෙන් තමයි මම එළියට ආවේ. ඒක තමයි මගේ අඩිතාලම ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතින් නාලන්දාවෙන් මට එන්න ඒ ආපු ගමන අද මම නැවතිලා ඉන්නවා යම්කිසි තලයක. ඉතින් ඒ තලයට එන්න මට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයත් ඉවහල් වුණා. මම ගොඩක් කියන්න සතුටුයි. මම ඉස්කෝලේටයි ක්‍රීඩා කරේ, එක ක්ලබ් එකටයි ක්‍රීඩා කරේ. මගේ මුළු ජීවිතේදීම මම වෙන තැන්වල ක්‍රීඩා කළා නෑ. ඉතින් නාලන්දේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකයි කියන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි වගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඉතින් අදටත් මම ඒ ආයතන දෙන්නට මම ගොඩක් ආදරේ තැන් දෙකට. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. තරුණ විනිසුරුවන්ට ඔබ ප්‍රවීණයෙක් ඇටියට දැන් දෙන අවවාදය? ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ අධිෂ්ඨානයෙන් විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට අධිෂ්ඨානය කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම කවදාවත් හොඳක් අහන්න වෙන්නේ නැති ජොබ් එකක්. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕන අපි. අපි වැරද්දක් කරොත් තමයි දෙපාරක් highlights වලට දෙපාරක් පෙන්නන්නේ. හොඳ decisions දැන් ටෙස්ට් මැච් එකක් ගත්තොත් decisions 50ක් විතර දෙනවා හොඳ ඒවා. decisions එකක් දෙකක් වරදිනවා. සමහරට එකකින් game එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය game එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් decision එක තමයි හැමදාම highlight එකේ දවස් 5ම පෙන්නන්නේ. ඒකට තමයි ලෑස්ති වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අන්නේ හැඟීම Tamanටගේ හිතේ තියෙනවා නම් Tamanට ඒක හැඟීමත් එක්ක ඒක ෆේස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Tamanට ඒකට මුහුණ දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒකට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔහුට ඉදිරි ගමනේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. අප අද සිටින්නේ රජ සමුද්‍ර හෝටලේ කොළඹ. අප එම හෝටලයට සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීමට සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම කුමාර ධර්මසේන ඔබටත් බෙහෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. The Legends වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. Thanks. මජ්ජි සුපර් ක්‍රීම් එකක ගෙනෙන ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනින් අද අපමුවන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ හිටපු ටෙස්ට් නායකයෙක් මෙන්ම තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ පිතිකරුවෙක්. අයිබෝන් මවනත් මත. අයිබෝන්. මම ඔබ හඳුන්ලා දෙද්දී ඔබගේ පුහුණු කිරීම කටයුතු ගැන කතා කරේ නැහැ. ඔබ ජාතික කණ්ඩායමේ හිටපු පුහුණුකරුවෙකුත් එක්ක මේ දවස්වල යම් ආකාරයකින් පුහුණු වීම වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද? මේ දවස්වල මම කිසිම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධයක් නැහැ විශේෂයෙන් ලංකාවත් එක්ක. ඇත්තටම රිටයර්මන්ට් එක එන්ජොයි කරන එක තමයි කරන්නේ. ඔබ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත් වෙන්නේ 2004 වර්ෂයේදී. ඔබ නායකත්වය පත් වුණ වහම ඔබ අලුත් දෙයක් හඳුන්වා දෙනවා කණ්ඩායමට. පිටියේ පන්දු රකින්න පළවෙනි සෙෂන් එක ක්‍රීඩකින් හැමදෙනාම හැට් එක තමන්ගේ ෆස්ට් ටෙස්ට් කැප් එක පැරඳගෙන ඉන්න ඕනි කියලා. ඒ ප්‍රවණතාවය අදටත් පවතිනවා. ටෙස්ට් නායකින් ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අදත් ඒ දේ දිගටම කරගෙන යනවා. ඇයි මේ වගේ ප්‍රවණතාවයක් ඔබ අඳුන්වා දෙන්නට උත්සාහ කරේ කියලා පැහැදිලි කරනවා? මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරන නියෝජනය කරන මොනම ක්‍රීඩාවක කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන
58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරඟ කාල සමය සඳහා නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඉතින් මේ තරඟය thepapare.com වෙබ් අඩවිය, thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව, ඒ වගේම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140 සහ ඩයලොග් view app එක හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 82යි කඩලු 3යි නායක තෙවිදු දික්වැල් ලකුණු 58යි නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ මේ වන පිට. අද උදෑසන කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක රණේ සිල්වා. ඔහුගේ ආරාධනය ඇතැතිව තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. සුබ මධ්‍යහනක් ලක්සිසි. සුබ මධ්‍යහනක් සචින්. මම හිතන්නේ ඊටමත්ම හොඳ ආරම්භයක් කීමට අපිට පුළුවන් යම්තාක් දුරට ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් ලකුණු 82යි කඩලු 3ක් දැවි මේ 30 වෙනි පන්දුවාරේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබියදී තමයි 3 වෙනි කඩුල දැවි ගියේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අසීම් හුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරෙම කඩුලක් දවාගත්තා පළමු කාල සීමාවේදී. තෙවිදු දික්වැල්ල තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පිතිකරුවා. නවක පිතිකරු මේ සිටින නවක පිතිකරුවා. තිස්වෙනි පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා අසීම්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව 30 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවටපත් වෙනවා. ඒ පන්දුවත් සමග ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 82යි කඩලු 3ක් දැවි. නවක පිතිකරුවා රන්දුණු ගංගනාත් සහ තෙවිදු දික්වැල්ල තමයි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. මේ සිටින්නේ රන්දුණු ගංගනාත් දක්ෂ දකුණත් පිතිකරුවෙක්. තවමත් වයස අවුරුදු 18යි. අදනු අනිවාර්යයෙන්ම තෙවිදු දික්වැල්ල නායකයාට සහයෝගය ලබා දී යුතුයි සචින්. තෙවිදු තාම හොඳ ලකුණු 58ක් රැස් කරගෙන සිටින මෙවන විට දිවාහාරයට ප්‍රථම යවුණු අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව නැත්තම් ඒ පන්දුවාරයේ අවසන් කිරීමටත් පෙර ඔවුන්ගේ තෙවන කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අසීම් මොහමඩ්. ඉතින් ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීමත් සමගම විනිසුරුරුන් තීරණය කළා දිවාහාරය සඳහා තරගය නවතාලීමට. ඒ කඩුල්ල බිඳ වැටීම ඉතාමත් වටිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම. මොකද ලකුණු දෙවන කඩුල්ල සඳහා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීමෙන් තිබුණා. දෙවන කඩුල්ලෙන් අනතුරුව තෙවන කඩුල්ල සඳහා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් බිඳ ගොඩනැංවීමෙන් තිබුණු අවස්ථාවක තමයි අසීම් මොහමඩ් ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමුවේ. මේ තෙවිදු දික්වැල්ල ලකුණු 58යි පන්දු 78කදී පන්දු යවන්න නිපුන් ප්‍රේමරත්න මේ වෙනට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 12 වෙනි පන්දුවාරය ලකුණු 18කට කඩලු දෙකයි. මම හිතන්නේ උදෑසන මේ තාම හොඳින් පන්දු යවුවා නිපුන් ප්‍රථම කඩලු දෙක ලබා ගැනීම සමත් වුණා ඒ ඇසුරින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. ඉතින් තාමත් කිසිදු ලකුණක් නැහැ. දිවාවේකෙන් පසුව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තෙවන දික්වැල්ල පන්දු 79කදී ලකුණු 58ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ වන විට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එවරත් පිතිකරුවාගේ නිවතර දෝල් ලැබෙන පන්දුව. අද උදෑසන කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක රණේ සිල්වා. ඉතින් ඔහුගේ ආරාධනෙන් තමයි ඉසිපතනය ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම දියත් කිරීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. තරුෂ නෙත්සර් ඒ වගේම නායක තෙවිදු දික්වැල්ල තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. නමුත් තරුෂ ලකුණු 2කට දැවී යාමත් සමගම ලකුණු 7කට ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරුව අමාන්ටාහා පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් පළමු නැත්නම් අංක 3 පිතිකරණ ස්ථානයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා උසස් වීමක් ලබා ගත්තා. ඒ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 16කට බිඳ වැටුණා. එවර බවුන්සර් පන්දුවට පුල් කිරීම සාර්ථකයි තෙවිදු දික්වැල්ලගෙන්. මේ දැන් 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඊටමත් දක්ෂ පන්දු පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී තෙවිදු දික්වැල්ලගෙන්. නිපුන් ප්‍රේමරත්න එවර කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ තෙවිදු දික්වැල්ලට.
හොඳ පිළිතුරක් ලැබුණා ඔහුගේ. දැන් ඊටම මැනවින් ස්ථානගත කිරීම සමත් වුණා තෙවිඳුවේ අවස්ථාවේදී. යන ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62 දක්වා ඉහළ යනවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් සචින්. සැබවින්ම ලක්ෂිත නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටිනේ ඔහු මේ ඉසිපතන ඉනිමේ 4 පහර 10ක් සහ 6 පහර 3ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. එහි වැඩි බහුතරය 4 පහර සහ 6 පහර මේ සියල්ල 6 පහර සියල්ලම ලබාගෙන තිබෙන්නේ තෙවිඳු දික්කැල්ල. ඒ වගේම දෙවන කඩුල්ල සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 16කට සීමා වුණා. අමාන්ටාහා ලකුණු 3කට දැවී ගියා. ඔහු පන්දු 25කට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව තුන්වන කඩුල්ල සඳහා තමයි යම් සාර්ථක අඩිතාලමක් ගොඩනංවා ගත්තේ ඉසිපතන විද්‍යාලය. එහිදී තෙවිඳු තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 59ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා දිනුක සමග එක්ව. ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් විනිසුරුගෙන් කිසිම සංජාවක් නැහැ. යනු පන්දු අනිමාට පත් වෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 86යි කල්ලු 3ක් දැවි. ලකුණු 86යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 31ක් අවසානයේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ ඔවුන්ගේ පළමුව ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. අද උදෑසන ලකුණු 23කට කඩලු 2ක් බිඳ වැටුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. පළමු කඩලු ලකුණු 7 දී බිඳ වැටුණා තරුෂ නෙත්සර. ඉන් අනතුරුව අමාන්ටාහා ලකුණු 23ක් ඉසිපතන ඉනිම ලකුණු 23ක් වන විට දෙවන කඩලු ලෙස දැවි ගියා. මෙවරයි පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන නමුත් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැකගෙන නැවත බාර කරනවා. අනේ ඉක්මන් ලකුණකට හුන් සැරසුනේ නමුත් ඒ අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ රන්දුනුට. තෙන් දික්වැල ලකුණු 62ක් සචින් ලකුණු 86ක් පමණ ලබාගෙන සිටින යන ලකුණු 86න් 62ක්ම තෙන් දික්වැල ලබාගෙන සිටින ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පුන්තිල කුමාරට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. ඒ අනුව නැවතත් රන්දුණු ඔහුගේ පළමු 4 පහර නැත්නම් ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරනවා ඒ 4 පහරත් සමගම. නැවතත් මේ පුනරූපණය ඒ ප්‍රථම 4 පහර රන්දුණු වෙල්ල කර. එතන තමයි හොඳ ආරම්භයක් ඔහුගේ ඉනිමට. දෙවන කාල සීමාවේ ආරම්භය සාර්ථකයි කිව හැකි ඉසිපතන විද්‍යාලය. තරමක් ගුණට මුස්කිරීමක් සිදු කරනවා ආසීම් මොහොමඩ් දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. නමුත් රන්දුණු ඒ සඳහා ඉතාමත් හොඳින් පාදචාලනය සිදු කරමින් ඒ සඳහා නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා. මෙවර ස්වීප් කිරීමක්. නමුත් එක්වරම ඔහුට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පසිඳු රත්නායක එහිදී පන්දු රැකීම සිදු කරේ. නමුත් ඔහුට එය 4 සීමාවෙන් මෙපිට නවතාලීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව පිට පන්දු දෙකකදී 4 පහර 2ක් එල්ල කරමින් ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යය තව දුරටත් තහවුරු කරනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව. මතන්නේ ආසීම් මොහොමඩ් කඩුල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අවසාන පන්දුවාරයේදී ප්‍රථම කාල සීමාවේ. ඉතින් ඔහු ඊටාම ලොකු පීඩනයකට මේ වෙලාවේදී නතු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. මං හිතන්නේ ඊටාම හොඳ ආරම්භයක් ලකුණු 94ක් මේවට ලබාගෙන සිටිනවා කඩලු 3ක් දැවි. අවතත් ස්වීප් කිරීමක් ආසීම් මොහොමඩ්ට එරෙහිව මේ දෙවන ස්වීප් කිරීම මේ පන්දුවාරය තුළ විශේෂයෙන් අද උදෑසන කාසිවාසී උරඟා බැලීමේ අවස්ථාවේදී තෙමිදු දික්වැල් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා පවසා සිටියා ලකුණු 250ක් පමණ මේ තනතිරුව මත ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට හොඳ පීඩනයක් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකියාව තිබෙන බව. ඉතින් දැන් ඒ සඳහා යම් අඩිතාලමක් ඉසිපතනය ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 95යි කඩලු 3යි. තෙවිදු දික්වැල්ලගේ මේ අර්ධ ශතකයක් බවට ඔහුට පරිවර්තනය කර ගන්නට හැකි වුණොත් ඒ ලකුණු 250 ඉලක්කයට යාමට ඉසිපතනයට වැඩි අපහසුතාවයක් නොවනු ඇත. අසින් නැවතත් තෙන්දු ආරක්ෂාකාරී පාරක්. ප්‍රධාන සචින් ඔබ කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම තෙවිඳු මම හිතන්නේ පිටේ රැඳී ඉන්න තාක්කල් මම දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මම හිතන්නේ යම් කද්දුරකට ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා රඳවාගෙන සිටින්න මේ වේගය තුලම. ඉතින් තෙවිඳු දික්වැල්ල ලකුණු 62යි පන්දු 84කදී
එවර ඔහු එල්ල කිරීමට උත්සාහ කර උපහාර නෙමෙයි ඒ අවස්ථාවේදී එල්ල වුණේ. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ආසිම් මොහමඩ් තරමක් වේගය අඩාල කරමින් තමයි මේ පන්දුව යොමු කළේ. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ තෙවිඳුට. පන්දු වාර 32ක් අවසන් ඉසිපතනේ ලකුණු 96 කඩලු 3යි. අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 10ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලය. අවසන් පන්දුවාර 3 තුල ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. යම් ආකාරයකින් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය දැන් ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. යාගේම සචින් යම් තාක් දුරකට මේ වන විට SSC පිටියේ පිටිකරුවන්ට යම් කිසි දුරක මම හිතන්නේ ලේසි භාවයක් තිබෙනවා. මොකද දන්නා පළවෙනි පැය තමයි ගොඩක් දුරට වේග පන්දු යවන්නට උචිත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව තෙවිඳු දික්වැල් ඉතාම හොඳින් සමත් වුණා ඒ පළවෙනි පැය. තන්නේ රැඳී සිටින්න කඩුලේ ඉන්පසු ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භ කරා. තන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ මේ වන විට වැඩි ගෞරවය හිමි යුතුයි මේ තරගයේ මේ වන විට. එවර පිතිකරුවා තුලටමයි පන්දුව ඇදී ආවේ නිපුන් ප්‍රේමරත්න ක්‍රියාත්මක කරන 13 වන පන්දුවාරය. ඔහු මේ දක්වා මේ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන පන්දුවාර 12ක්. එයින් පන්දුවාර 6ක්ම නිලකුණු පන්දුවාර. ඒ පන්දුව පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් සැබවින්ම කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු කර ගැනීමට අවස්ථාව තිබුණා. තෙවිඳු දික්වැල්ලගේ කඩොල්ල නිපුන් ප්‍රේමරත්න අතරම කිව්වා සචින් තුන්වෙනි කඩොල්ලකුත් ලබා ගත්තා. නමුත් මම දැන් මේ පන්දුවක් නිසා ඒ තුන්වෙනි කඩොල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ වේග පන්දු යාන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිටින නිපුන්. ඉතින් අපි බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා තෙවිඳුගේ කඩොල්ල ලබා ගැනීමට. තවත් 4 පහරක්. ඔව් දැන් මේ 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒ අනුව තෙවිඳු දික්වැල්ල ඔහුගේ දසවන 4 පහර එල්ල කරනවා අද දිනේදී. පන්දු 87යි ලකුණු 63යි 4 පහර 10යි 6 පහර 3යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 75කට ආසන්නයි. ඉතාමත් සුපිරි ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන හොඳින් ප්‍රතිකාරය නිරත වෙනවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ මොහු පළමු පෙළ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. වයස අවුරුදු 20ක ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් මේ අපි උදෑසන කාලයේත් කිව්වා මේ පසුගිය වසරට අදාළව මහා තරගය තමයි මේ අද දිනේදී පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන් කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් සමග මේ තරඟ සියල්ලම පොඩ්ඩක් කාලසටහන් එහෙට මෙහෙට වුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ තරඟය 2021 තරඟාවලිය මේ අද දිනේදී කොළඹ SSC පිටියේදී මෙසේ දිගහැරෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වන විට ඒ 2021 සිටි ක්‍රීඩකයන් නෙමෙයි සිටින්නේ මේ අද දිනේදී. ඔවුන් ඉතාමත් පරිණත ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. පළමු පෙළ අත්දැකීම්, දේශීය අන්තර් සමාජ පිටියේ අත්දැකීම් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් මේ අත්දැකීම් අද දිනේදී මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් අතරින් බෙදා හදාගෙන ඔවුන්ගේ සුපුරුදු දස්කම් ඉතාමත් හොඳින් ඔපමට්ටම් කර ගනිමින් සිටින අවස්ථාවක් මේ. දික්වැල්ල ලකුණු 67යි පන්දු 88කදී. එයාගේම සචින් ඒ අතරතුර ලකුණු 100 සීමාවලත් ලැබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය 33 වෙනි පන්දුවාරයේදී. ඔව් ලක්ෂිස්, ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් දෙකේ එක්දින ඉතිහාසය අරගෙන බැලුවොත් ඔවුන් මෑත කාලයේ පැවතුණු අවසන් වරට පැවතුණු ටියර් B කොටසේ තරඟාවලියේදී අවසන් කණ්ඩායම් 4 දක්වා පැමිණීමට සමත් වුණා මේ කණ්ඩායම් දෙකම. විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හමුවේ පරාජයටපත් වීම නිසා ඔවුන්ට අනුශූරතාවයෙන් සෑහීමකටපත් වුණා. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව තරඟයේදී කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හමුවේ නැත්නම් බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හමුවේ පරාජයටපත් වුණා මගොන සරේ ගම්මාන ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් එක්දින තරඟාවලියේදී දස්කම් දැක්වුවා. එවර ෆ්ලික් කිරීම, ස්ථානගත කිරීම තරමක් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. තෙවිඳුට තවත් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ ලකුණ ඔහුගේ 68 වන ලකුණ. සචින් ඔබ කතා කරා තෙවිඳු දික්වැල්ල නිමා වුණු අවුරුදු 20 පහළ තරඟාවලියේ රාගම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් එහිදී ඔහු තරඟ 5කදී ලකුණු 445ක් ලබාගත් පිතිකරුවෙක්. මම හිතන්නේ ඔහු ලකුණු 4 සිටින පිතිකරුවෙක්.
ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තෙවෙනු දික්වැල්ලේ කඩුල්ල තමයි මේ වෙලාවේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය. වගේම ඔහු එහිදී ද්විත්ව ශතකයකුත් ලබා ගත්තා. තමත් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ වගේම NSL සිව්දින තරඟාවලියේ මූලික ක්‍රීඩකයින් අතර ඔන්න මෙන්න සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුට අවාසනාවකට ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්ගේ අවස්ථාව ඔහු පසුපසින් සිටිය නිසා ඔහුට අවස්ථාව අහිමිව ගියා. ඔහු ක්‍රීඩකින් 30 දෙනාගේ සංයුතියේ හිටිය. නමුත් ක්‍රීඩකින් 25 අතරට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකින් රැසක් NSL තරඟාවලියට තෝරා ගන්නා නිසා. පන්දු 33ක් අවසන් ලකුණු 102යි කඩලු 3යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ පළමු දිනය තමයි මෙසේ දිගහැරමින් පවතින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. අද උදෑසන කාලයට වඩා මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ අවරශ්මියක් පතිත වෙනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයට. වලාකුළු තරමක් ඉවත් වී ගොස් හොඳ පැහැබර අහස් කුසක් අපට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ වන විට. ඒ අතරතුර වාරයේ නවක පන්දු යවන්නෙක් හැඳවනවා තේනුක දේවප්‍රිය වමත් ප්‍රතිකරුවෙක්. ඒ වගේම දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන්ගේ සිටින ප්‍රධානතම පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අජීවී පන්දුව. තනි සචින් මේ වන විට ලෝක ක්‍රිකට් පිටිය ගැන කතා කරොත් එහෙම පාදක පන්දු යවන්න අපි අත්තරන් කිව්වොත් දින 4 දින 5 තරඟවලදී දකින්නේ නැහැ මේ පන්දුව ප්‍රථම පන්දුව තැනුකගේ. ඉතින් මට යන්න හොඳ දෙයක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයක මම හිතන්නේ මේ විදිහට පාදංග පන්දු යවන්න එක අපිට දකින්න ගන්න ලැබීම. මොකද අපි දන්නවා වණ්ඩු හසරන් වුණත් දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ 20 සහ එක් දින තරඟ පමණයි. ඔව් විශේෂයෙන් තෙනුක දේවප්‍රිය පිතිකරුවෙක් විදිහට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේක ඔහුට ලැබෙන අමතර වාසියක් මේ ඔහුට ලැබී තිබෙන පන්දු යවීමේ හැකියාව. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්නන්ට තරමක විවේකයක් ලබා දෙමින් මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමීම සඳහා යම් වෙනස් පන්දු සංකලනයක් භාවිතා කරමින් සිටීම සඳහා උපක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කර තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. යනුව රන්දුණු ගංගනාත් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 12යි රන්දුණු ගංගනාත්. ඉතාමත් මැනවින් මේ ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. රන්දුණු ඉතාම ඉක්මනින් ලකුණු 16ක් දක්වා පැමිණ සිටිනවා. පන්දු 8කදී තමයි ලකුණු මේ 16 ලබාගෙන සිටින්නේ. ප්‍රහාරාත්මක වේගය ලකුණු 200ක පමණ වේගයක් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක් මේ විදිහට මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයකදී ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම කණ්ඩායමකින්. ඔයනවා ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. රන්දුණු නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. අනුව තවත් 4 පහරක්. ඔහුගේ 4 වෙනි 4 පහර ලකුණු 20 දක්වා හෙළ දමා ගන්න ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. සචින් තාම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ වන විට ඔවුන් රඳවාගෙන යනවා මේ කාල සීමාව. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී දේවප්‍රියගෙන් ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණේ. ඒ අනුව ඒ පහසු දුර්වල ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය අතරින් පහසුවෙන්ම තල්ලු කර හැරීමට සමත් වුණා රන්දුණු. ඒ අනුව රන්දුණු දැන් 20 ආකාරයේ ප්‍රතිහාරයක තමයි නිරත වෙමින් සිටින්නේ. පන්දු 9යි ලකුණු 20යි. එවර තමත් හොඳයි. හොඳ පන්දුවට ආරක්ෂාකාරීව රැඳී සිටිමින් කඩුල්ලේ දුර්වල පන්දු දුටු සැනින් වැඩි වේගයක් සහිත ප්‍රතිහාරයක නිරත වෙන බවක් තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ රන්දුණු ගංගනාත්ගේ. වර නැවතත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් තෙනුක දේවප්‍රිය පෙරලා පන්දුව රැක ගන්නවා. සචින් මේ කාල සීමාවේදී පමණක් මම දැන් පන්දුව 4ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 7.5ක්. ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න තියෙනවා පන්දුව 4කදී. 2019 මේ තරගයේ අවසන් වරට ප්‍රතිඵලයක් පැමිණි වසරේදී මේ
තරගයේ එකිනිමක් නැත්තම් පළමුවෙනිම පන්දුවාර 60කට සීමා වුණා. ඊන් අනතුරුව එය සිදු වුණේ නැහැ. පන්දුවාර 34ක් අවසන් ලකුණු 112යි කඩලු 3යි ඉසිපතනය. එක්දස් 964 සිට තමයි මේ සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය ආරම්භ වන්නේ. දෙදින මහා සංග්‍රාමය. පළමු තරගයේ ජයරාජ පෙරේරා සහ සිරිලාල් ද සිල්වා තමයි කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ජයරාජ පෙරේරා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරුවා. සිරිලාල් ද සිල්වා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරුවා. ඒ තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. ඉන් අනතුරුව දෙවන තරගය දෙවන මහා සංග්‍රාමයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කඩලු 8කින් ජයග්‍රහණය කරනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මුලින්ම තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ කඩලු 5ක ජයග්‍රහණයක් කොළඹ ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. සචින් 1999 වසරෙන් අනතුරුවම දැන් තමත් ඉසිපතන විද්‍යාලය ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. නමුත් මම දන්නවා අපි දන්නවා 2019 වසරේ වසර 27කට අනතුරුව සඳරු ඩයස්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මහා තරගය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නැවතවරක් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න ගොඩක් දුරට කැමති වේවි. බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මේ 58 වෙනි මහා ක්‍රීඩා තරගයේ. 2018 වසරේදී තමයි මේ මුලින්ම මේ සහෝදරින්ගේ සංග්‍රාමයට පන්දුවාර 60ක් නැත්නම් පළමුවෙනිම පන්දුවාර 60කට සීමා කිරීමේ ඒ රීතිය රැගෙන එන්නේ. ඉතින් නිපුන් ලක්ෂාන් තමයි එවර තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ. ඒ වගේම ආයන සිරිවර්ධන වර්තමානයේ මුවස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඔහු තමයි ඉසිපතනේ නායකත්වය දරන්නේ. මීට පෙර නැත්නම් 2017 දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරන්නේ කසුන් අබේරත්න, සංජුල අබේවික්‍රම තමයි ඉසිපතනේ නායකත්වය දරන්නේ. ෆ්ලික් කිරීම ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා. රංග රසාංග තමයි ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව රැකගත්තේ. සචින් මං හිතන්නේ නරඹන්නන් ගොඩ දෙනෙක් මං හිතන්නේ කැමති වෙන දෙයක් වෙයි මෙන්න මේ දත්තය. 2007 වසරේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරුවේ බුද්ධි සමරවික්‍රම සදීර සමරවික්‍රමගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා. තොන්න ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක් බුද්ධි සමරවික්‍රමත් මං හිතන්නේ අවුරුදු 19 පහර කණ්ඩායමේ සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ විදිහේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමත් එක්කත් යම්කි සම්බන්ධතාවල් තියෙන ක්‍රීඩකින් මේ විදිහේ නායකත්වය දරලා තිනවා පසුගිය වසරවලදී. ඒ වගේම මේ පාසල් දිත්තෙන් මෑතකදී ජාත්‍යන්තර පිටියට බිහිවුණු ක්‍රීඩකීන් ගන්න අතේ විශාලයි. විශේෂයෙන් පැතුම් නිස්සංක කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම ලහිරු ගමගේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ ආකාරයේ ක්‍රීඩකීන් රැසක් ජාත්‍යන්තර තලයට බිහි කිරීමට මේ පාසල් දෙකම අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මම දැන් මතක් කරන්න ඕනේ සචින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක, ඒ වගේම හේමන්ත මුතේජු, ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නුවන් සොයිස සහ සුරේෂ් පෙරේරා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකින් රැසක් ජාත්‍යන්තර පිටියට දායාද කළ පාසල් දෙකක් ඉසිපතන සහ තර්ස්ටන් කියන්නේ. ඒ වගේම මංගල මහා තරගයේදීම ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකීන්ගේ ලයිස්තුවත් අපට ලැබී තිබෙනවා. ජයවිහාන් මහවිතාන තමයි ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකත්වයක් දැරුවා. ජයවිහාන් මහවිතාන තමයි 2018 වසරේදී ලකුණු 125ක් ලබා ගන්නේ නොදෙවි 4 පහර 6යි 6 පහර 4යි 4 පහර 12යි පන්දු 146කදී මිනිත්තු 215කදී ඔහු ඒ ලකුණු 215 නොදෙවි ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රියා දමෙල් ලකුණු 130ක් ලබා ගන්නවා 1964. ඉන් අනතුරුව 2002 සමාන් නිශාන්ත ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම විශුද්ධි කළු විතාරණ 2005 දී තවත් ශතකයක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 102යි. ඉන් අනතුරුව 2009 දී ප්‍රනාම ශ්‍රී විමුක්ති ලකුණු 108ක් ලබාගෙන ඔහුගේ මංගල මහා තරගයේදීම ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් ලෙස ඉතිහාසගත වුණා.
කෙටි බවුන්සර් පන්දුවක් නිපුන් ප්‍රේමරත්නගෙන්. ඔහු දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 14 වන පන්දුවාරය. ඔව් දිගින් දිගටම ඔහුගේ පන්දුවාර 14ම ක්‍රියාත්මක කරේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට. කාඩ්ලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. නැවතත් බවුන්සර් පන්දුවක්, නමුත් වේගය අඩාල කරමින් පුල් පහරක් එල්ල කරනවා තෙවිඳු. ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා. ඒ අනුව 35 වන පන්දුවාරය නිමාවටපත් වෙනවා. ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු 118යි කඩලු 3ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 118යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 35ක් අවසානයේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය. තෙවිඳු දික්වැල නොදෙවි ලකුණු 71යි නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ පන්දු 94ක් තුල. තරදු හර්ෂණ ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තමයි කඩලු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. නැවතත් තේනුක දේවප්‍රිය කැඳවා තිබෙනවා 36 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. දකුණත් ප්‍රතිකරුවන් යුගලයක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඒ නිසාවෙන් පන්දු රකින්නන්ට තරම්ම විඩාවක් නැහැ. මොකද උදෑසන කාලයේදී ඔවුන්ගේ වමත් ප්‍රතිකරුවන් සහ දකුණත් ප්‍රතිකරුවන් සුසංයෝගයක් අවස්ථාවකදී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. එය ඔවුන්ට තරම්ම සුබදායී වුණේ නැහැ. ඔවුන්ට වැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදු වුණා පිටියේ පන්දු රැකීම සඳහා ස්ථානගත වීමේදී. ඒ වගේම සචින් තවදුරටත් පොඩ්ඩක් මේ ඉතිහාසය ගැන බැලුවොත් එහෙම 2008 වසරේ මම හිතන්නේ පාසල් දෙකටම සම්මාන ලැබුණු වසරවල් දෙකක්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් උමේෂ් කරුණාරත්න සහ ගීත් කුමාර් වසරේ හොඳම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කියන සම්මානය දිනාගත්ත සම්මාන වල දෙකකදී. ඒ වගේම ඉසිපත්න විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු රකින්න ශ්‍රීලන්ත සිල්වා සමත් වුණා වසරේ හොඳම අනුශූරතාවය ලබා ගන්න හොඳම කඩලු රකින්න. ඉතින් 2008 වසරේ ඉතාම විශේෂ වසරක් පාසල් දෙකටම. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් දැන් වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් නැදී සිටින්නේ. ඉතින් කලින් වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ පිටියේ පන්දු රැකීමේ ස්ථානයන් වෙනස් කිරීමට සිදු වෙනවා. එවර පන්දුව කල්තියාම හඳුනා ගන්නවා රන්දුණු. ඒ අනුව ඔහු පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී වේ පන්දුව පිළිගන්නවා. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ අනුව තවත් පන්දුවාරයක් නිමාවටපත් වෙනවා. ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු 119යි කඩලු 3ක් දැවි. You're back live with the www.thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, bringing you live pictures from SSC Grounds 58 Battle of the Brothers. Isipathana College 119 for 3 at the end of the 36th over. Tevindu Dikwala looking strong with 72 runs on his board and Randunu with 22. Puntila Kumar been called to resume his bowling duties.
shared session before the lunch, and interesting performance from the Isipathanians, and well settled Tevindu Dikwella ready to take on Puntila. Easy single for Tevindu. Joining with me in commentary, Sarmigan Sridharan. Had a good lunch, Sajid. So you must be pretty happy. Just halfway through the first day. Isipathana College, your alma mater. Well played, up and over, inside out this time. That's a top shot. Randunu resuming from where he stopped initially. Brilliant footwork there, Sajid. He got inside of the ball and made himself enough room to go up and over extra cover. Never an easy shot. This is what they have done right, the Isipathanians. They were always made sure that whenever they are put under pressure, they try and push the fielders back. Another exquisite shot from Randunu, controlled very well. Quick single for Isipathanians. Is in fact, as you said, Sridharan, Isipathana tried their luck with a couple of lower order batsmen initially when the session started, but yet they wanted a batsman who can support Tevindu and keep up the pace of this game as well. Well, but I think that worked well for them. Well played, reverse sweep into the gap, that should run down. This man is in fine form at the centre. See the right play, look at that shot, look at the control Tevindu is in right now. Look at that head position. If we get another replay of it, specifically the head position. That's one perfect way of playing that stroke. These players, these cricketers today, they practice these strokes. Well, would have been frowned upon back in the day, but now it's part and parcel. We're in the longer format game, and that's actually coming into good effect on games like this. This is very good cricket from Tevindu Dikwella. I'm going back to the conversation, Sajid. I think sending in a couple of low order batters worked well for them, and they did a good job. They managed to occupy the crease and let the wicket settle down. And Tevindu Dikwella hanging around in one end was a bonus, because now they have better batters at more suited conditions to bat on. Puntila. But it's all a gamble, but it was a gamble worth taking. 37 overs gone, 130 for 3. Welcome back. Isipathana looking strong with 130 on their board, with just 3 wickets down at the end of the 38th over. Excellent partnership between Tevindu and Randunu. Megan? So far it's been fine. They got a vital partnership between Tevindu and Dinuka previously, and now Randunu taking the mantle, and is also proving to be good enough to occupy that crease. Not just occupy the crease, but also score runs. He's been scoring in excess of run a ball, so I think this is putting a good intent into Isipathana College innings, because 130 for 3
It's just about an hour into play after lunch. If they can get to 200, 250 by tea, I think they'll be in a commanding position in this game. 250 is just dragging it too far, but 200 would be a very good score to finish by tea, and that way they have a very good opportunity to try and win this game also. Well, the Pathanians are coming in with a bit of a wound from the last encounter, so they would want to draw blood black. This is what the innings has looked so far post lunch. There was a small stoppage of play, and we are back. Also passing clouds over the SSC. We had a bit of a scrappy weather in the early hours, but Isipathana managed to come over, sending a couple of low order batters, and yet again things had to be restarted. Very well played, under control. Exquisite shot by Tevindu Dikwella, all the way for 4. This is brilliant batting. This is brilliant batting. Have a look at that. Created room and went wide of that mid-on fielder. The leg spinner trying to bring the ball back into the left-hander is having his mid-off much straighter, so that he can ask or push Tevindu Dikwella to go square batted and try and find a mistake there. But he got to the pitch of the ball very quick. That allowed him to go square batted and still be successful on it. This is brilliant batting. Yet again swept off and well collected by the fielder at the deep. Easy single for Tevindu there. Interesting shot selections by Tevindu and his partner in the middle, making sure no mistakes and capitalizing all the opportunities coming in their way. Tenuka yet again. Well, they are playing the field, Sajid. They are playing the field very well. You know what allows them to do that? That's when you are in control. He's faced 100 deliveries right now, Tevindu Dikwella, for 83 runs. So, at the center. So exactly. He knows what he is doing, and he's in total control of his innings at this point of time in this game. And you don't ball him there like that. Easy peasy, easy pickings for him. He knows the push, he knows the length, and he knows what to do next. Tevindu Dikwella capitalizing the opportunities. Skipper for Isipathana. Yet again. That's a flop. That's a flop. Umpire says out. Randunu has to take the long walk to the pavilion. 137 for 4 on 37.4th over, 38th over rather. He didn't have to do it. He didn't have to do it at all. You both were well settled. You knew what you are doing, but this is unwanted pressure for Isipathana again. Exactly. That's where I was going with it. That's the end of Randunu Ganganath. 28 of 24 deliveries not needed in this over at all. 137 for 4. I think Isipathana College are Tinula came back to the crease. He has to make sure he's going to support well to Tevindu. Tevindu is taking control over the inning. Well, Tinula Liyanage
19 years of age. Nothing much to talk about in his first tournament career. Just the 2 games so far. So he's got a big role to play right from this point. I was talking of them taking control of this game. Maybe they are just letting it slip by overdoing it. Probably Tevindo Dikwella is striking fine. All that they need to do is support him, occupy the crease, and hold one end tight. LNF an eventful over. 38 gone, 137 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Welcome back to the live action. 58th Battle of the Brothers. Isipathana College and Thurstan College, 137 for 4. At the end of the 38th over, Isipathana College just lost their wicket. And Upul Hettiarachchi, right arm off spinner. Well, he should consider himself lucky for that delivery, short and wide. It was lucky that Tevindo Dikwella missed it out. Tevindo is the anchor of this inning, anchor of Isipathana College right now. He has to make sure he's not going to do any mistakes. Very well struck. Well collected by the fielder down there. That's the skipper, Thurstan College, Ronnie Silva. Sharp fielder. What I like about him is he always looks to attack, even now. I like this field. This is a very mature field. Right arm off spinner bowling. You got. Let's get to it. There you go. You block that stroke. That is the easiest stroke to play against an off spinner when he's coming around the wicket and looping it on and around off stump. So that's the easiest stroke. So if you are blocked in that area, you are forced to square in offside. That will open up the batter, creating more opportunities for a leading edge or an outside edge that will fly to the slips. There you go. He played 3 strokes in that region, all 3 cut off. Very good field placing, and that is brilliant captaincy from Ranesh Silva. So this frustrates Tevindo Dikwella, and he doesn't like to stay on one end for a long while. There we go, the opportunity. He's timed it enough, but was not in control. He's got it now infinite. He's a powerful machine, so he's lucky that he is. This is what I was talking of, Sajid. Well set, brilliant captaincy. Yes, Tevindo will get the 6, but I think that's a win for Ranesh Silva and team. Inviting Tevindo to go for a big shot. Yet again, Upul on the way for his last delivery of this over. Tevindo very well cut off. Will be going all the way over the boundary. Tevindo starting his using all his opportunities, which is coming all his way. At the end of the 39th over, 143 for 4, Isipathana College.
So this kind of thinking, awareness is outstanding. This is the last boundary. There you go. We didn't get to the pitch of the ball. That was a 6, in fact. And then the short ball. Tenuka brought back to attack. As I mentioned, Sajid, even though there was a 6 in that delivery, I think it's still a positive sign for Ranesh Silva and Cole. So, game on here. Tenuka again looking for opportunities. Very big appeal coming in from Thurstan. No response from the umpire. Height on it. There we go. It's going down leg probably. And also, he's a tall lad, the batter. He's got a good stride forward. That saved him. Tinula trying to get off the mark. A very big blow. Hope he will be okay. It doesn't look that okay for us from the commentary box over here. But he's in pain. He's certainly in pain. That was hit really hard. Well, the medical team rush out for help. He's certainly in a lot of pain. Straight into his ribs. Let's have a look at that. God. That's a nasty blow. Straight. But he's got his basics right, Sajid. He covered himself and turned around. No place is safe to get hit, but that is the best way to get hit probably. That's what we are taught about. Passing to Ratnayaka, the fielder there. It's probably been taken out. He'll have to be monitored. That was it real hard. Look at that. Straight. What saved him from having a blow straight into the chest was that he made himself small. Nevertheless, it still stings. Pretty tough hit. Finding it difficult to walk. It's all part and parcel of the game though. So Isipathana College at 147 for 4 now. At 39.3 overs gone so far. We're back live from the SSC. Tenuka resuming his over. Very well defended from Tinula. Looking to get over the mark. He has to make sure he has to keep the scoreboard ticking as well to Tevindu to capitalize all the opportunities coming in favor of him. He has to play a supporting role, isn't it? Exactly. It's nothing much that they will ask from him. Just to occupy that crease and cross over whenever possible. Don't risk it too much. They've got plenty of time in hand. And they've got a well set batter 94 at the other end. So he'll take care of the scoring. Just have to make sure that you occupy that crease. Final delivery of the 40th over. 147 for 4 at the end of the 40th over for Isipathana College.
147 for 4 at the end of 40 overs for Isipathana. The battle of the brothers, the 58th encounter between these two schools. Tevindu Dikwala looking strong, and Upul being called back to resume his duties. Very well cut off. Well placed it is. Very well placed. The outfield is drying up and it's starting to travel also. This is brilliant batting. He's getting close to that 100-run mark. He played it late and didn't have a lot of room there. But the timing was brilliant. Look at that cheesy shot. Using the spin, using the momentum, and making sure no mistakes being done. Tevindu strong at 98. Doesn't look like his nervous 90s, by the way. Yeah. The kind of strokes he's played. Also 150 up for Isipathana, 151 right now. Upul back with attack. Push down the field. No runs for Isipathana. Also, we should appreciate this fielding effort from Thurstan as well. Not much of mistakes. Everything was under control. It again. 99. Tevindu Dikwala. Seems like he's unfazed by it. He is making sure not to do any mistakes as well. Upul with his 4th delivery. No chance to Tinula to get off the mark. Tinula looking for options. Upul Hettiarachchi. Trying to grab Tinula towards him. Interesting things from both the batsmen here, Tevindu and Tinula, making sure that no mistakes. They're not going to lose anything. Very well controlled shot, and end of the 41st over, and that's 152 for 4 for Isipathana College. .152 for 4, and Tevindu looking for his century at the end of the 41st over. Isipathana looking strong, Tevindu looking strong. Tinula is still trying to find his momentum, trying to get off the mark, but still he's making sure there is no mistakes being done from his end. That will not put his school down. Okay, now they'll do everything that they can to stop that single, forcing him to go. There's a change in the fielding. There you go. You see that searching for that single. He wants it. Desperate for it. And this is when usually skippers tend to capitalize on. Azim Mohammed, right arm off spin. Interesting spells from him. 2 overs, 11 runs for 1 wicket. Good numbers coming from the young man. But again, that's his century. Tenuka Nanayakara. Beg your pardon, Tevindu Dikwala, the man celebrating the middle of the ground for Isipathana College. Big numbers for him, and proud teammates. Well, a quality 100 from a quality player, Tevindu Dikwala.
Such a big name in Isipathana College cricket, and he's lived up to expectations today. Leading from the front, the skipper. Well, his parents would be offended, Sajid. I'm so sorry for that. Beg your pardon again. Tevinu Dikwal, strong man. Tinula, again, looking for his first single. No chances for him, by the way, from any of the bowlers from Thurstan. It seems like he's been given a proper briefing. Doesn't matter, you don't score. Just occupy. He's doing it right. Making sure to keep the bowler under control. And as you said, Megan, he's making sure that he's not going to do anything out from what his coach said. And yet again, he just tried to do it. Commentators curse, by the way, but he managed to get off the mark. What's with you today? People might all pluck cards to get you out of the commentary box if this is gonna happen. Things are not going on my way today, by the way. You're being an old boy. You're jinxing your team. Well, Dikwala must be relieved now. He's got the 100. It's now about rebuilding it from here on. 42 overs gone, 154 for 4. Well, look at that. Spectacular 100. I'll tell you right, Sergeant. He started off with these 2 cover drives. Brilliant cover drive. One shot, one full shot. Everything else in cut. Through spin, through pace, and a wonderful innings so far. Almost played all the shots in the book. Very capable bats. Very, very capable bats. Bihas back on attack. A big appeal coming in from Thurstan. Well, that was close. On the back foot. Probably height is a question. But it looked close. Because it was travelling flat, not rising. Wijewardena, experienced bowler. Just 17 years of age, but played a lot of cricket for Isipathana Thurstan College. Tinula looking to strike again. Bihas yet again very well defended. Well, he's found his length. Isipathana 154 for 4. Controlled shots and controlled delivery from both the parties in here. Tinula yet again looking for opportunities, looking for options. Well, he'd be happy. He'd just be happy to stay there, Sajid. That's the end of 43 overs, 154 for 4, Isipathana College. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Isipathana College 154 for the loss of 4 wickets after 43 overs. Skipper Thevendu Dikwella unbeaten on 100 at the moment after facing just 114 deliveries. A great knock by the skipper. Azim Mohammed, the off spinner for Thurstan College. He sweeps it away and that's gone all the way for another 6. That's quite a big hit from Thevendu Dikwella. I think we'll have to search for a new ball, I think. I have to be Polinus. What a stroke that was from Thevendu Dikwella. Yes, definitely Laksisi. He has been batting very well right throughout the day. Just see 106 runs coming off 115 deliveries. And Isipathana College being put into bat, going around 4 runs per over, very close to about 4 runs per over. 160 coming in 43.2 overs, and most of the scoring has been done by the skipper, Thevendu Dikwella, who is on 106. And also Randunu Ganganath gave a good support. They see the wickets, follow wickets. That was the first to go. LPW to Nipun Premaratna, who got the 2 early wickets. That was just on the stroke of lunch. Dinuka Anfuman. And the last wicket, that was Randunu Ganganath for 28. So from And this time, that's the end of Thevendu Dikwella. The end of a great knock by the skipper of Isipathana College. He departs for 106 after facing 116 deliveries. A much needed wicket for Thurstan College. And Azim Mohammed, he has provided the breakthrough once again. Yes, definitely that's a very important wicket at this stage. Isipathana looked like they were taking away the game from Thurstan, with Thevendu Dikwella really playing a superb innings, got 100. And this time just trying to clear the rope again, caught deep down in the mid-on boundary. So that's the fall of the fixed wicket for Isipathana College. 160 for 5. The skipper is walking back. A good catch taken there by Nipun Premaratna. So 160 for 5. We are in the 44th over. Kavindu Amanta, the new batsman for Isipathana College. This session has been quite good polness for Isipathana College. They have scored around 78 runs within 14 overs. That was a dismissal once again. Thevendu Dikwella, who scored a captain's knock for Isipathana College. And as we mentioned before, he's someone who's actually in really good form bowlers. He played amazingly well during the emerging tournament as well. This is Kavindu Amanta, the new batsman for Isipathana College. He has played 10 matches so far and has scored 187 runs. The highest score 43. His strike rate also quite good for a 2-day game. Still a 17-year-old bowler, so he has like 2-3 big matches left for him. But this, well, at this stage, Thurstan College might be really wanting to come back in the game. They got the wicket of Thevendu Dikwella, who has done bulk of the scoring. The fact that Randunu and Thevendu Dikwella both are back in the pavilion, it's quite a great thing for Thurstan College. Those two, they actually pulled them backwards really so much. So Thurstan needed those two breakthroughs really, really much, and they got it. So now it's about inserting the pressure and making sure that they dismiss the final 5 wickets as soon as possible. Yes, you're right, Laksasi, because they went in for lunch at 82 for 3, and now they're 160 for 5. Randunu Ganganath and Thevendu Dikwella really put the scoring on. Dikwella in particular getting his 106 of just 116 deliveries. Really kept the pressure on the Thurstan bowlers, sorry. That's the end of the 44th over. Isipathana College 160 for the loss of 5 wickets.
So 44 overs gone, it's 165. Asim Mohammed to continue. It's 2 for 19 or 4 overs. Tinur Lienege just a single of 19 deliveries. It's actually Vihas, the bowler from this end. Tinur Lienege, he has faced 20 deliveries so far and has scored just 1 run. The scoring rate will definitely go low now, Paulnas. I mean, it was Tevendu Dikwella who was maintaining that run rate for them. But right now, the runs have dried up. Yeah, but really it was after lunch that he really went after the bowling. After Along with Randunu, yeah. Randunu Ganganath gave an example of batting 28 runs. He got in just 22 deliveries or something like that. Yeah, at what point they were actually scoring around 7 runs per over. So that was quite a great phase for Isipathana College. They needed those runs, those quick runs, before the wickets fell. So it was actually a good little phase. So 160 for 5, just 44 overs of batting. That's very close to about 4 runs per over, as I said earlier. A loud appeal by the bowlers, but no response from the umpire. Signals it as a leg by as well. I think it's going down the leg. Definitely down the leg side, leg by signal. You see the replay of that. Wide down the leg side. I just can't understand what was the keeper's appeal for. Kavindu, who is yet to get off the mark. Here's Tevmika. Flighted delivery driven firmly, but this time straight to mid-off. The ground has dried up and the runs are coming fast now. It was always about that first over, Paulnas. I mean, in the first over we saw Thurstan taking 2 wickets, but after that, after the wicket actually settled in, it was very hard for the bowlers. So Isipathana College, they made use of it, and that's the end of the 45th over. 161 for the loss of 5 wickets. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Catch the excitement real time. Yes, as we come back after the drinks break, Isipathana College 161 for 5. After 45 overs, the captain the Dikwala getting 106 and Ravindu Ganganath 28 were the main scorers. The main wicket takers, Nipun Premaratha got 2 wickets, Asim Mohammed 2 and Thenuka Devapriya getting the other wicket. So far, Isipathana College, they have scored 79 runs in this session in 15.1 overs, so it's nearly 5 runs per over, so this has been really good. But the problem for them is that both the batters who are actually going really well, Tevin Dikwal, the skipper who scored 106, and Randunu, both of them are back in the pavilion. So it will be interesting to see what Tinula and Kavindu actually can do from this moment onwards. They'll be looking forward to cross that 200 run mark as well. Yeah, you're right, Laksisi. But now at the moment also Thurstan College might be wanting to put more pressure on the Isipathana batsmen. Because this is the time they will want to come back into the game. It looked like that Isipathana was taking the game away from them with their captain in real good form. Thurstan, they will be actually looking to take these 5 wickets before Isipathana College actually cross the 200 run mark. Because 200 it will be quite a psychological advantage for them. That time again driven firmly by Tenulali and again, but straight to mid-off, no run. These 2 batters, they have unfortunately failed to keep the scoreboard moving. It has been really good from Thursnites as well. They have been really good in their field. The skipper Ranesh, he has actually put up a very good field setting at this moment. They have blocked each and every area where they can get an easy single. So this has been quite a good phase for Thurstan College. There you see Ranesh Pereira bringing that mid-off fielder, putting in additional pressure for the batsman. There is a mid-off, a short extra cover on the offside, stopping the single. At a moment like this, Paulus, what do you think? Do they have to take the initiative and go big, or do they have to stay there and keep their heads calm? Well, at this stage, I would like to see Isipathana getting a bit more aggressive, trying to get some runs quickly and put the Thurstanites under pressure. Because going aggressive is what actually paid off for them today. So let's see what Kavindu and Tinula can do, whether they will shift gears very soon. There you go, he comes down the wicket and hits it over the top. That's going in towards the boundary. And just as we were saying, he goes down the ground. That's a very good boundary by Kavindu. He begins scoring with this boundary as well. And that's the end of the 46th over. He's won the College 166 for the loss of 5 wickets. So it's 166 for 5 after 46. Kavit got off the mark with a beautiful shot over the top. Gone into the boundary for 4. There you see that. Took it on the full. Hit straight down the ground. Tinula Renegade should be a little more bit attacking because he got 2 runs of 28 deliveries. Came in at the fall of Ranindu's wicket. Maybe, just maybe, he's a bit concerned because they lost 2 wickets in a very short span of time. So maybe we will see him going all berserk in a few minutes. But at the moment, he's staying there and he's absorbing the pressure of those 2 quick wickets.
Well, it was okay when Dikwala was at the wicket because Dikwala was doing all the scoring. But now he too has to be looking for runs, at least just to push it here and there and get the singles. That is what he should be doing at this stage. I have feeling Kavindu, he will actually go big. I have feeling like that, and Tinula will most probably stay there, and that's he tries to sweep it away. And this time he gets it well, going towards the fine leg boundary, fielded inside the boundary. He gets 2. Finally an aggressive stroke by Tinula. They got to look for some runs, put the pressure on the Thurstan bowlers. The current run rate of Isipathana College is 3.61. That's quite a healthy run rate for a 2-day school match. There you are, switch it going towards the square leg area. That's the cover point boundary, that's gone for 4. He actually made a good contact on that boundary, Tinula. First of all, he sweeps it away for a double, and now he reverse sweeps for a boundary. So he's showing a full array of strokes at the moment, Polly. Yeah, as we said, he was just hanging around there, but now he has been looking to a bit more attacking. And in this over, got 6 runs. Isipathana College looking for some runs. 172 for 5. We are in the 47th over. Tinula Dienage is on 6 and Kavindu Amantha on 4. Dienage has been batting there for quite some time and faced 33 deliveries. Tenuka into his 5th over. And that's well left. So that's the end of the 47th over. Isipathana College 172 for the loss of 5 wickets. ලකුණු 172යි කඩලු 5යි පන්දුවර 47ක් අවසානයේ මාත් සමගින් සිටිනවා විස්තර විචාරයේ අසංක හදිරම් පැල සුබ උපන් දිනක් අසංක. ස්තුතියි සචින්. තරගය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කඩලු 5ක් දැවි තිබෙනවා. අප මේ දකින්නේ අපගේ මුස්ලිම් සහෝදරයන් Tamanගේ දෙවියන් සිහි කරන ආකාරය අපේ වරුණ ලක්මා ඡායාරූප ශිල්පියා papare.com කණ්ඩායමේ දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 172යි කඩලු 5යි මේ ඉනිමේ නැංගුරම ගොඩ නැංගූ නායක තෙවිඳු දික්වැල ලකුණු 106කට දැවී ගියා. දැන් මෙවර නැත්තම් 2022 කණ්ඩායමේ නායකයා තමයි තිනුල ලියනගේ කඩලු රකින්න පිතිකරුවෙක් වමත් පිතිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහුට මෙතෙන් පටන් අවසන් පෙළ සහ මැද පෙළ ඒ සම්බන්ධතාවය එක්කාසු කිරීමේ වගකීම පැවරෙනවා. පුන්තිල කුමාර නිලකුණු පන්දු අර 2යි ලකුණු 24යි කඩුල්ලක් තවමත් ඔහුට දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. අප තිනුලගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු වුණත් සචින් ඔහුගේ තාක්ෂණය ටිකක් නැරඹීමට ප්‍රියයි. ඔබට නරඹන්න පුළුවන් ඔහුගේ ශරීරයේ අංග චලනයන් සිදුවෙන ආකාරය, ඔහු පහරකට යන ආකාරය, ඔහුගේ හිස තිබෙන ආකාරය. දැන් ලකුණු 250ක පමණ ඉලක්කයක් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සැලසුම් කර
ගත්තේ උදැසන කාලේ කාසිවාසිය පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරුව දැන් ලකුණු 173යි. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු 174යි. දැන් ඔවුන් ඒ ලකුණු 250 අඩිතාලමට හොඳ අවස්ථාවක් හොඳ අඩිතාලමක් සකස් කරගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් තවත් පිතිකරුවෙක් හෝ දෙදෙනෙක් ලකුණු 30ක් 40ක් හෝ ඊට එහාට යෑම අනිවාර්යයි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට යම් අභියෝගයක් ලබා දීමට නම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඔවුන් සතුව සිටින සියලුම පන්දයවන්නන් ප්‍රධාන පන්දයවන්නන් මේ දක්වා යොදාගෙන තිබෙනවා. මේ පන්දුවාර 47කුත් පන්දු 4 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලොං ඔෆ් හරහා කවිඳු ආමන්ත්‍රණයි. ඒ ලකුණු 4 අලංකාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක්. පිතිකරුවා ඉදිරියට පැන කෙලින්ම ස්ථානගත කිරීම කරනවා පන්දුව ලොං ඔෆ් කලාපයක් හරහා. ඉතාමත් හොඳින් කල්තියම ඔහු පන්දුව හඳුනා ගන්නවා පුන්තිල කුමාරගේ. තවමත් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් තමයි සකස් කර තිබෙන්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාල නායක රණේෂ් සිල්වා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔවුන්ගේ හිතේ යම්කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇති සචින්. මේ ලකුණු ප්‍රමාණය අපට පසු කළ යා හැකි කියලා පළමු ඉනිමේදී. ඉතින් ඒ ලකුණු ප්‍රමාණයට එනතෙක් ඔවුන් පිටිය සකස් කරා ව්‍යාක්‍රමණශීලීව. තවමත් මේ දඟපන්දු යවන්නන් සමගින් ආක්‍රමණශීලීව තරගය ඉදිරියට ඇදී යනවා. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 178යි කඩුළු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 58 වන සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී වසර 2ක නිහඬියාවකින් අනතුරුව තමයි මේ මහා සංග්‍රාමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර අවසන් වරට පැවතුණු දෙදින මහා සංග්‍රාමය 2020 දී ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි නිමාවට පත් වුණේ. එහිදී බවන්ත ජයසිංහ කැපී පෙනෙන තුන්නිරියව දස්කම් දැක්වුවා. ශතකයක් සහ කඩලු 4ක් ලබාගෙන ඊට පෙර පැවති 2019 නැත්නම් 56 වන සහෝදරීන්ගේ මහා සංග්‍රාමය තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පෙරලිකාර ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා සඳරු ඩයස්ගේ නායකත්වයේ යටතේ. වසර 27කට පසුව තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය 2019 වසරේදී මේ දෙදින මහා සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය වුන් සතු කරගත්තේ. විහස්තයුමක නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. සචින් ඔබ තීරණයක් ලැබුණු තරගයක් ගැන කතා කළා 2019 දී. නමුත් යම්කිසි නීතියක් ක්‍රියාත්මක වුණා එම තරගයේදී පන්දුවාර ප්‍රමාණය සීමා කර තිබුණා. ඉතින් මේ වසරේදී මා හිතන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔව් සංක 2018 සහ 2019 දී පළමු ඉනිම පන්දුවාර 60කට සීමා කිරීමේ ඒ රීතිය පැනවා තිබුණා. ඒ අතරතුර වාරයේ තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා තේනුල ලියනගේ තවත් 4-5ක් දක්වා ලකුණු 13 දක්වා ඔහුගේ සංඛ්‍යාව පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා. තවමත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීමක් තමයි සිදු කර තිබෙන්නේ. යාරතිහි සීමාවෙන් එපිට දැන් ඔවුන් පන්දු රැකීමේ පිටියේ ස්ථානගත කිරීම වෙනසක් සිදු කරනවා. දැන් යාරතිහි සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් සිටිනවා. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඒ වගේම ඩීප් පොයින්ට්ස් සහ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපේ මේ අවස්ථාවේදී යාරතිහි සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා සිටිනවා. ඉදිරිපාදයට පිතිකරුවාව රැගෙන ඒම මේ වන විට යම් ප්‍රමාණයකින් අවම වී තිබෙනවා. අප දුටුවා පළමු පන්දුවාර කිහිපයේදී අද දිනය තුල ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කෙරෙව්වේ මේ පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන්ව. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. විශේෂණ සංක දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ කණ්ඩායම් දෙක සංසන්දනය කරලා බැලුවම
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සතුව ඉන්න බොහෝමයක් ක්‍රීඩකින් දකුණත් පිතිකරුව. හැබැයි ඉසිපතනේ සතුව යම් සමබරතාවයක් තිබෙනවා වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගල අතර. ඉතින් තවත් පන්දුවාරයක නිමාවක් සටහන් වෙන්නේ ලකුණු 183යි කඩලු 5යි ඉසිපතනේ. සංක තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ මේ අද නැත්තම් මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමේ වමත් පිතිකරුවන් සිටින්නේ දෙදෙනෙක් පමණයි. එය ඉතාමත් සුවිශේෂී දත්තයක්. විශේෂයෙන් දකුණත් පිතිකරුවන් බහුලයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ වමත් පිතිකරුවන් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් හොඳ සමබරතාවයක් තිබෙනවා. තෙවුදු දික්වැල්ල, තිනුල ලියනගේ, ඒ වගේම තරුෂ නෙත්සර, යෙසිත් කළුපහන, අමාන් ටාහා, නිකිල් ශෂ්මික මේ සියලු දෙනාම වමත් පිතිකරුවන්. ඒ වගේම සිතුක ගුණවර්ධනත් වමත් පිතිකරුවන්. ඉතින් වමත් දකුණත් පිතිකරුවන් යුගල අරගෙන බැලුවම ඒ සංයෝගය, ඒ සම්මිශ්‍රණය වැඩිපුරම අපට දක්නට ලැබෙනවා පිතිකරුවන්ගෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. ඉතින් බලමු මේ ද්වන්ද්ව සටන කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේද කියලා. ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරන නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඉක්මනින්ම ඔවුන්ගේ අන්තයන් හුමාරු කරගන්නවා. ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. උතර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඔබ සඳහන් කරමින් හිටියා දකුණත් පිතිකරුවන් තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. නමුත් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ දිනුක අනුපමාල් සිටින ඔවුන්ට වමත් දඟපන්දු යවන්න ඔහුට අවස්ථාවක් තියෙවි ඔවුන් පාලනය කරගන්න සහ ඔවුන්ට පීඩනයක් දෙන්න. මොකද වමත් දඟපන්දු යවන්නට පහසුවක් තිබෙනවා දකුණත් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව යම්කිසි අවස්ථාවක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. මොකද කෙලින් පන්දුව සහ දඟ කැවෙන පන්දුව හඳුනා ගැනීම යම්කිසි අපහසුවක් තිබෙනවා දඟ පන්දු යවන්නට එරෙහිව. නැවතත් පාරකට උත්සාහය. පන්දු ඉදිරිපාදයට පතිත කිරීම අවශ්‍යයි. මොකද ඔබට පෙනෙනවා ඇති එක්ස්ට්‍රා කවර්ටත් තරමක් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. පන්දු යවන්නට ආසන්නයේම උඩ පන්දුවක් සඳහා ඉදිරියට පැන වේගවත් පාරක්. පන්දුව ඉහළින් මැදි යනවා. ලකුණු 4ක් කවිදු අනුපමාල්ට කවිදු ආමන්තට ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කරලා තිබෙනවා. විනිසුරු සටහන් කරන්නේ ලකුණු 6ක් බවට. තාමත් දැවැන්ත පහරක් දුර්වල පන්දුවක් පුන්තිල කුමාරගෙන් මෙවැනි අත්දැකීම් තිබෙන කඩළු අතර සිටින පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් මෙවැනි ආකාරයේ දුර්වල පන්දු තාමත් අඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. නමුත් පුන්තිල ඔහුගෙන් තවත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලැබෙනවා. ඒ දුර්වල පන්දුවට ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපය අතරින් දැවැන්ත 6 පහරක් එල්ල කරනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා කවිදු ආමන්ත. දැන් කවිදු ආමන්ත ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 13ක් තුල. පන්දු අර 50ක් අවසන් ලකුණු 190යි කඩලු 5යි ඉසිපතන පළමුවෙනිම. අසංක දැන් පාසල් මහා තරඟ කාල සමය තරමක් වෙනස් වී තිබෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මාර්තු උන්මාදය කියලා තමයි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මාසවල තමයි මේ පාසල් මහා තරඟ බොහොමයක් පැවැත්වෙන්නේ. නමුත් මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය සහ රටේ පවතින අයහපත් තත්ත්වය නිසාවෙන් ඒ තරඟ කාලසටහන් වල යම් වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ මහා තරඟ කිහිපයක්ම මේ ගෙවුණු සති කිහිපයේදී ක්‍රියාත්මක වුණා. එවැනි ආකාරයේ මහා තරගයක් ඊයේ දිනේදී ක්‍රියාත්මක වුණා හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලය සහ පිළියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර. ඉතින් ඒ තරගයේ පිළියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය තමත් හොඳ දස්කම් අතරට පැමිණියා. ඔවුන් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා දෙදින මහා තරගය. අද ඔවුන්ගේ එක්දින මහා තරගය පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම තවත් තරගයක් ඊයේ ක්‍රියාත්මක වුණා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර තරගය. ඉතින් ඒ තරගය ත්‍රිත්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම එක්දින තරගය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කඩලු 4කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා.
රංග රසාංක කැඳවා තිබෙනවා මේ අලුත් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. 51 වන පන්දුවාරය තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ රංග රසාංක. ඒ වගේම ඇතුගල්පුර මහා සටන කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විද්‍යාලය සහ මලේදේව විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ඇතුගල්පුර මහා සටන 38 වන වරට ඊයේ දිනේදී සහ පෙරේදා දිනේදී ක්‍රියාත්මක වුණා. කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේදී ඒ තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා ඊයේ දිනේදී. රංග රසාංක තරමක් කෙටි වේගය අඩාල කර පන්දුවක් තමයි තින්ලට යොමු කරේ. තින්ල කල්තියාම මේ පන්දුව හඳුනාගත්තා. රංග රසාංක යොමු කළ පන්දුව. තවමත් අනතිරුවේ ඉපිලීමක් තිබෙනවා. කඩුළු රකින්නාගේ ඉන ආසන්නයට පන්දුව ඉපිලෙමින් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් රංගගේ උසත් එක්ක රංග රසාංකට හැකියාව තිබෙනවා. තවමත් ඒ ඉපිලීම යොදා ගන්න Tamanගේ පන්දු යැවීම සඳහා. නැවතත් කෙටි බවුන්සර් පන්දුවක්. තින්ල හිස නමා ඒ පන්දුව පිළිගන්නේ. යම් පීඩනයක් ගෙන දෙන පන්දු කිහිපයක් බවට පත් වුණා මේ පන්දුවාරය. අපි උදෑසන කාලයේ පටන් දුටුවා රංග රසාංක තරමක් කෙටි බවුන්සර් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වැඩි උත්සාහයක් දරනවා. පන්දුවේ සීමය තනතිරුව මත ඝට්ටනය කිරීම කරමින් වැඩි ඉපළුමක් ලබා ගැනීම සඳහා වැඩි උත්සාහයක් දැරුවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. නමුත් ඔහුට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට නොහැකි වුණත් ඔහු නිලකුණු පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔවුන්ගේ පීඩනය ඉසිපතනයට යොමු කිරීමට සමත් වුණා. ඒ ගොඩනංවන පීඩනය අනෙක් අන්තයෙන් යම් ආකාරයක සවියක් වෙනවා අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාට. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි නිපුන් ප්‍රේමරත්න උදෑසන කාලයේ පටන් පන්දු යවමින් කඩළු අතරට අවතීර්ණ වුණේ. ඒ වගේම අසීම් මොහොමඩ් ඔහුත් කඩළු අතරට අවතීර්ණ වුණා අද දිනේදී. උදෑසන අප දුටුවා තනතිරු වාර්තාවේදී තනකොළ තවමත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කොට තමයි තනතිරු ලබා දුන්නේ මේ තරගය සඳහා. හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් හොඳ ඉපිලීමක් තවමත් එම නිසා තනතිරුවේ තිබෙන්නේ. තවමත් වේග පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි වාසියක් තිබෙන බව පෙනී යනවා සචින්. රංග රසාංක ඔහු කණ්ඩායමේ ප්‍රමුඛතම වේග පන්දු යවන්න නොවුනත් ඔහුත් යම්කිසි දෝලනයක් ලබා ගනිමින් සිටිනවා. මට සැකයක් තිබෙනවා නිපුන් කොයි මොහොතක හෝ නැවත පැමිණේවිය කියලා. නිපුන් උදෑසන වරුවේදී ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා. දැඩි තර්ජනයක් එල්ල කළා පිතිකරුවන්ට. නමුත් ඊළඟ සැසිය එතරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. පළමු සැසියේදී ලකුණු 82යි කඩළු 3යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඉන් අනතුරුව සැසියේදී කඩළු 2ක් පමණයි දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. එවර දුවද්දී දවා ගැනීමට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් බවන්ත ජයසිංහට එක් වරම පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 191යි කඩළු 5යි. අසංක කොපමණ ආකාරයේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත ඉසිපතන විද්‍යාලයයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? ලකුණු 250ක් 270ක් පමණ මේ තනතිරුව තුල ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඔව් සචින්, දින දෙකයි ඔබට තිබෙන්නේ. ඉතින් තාමත් පළමු ඉනිම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔබට ලකුණු 250ක් ඉතාම ප්‍රමාණවත්. මොකද මේ ලකුණු 250 පසු කර යන්න ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට හෙද දහවල තෙක් හෝ පන්දුවට පහර දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් තර්ජනයක් නැහැ. ඔබට ලකුණු 250ක් කියන්නේ ඉතාම හොඳ සංඛ්‍යාවක්. ඔව්, පන්දු වාර 50කුත් පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අද දිනය තුල පන්දු වාර 95ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඒ වගේම හෙට දිනය තුලත් පන්දු වාර 95ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. සමස්තයක් ලෙස පන්දු වාර 190ක් දින දෙක තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි මේ තරගයේදී. ඉවර පිට ඉන්නට පායින්නට තරමක් එපිටින් ඇදී ගිය පන්දුව පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් කල්යාල් මැනීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් ලකුණු 191යි කඩළු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
රණේෂ් සිල්වා අද උදෑසන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉසිපතනයට පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. තරුෂ සහ දෙවිඳු තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. නමුත් තරුෂගේ දැවියාමත් සමගම ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරුව අමාන්ටාහත් ලොකු ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් නැත්නම් මුල් පෙළ සවිමත් කිරීමට අමාන්ටාහටත් ලොකු සවියක් වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව තමයි තෙවන සහ සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් ගොඩනැංවීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉසිපතන මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට. තෙවිදු දික්වැල්ල තමයි එහි එක්කාන්තයක් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරේ. අනෙක් පසින් දිනුක සහ රන්දුණු ඔවුන්ගේ පිතිකරණ දස්කම් විදහා පාමින් ඒ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතා සවිමත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කරමින් උපුල් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. විද්‍යාමාවත අන්තයේ සිට ඔහුගේ පළමු පන්දු වාර දෙක තුලදී තෙවිදු දික්වැල්ල දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් කළා. ඔහුව ලකුණු 15ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා පන්දු වාර දෙක තුලදී. ඔහුගේ දෙවැනි පන්දු වාරයේදී සෑහෙන පහරකට ලක් වුණා. ඔව් දැන් තෙවිදු දික්වැල්ල දෙවි යාමෙන් අනතුරුව උපුල් කැඳවුම් ලබන පළමු අවස්ථාව මෙයයි. මොකද වමත් පිතිකරුවෙක්ට එරෙහිව විශේෂයෙන් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ රිද්මයක සිටි පිතිකරුවෙක් තෙවිදු දික්වැල්ල ඔහුට එරෙහිව මේ උපුල්ගේ පන්දුවේ මෙතරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වුණු රණේෂ් උපුල්ගේ පන්දු වාර දෙකකින් ඔහුව නැවතීමට ලක් කරා. ඉන් අනතුරුව තමයි දැන් මේ නැවතත් උපුල්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන්නේ තිනුලට සහ කවමිදුට එරෙහිව පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. තෙවිදු දික්වැල්ල අද දිනේ මේ දක්වා කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ පිතිකරුවා ලකුණු 106ක් ලබාගත් පන්දු 116කදී තවත් දුර්වල ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඒ සඳහා නිසි පිළිතුර ලබා දෙනවා තිනුල ලියනගේ පන්දුව ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපය හරහා හතරේ සීමාව වෙත යොමු කරනවා. ඒ අනුව තිනුල ලියනගේ තව දුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. තිනුල ලියනගේ ඔවුන්ගේ මැද පෙළ ඉනිම ගොඩනැංවීමේ ප්‍රධාන පුරක බවට පත්වෙමින් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහන ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. පන්දු 53යි ලකුණු 20යි. තරමක් පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් වැය කර තිබෙනවා. නමුත් පන්දු ප්‍රමාණය ගැටලුවක් නැහැ. මේ දෙදින තරගයක්. තිනුල ලියනගේ නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. නමුත් ලකුණක් නැහැ. ලකුණු සියල්ල වළක්වා තිබෙන්නේ රණේෂ් සිල්වා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ නායකයා. යම් කිසි ක්‍රමයක් සොයාගත යුතුයි. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු 250 කරා ඉක්මනින් යන්නේ. එහෙම වුණොත් ප්‍රතිඵලයක් කරා යාමට නම් අද දිනේ ඉක්මනින්ම ප්‍රතිවාදීන්ව පිටියට කැඳවිය යුතුයි. සංක මේ අවස්ථාවේදී සිලි මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. රණේෂ් සිල්වා ඇතුළු තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තරමක් මෙය විශේෂ උපක්‍රමයක් වන්නට පුළුවන්. පිතිකරුවාව යම් ආකාරයක ඩ්‍රයිව් කිරීමකට පොළඹව වාලමින් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගෙන දවා ගැනීමට විය යුතුයි ඔවුන්ගේ උත්සාහය. බලමු උපුල් හෙට්ටිආරාචි ඒ සැලසුමට අනුව කෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියලා. තමත් හොඳින් තිනුල ඔහුගේ වගකීම තේරුම් අරගෙන පන්දුවට පහර දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 52ක අවසන් ලකුණු 195යි කඩලු 5යි ඉසිපතනය. ගාමිණී දිසානායක ඒ වගේම රංගනාත් ප්‍රසන්න තමයි මේ 58 වන සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ පිටියේ විනිසුරුන් ලෙස වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම DM රාජරත්න මේ තරඟයේ තරඟ කොමසාරිස් ලෙස වැඩ කටයුතු කරද්දී තිරින ගයන් මේ තරඟයේ අතිරේක විනිසුරු ලෙස වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම thepapare.com වෙබ් අඩවිය, ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140, thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව, ඒ වගේම ඩයලොග් view app එක හරහා මේ තරඟය සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. නැවතත් පායිනට බරවයි පන්දු යවන්නේ රංග. ඔබ විනිසුරුවරයෙකුගේ නම සිහි කළා මේ තරගයේ සිටින ගාමිණී දිසානායක. ඒ නම කියද්දි සිහි වෙන
විශේෂ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා විශාල සේවයක් ඉටු කළ හොඳ මහත්මයෙක්. විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් වරම ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රධානම මෙහෙය කරපු සභාපතිවරයා. ඉතින් එයත් සී කරනවා මේ මොහොතේ. අලංකාර කවරයි පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා මේ දැන්. ඉතාම අලංකාර පහරක් කවිඳු ආමන්තගේ පිටෙන්. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරා. තරමක් වේගය අඩා කරමින් ඕෆ් කට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව යැවීම සිදු කරේ. කවිඳු කල්තියාම පන්දුව හඳුනා ගන්නවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා. කිසිදු පන්දු රකින්නේ නොමැති කලාපයක් හරහා. වරුණ ලක්මල් අපේ papare.com කණ්ඩායමේ ඡායාරූප ශිල්පියා ඔහු මේ තරගය ආවරණ කිරීම වෙනුවෙන් පැමිණ සිටිනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් papare.com ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ කණ්ඩායමේ ෆොටෝස් මේ සියල්ලම ඔබට papare.com වෙබ් අඩවිය හරහා දැක බලා ගැනීමට සහ භාගත කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. ඉදිරිපාදයේ අලංකාර කවර් රවි පහරකින් පසුව නැවතත් ඔහුව පසුපාදයට තල්ලු කිරීමටයි උත්සාහය රංගගේ. නමුත් කඩුල්ල තුර සිර නොවි කවිඳු Tamanගේ අන්තය මාරු කර ගන්නවා ඉක්මනින්. වගේම අසංක ඔබ පවසා සිටියා ගාමිණී දිසානායක මහතා ගැන. ඉතින් ඔහුව අනුස්මරණය කිරීම වෙනුවෙන් තරඟාවලියක් පැවැත්වුණා. වයස අවුරුදු 19න් 15 තරඟාවලියක් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු 19න් 15 කණ්ඩායම අතර. ඉතින් ඒ තරඟ සියල්ලම 2019 වසරේදී පැවැත්වුණා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩාංගණයේම. තිනුල ලියනගේ නැවතත් කඩුල්ලේ සිටිද්දී ලකුණු 200 වාර්තා වී තිබෙන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පෙර ලකුණත් සමගින් තවත් ලකුණු 50ක් පමණ වාර්තා කිරීම මේ දින දෙකේ තරගයේදී ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් පළමුවෙනිව සඳහා ඉක්මනින් ඒ ලකුණු හඹා යෑම වැදගත්. නැවතත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා. මොකද තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට ලකුණු 250ක් වාර්තා කරන්නට නම් ඊළඟ දිනේ දහවල වනතුරුවත් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වේවි. ලකුණු 200 කඩලු 5යි පන්දුවර 52 උත් පන්දු 4ක් අවසානයේ. රංග රසාංක රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 2කට ඉඩ විවර කර ගන්නවා තිනුල සහ කවිඳු. දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලය යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා 6 වන කඩුල්ල සඳහා. උන් දෙදෙනා මේ වන විට තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා. ලකුණු 42ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් පන්දු 56ක් තුල. තිනුල්ල ලකුණු 21යි කවිඳු ලකුණු 20ක් මේ සම්බන්ධතාවය සඳහා ඔවුන්ගේ පිටෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ පන්දුවත් සමගින් පන්දුවර 53ක් අවසන් ලකුණු 202යි කඩලු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. ලකුණු 202යි කඩලු 5යි පොන්තිල කුමාර ඒ වගේම රණේෂ් සිල්වා යම් කතා බහක නිරත වෙමින් සිටින්නේ. මෙතෙන් පටන් ඔවුන්ගේ සැලසුම පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සතුව පළමු පෙළ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා. රණේෂ් සිල්වා ඒ වගේම පොන්තිල කුමාර නිපුන් ප්‍රේමරත්න මේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනාම ඔවුන්ගේ පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අතර වාරේ අන්තර් සමාජ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමටත් වරම් දිනාගත්තා. විහස් තෙවමක විය යුතුයි. මම හිතන්නේ පන්දුවේ මේ වෙනසක්.
ඔව් තේනුක කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යැවීමට පිටින් ආක්‍රමණය කොට තිබෙන්නේ පන්දු රකින්නන් විසින්. ඉදිරියට පැන වේගවත් පාරකට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක නැහැ. පිටින් පැත්තේ සචින් පන්දු රකින්නන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපි ගණන් කරලා බලමු 1 2 3 4 5 6 7යි 7 දෙනෙකු සිටිනවා පිට ඉන්නේ. පායින්නේ සිටින්නේ පන්දු රකින්නන් 2 දෙනෙක් පමණයි. විශේෂ සැලසුමකට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටිනවා දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. යාර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් 2 දෙනෙක් පමණයි රඳවා සිටින්නේ. long off සහ deep cover කලාපේ පන්දු රකින්නන් 2 දෙනා සිටිනවා. මේ විය යුතු උත්සාහය ඔහුව පායින දෙසට පහරක් එල්ල කර ගැනීමට කරවා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නවා විය යුතුයි පිතිකරුවාගෙන්. ඔව් වියස් තෙනුක තමයි මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. යම් අවදානමක් තිබුණා ඒ පහරේ. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත යොමු කරනවා. කාවිඳු ආමන්ත යනුව තව දුරටත් මේ සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක වනවා. ලකුණු 46යි මේ සම්බන්ධතාවය. ඉතාමත් වටිනා සම්බන්ධතාවයක් ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. ලකුණු 46යි මේ සම්බන්ධතාවය. ඔව් පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු යවන්නා මතට පටවන්නට සමත් වෙනවා කවිඳු. දැන් පීඩනයක් නැහැ. ඔබට පන්දු කීපයක් නිදැල්ලේ හැරිය හැකි. සිලිමිඩෝෆ් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. නැවතත් තේනුකට එරෙහිව සිලිමිඩෝෆ් සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්නන් 2 දෙනෙක් සිටිනවා. එවරත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් පන්දුව පසුපස හඹා යනවා ඉතාමත් වේගයෙන්. ලකුණු 2කට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ සමගින් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයකට ලකුණු 2ක් මේ පිටින් සම්බන්ධතාවය මේ මොහොතේදී නවතිනවා. ලකුණු 48යි. පන්දුවාරය අවසන්. ලකුණු 208යි කඩලු 5යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, young Thurstanites, Ishua is enjoying the game today. The crowds are not permitted today. It's definitely probably family of a player, but he's enjoying it. Isipathana 208 for 5 at the end of the 54th over. Ranga starting things off of his spell. Finally, Tinula has got himself settled at the center. He's played 60 deliveries so far. So they are quite there, Sajid, as I mentioned, by T. 200 runs already. So they'll be looking to accumulate as many as they can. Even Isipathana lost their big number. Then skipper Tevindu Dikwala at 106. Still Tinula and Kavindu managing to keep their partnership strong. And interesting, they're not letting the run rate to go down as well. Making sure they tick the scoreboard while to while. Kavindu with 26 in front of his name, and Tinula looking strong with 23. Isipathana College
ensuring that this session is going to be under their control, even though they lost their skipper a while ago. Ranga again. Well, it's getting a little gloomy over here at SSC. Getting overcast. There is this possibility of running a dark light. Passing clouds maybe. Ranga again. Very well bowled. Quick runs coming for Isipathana. 2 is the call, and chooses not to get the 2 there. Ran the first one hard. Yes, I was telling the light is dropping here at SSC. Bit of dark clouds looming above us. It could be a concern. It was mentioned earlier in the day that could get a little gloomy later in the day. So this is the partnership for the 6th wicket so far, 50 runs. These are what have kept Isipathana College afloat. The partnerships, they have done it right. Yet again pushed very well, and well fielded by Thurstan there. Making sure the batsmen are under their control. Batters has no options there. He's a live wire, isn't he? Well, this is how it began. He tends to play a bit of shots. He seems to go after the bowlers. He likes playing his shots all around the park. Mostly prefers the straight area. And Tinula finally, he's got some his bearings right. It took a long while to get off the mark. But now he seems to be comfortable at the center. End of the 55th over. 2-1-1 for 5 for Isipathana. Welcome back to the live action from the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, bringing you live pictures from SSC 58th Battle of the Brothers. Isipathana looking strong at 2-1-1 for 5 at the end of the 55th over. Tinula on 24 and Kavindu at 27. Taking control of the inning after the captain departs at 106. Tevindu Dikwella. Spinner introduced. Azim starting off his attack. Well defended. Interesting numbers from Azim as well. Sarmegan 24 for 2 for 5 overs. Captain has utilized him correctly at the correct time. He has managed to take down 2 big wickets. Was about to settle the middle of the ground here and make sure to push Isipathanians back, and beautiful shot by Tinula will go all the way for 4. Yeah, he did one thing right. He's wait for it and play it late. Look at that. Took his time, got on top of it, and just guided it into that vacant third man area. The outfield is improving rapidly. Well, Tinula moves on to 28. So he's building his innings steady.
Yet again, Azim back to attack. Well swept. So he's not afraid, or he's not under pressure to play strokes anymore. Tinula was a little cautious at the start of his innings. Now he seems to be more comfortable at the crease. This pair will try to score a little quicker, and as it also may suggest in the field how Ranesh Silva is spreading it out to prevent those big hits, because he knows they'll be looking to score really soon. He's approaching. Down the track and manages only to change the hands with a single. Kavindu goes off strike, where Tinula will have the strike right now. Azim is being brilliant. Isipathana still having the upper hand, controlling the game, having the control in their hand right now for the final delivery. Well placed. No option for a single. End of the 56th over. Isipathana 217 for 5. Well, the star of the team, Thurstan's College, Bhavanta Jayasinghe takes the ball into his hands. He's been a match winner for Thurstan College. He's had a great track record, Sajid. Led the team. He's been a centurion. Picked up plenty of wickets. A real game changer, Bhavanta Jayasinghe. Well placed, quick single for Isipathana. As we spoke before we joined to the commentary, Megan, Isipathana batsman has to make sure they are going to keep the scoreboard ticking. You don't want any pressure in your side at the end of the day, and you have to make sure there is no pressure at all for Isipathana, and keep the bowler under pressure. Don't let the bowler settle against you. True that. They look to score. They look to score quick, because they wickets in hand and they've batted almost 3/4 of the day. So it's now about when to bring out that declaration, because they'll not look to bat an entire day out. They'll probably want to bowl at least an hour today and try and get as many as they can. But the issue in it is that well, that was almost a chance. Just in front of the fielder. Well, that's what Bhavanta Jayasinghe can do, create opportunities. And as I was saying, the issue in declaring or putting back Thurstan is that the surface is getting better and better to bat. So they might not be clear of what will be a good first innings total. So right now they must be eyeing at somewhere around 250. All right. We have action here. Bit of shower going across. Definitely must be a passing cloud. I don't think it should be of any concern to the umpire. He says continue. Close call. Still, Bhavanta understood his assignment, making sure he's doing things correctly, and it's kind of pouring down at SSC, but umpire is okay to continue the game if I'm not wrong. We'll see if the umpire has to say something. No, he wants to continue.
pouring a little hard. Two 1-8 for 5, and that's all. It's all. It also might be Tian also umpire decides to stop the game as it's raining. Well, they've called it. So it'll be the break, the second break of the day. Isipathana 2-1-8 for 5 on the 57th over of the game. Tinula at 29 and Kavindu at 29 as well. Play interrupted due to rain right now. Well, this is how the batting has looked. It's all about Tevindu Dikwella. He scored 106 of 116 deliveries, and then it's these small contributions, 29, 29, 28 from Randunu, Tinula and Kavindu, and those tiny contributions, they have converted into bigger partnerships, and that is what saved the day, or else we should say put Isipathana College in a comfortable position so far, especially Dinuka. Even his 15 of that 67 deliveries, that played a vital part when it comes to Tevindu Dikwella's innings. This is the bowling. Interesting bowling scorecard as well, Megan, where even though can talk about Nipun, 14 overs for 2 wickets and conceded only 34 runs. Look at those economies, look at those numbers. Interesting. Azim, 6 overs, 2 wickets and just 30 runs on his board, but still I can assure that the skipper made sure that he utilized these bowlers very well, placed them very well, shuffled their bowling lineup excellently, and also talking about the fielding. Well, superb fielding. Ranesh Silva has been very busy at the centre, but I was really amazed by Nipun and his bowling, because 14 overs right at the start, he almost bowled through the entire first session with no break. That was very impressive. So it seems like the rain has stopped, and we might still have some play left before we go for tea. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Welcome back to live action. 58 encounter of the Battle of the Brothers. Isipathana College versus Thurstan College. And a partnership of 58 runs so far. Interesting numbers from the batters over there, and Isipathana looking strong. Just lost only 5 wickets for 218. Well, I wonder where are we, Sajid? Is it Maitland Place or the United Kingdom? It was overcast, raining. One moment. Within minutes, here we are, shining bright and hard. And after 57 overs, 218
for 5. Welcome back. Isipathana 218 for 5 at the end of the 57 overs. Nipun Premaratna resuming his bowling duties. 14 overs, 2 wickets for 34. Extra number 6 maidens. Look at that economy, 2.43. Interesting young lads showing off their colours here at SSC. He has been the go-to man for the Thursday night skipper, Nipun Premaratna. He has relied on him for the bulk of the bowling today. So here he is again, hoping that his premier fast bowler could bring him a breakthrough. Well, this partnership is starting to become a bit of a pain for the Thursday night. They're slowly settling in there. And in fact, Isipathanians, they don't want to take any risks right now. Make sure the flow goes on its own. Play with the momentum. Straying down leg. They've been scoring just above 3 runs and over consistently. And I think it is quite a dip from the rate it was at when Tevindu Dikwala was at the centre. Interesting. Nipun again for Tinula. Another quick single. Managing to tick the scoreboards while to while. Talking about this partnership, Tinula and Kavindu, how important is their partnership for this inning being? Well, let's get to it. But Sajid, I think this partnership is as important as Tevindu Dikwala's innings. When Tevindu Dikwala departed after scoring his century, and when the team was at 260, from there on, these two have made sure that they have not let the team to settle to somewhere around 200 or 180. They have made sure that they are pushing it, and when I say they are pushing it, it's not just about dragging the game along. It's also about scoring and keeping the rate intact, because they've gotten themselves a good start, a comfortable start. So they got to make sure that they capitalize on it so that they are in a better position in this game, and their chances are still alive. So they have kept that right, and I think every single partnership and every single contribution, right from the time, even while Tevindu Dikwala was at the crease, the 28, the 30s, those tiny contributions, those are really valuable, and that's what set Isipathana up for this game, right at the position they are.
End of the 58th over, Isipathana 220 for 5. Well, that's time. That is the end of this second session of day 1 of this 58th Battle of the Brothers. So the score stands at 220 for 5, and the 58 overs have been played so far in today's game. Well, the pair, this pair which actually put Isipathana College in a comfortable position. Both of them scoring 30 runs each. A good partnership, valuable partnership for Isipathana College, as Ranesh Silva works his men out. Again, I think it's quite a shared session, although I already feel like Isipathana is slowly but surely getting away with the game. Speaking of that, strong partnerships came in for Isipathana in favour of them as well. They also ensured that they're not going to lose anything unwantedly, unless little mashups had by happen in the initial time of the inning. Well, this is the scorecards. 106 from Tevindu Dekwala. That is the most notable. And then you should not forget the 15 from Dinuka. It was a hard toiling innings, and then each of them, Randunu, Tilina, Tinula and Kavindu, each of them have given vital contributions to keep the team afloat. So 220 for 5 at the end of 58 overs by Isipathana College here in the first day of play in the 58th Battle of the Brothers. Well, in the bowling, it's Nipun Premaratna and Azim Mohammed, notable performers. Well, Azim was more of the breakthrough bowler. He came in whenever they needed a breakthrough and he's managed to bring it above. But Nipun Premaratna, what a bowler he has been today. 15 overs, 36 runs, 2 wickets. And those 2 wickets just don't tell enough about how good his bowling was throughout the day. Quick recap about the previous session. Day 1 by Isipathana has managed to take control. Take control 220 for 5 at the end of the 58th over, and exquisite performance from both the teams. And in fact, yes, the batters made sure that they will be taking the credit for the session after lunch till the tea, and managed to didn't want the bowlers to settle at all. And in fact, very well fielding, good fielding came in from Thurstan Knights as well. We had a lot to see. We have one full day tomorrow and another full session today. We hope the weather will not obstruct us by any chance. That's a big man, Dikwala, after a century, and he departed after another maximum, and then came in the duo who was taking control over the game on the latter part of the previous session. Made sure everything was going on their way, no mistakes were done. Look at those shots, treat to your eyes. Isipathana always didn't want their team down at any cost, by the way. Well, again, another shared session here.
So this contest is really looking good. Both these teams, when one pulls, the other again pulls the game back. So it's gonna be a good contest from here on as Isipathana and Thurstan set themselves up for a good game of cricket here on 58th Battle of the Brothers encounter. Well, it should be a short break until we see you again with the live action on the other side of this break. අයිබෝන් මංචෙස්ටර් සුපර් ක්‍රීම් ගෙනෙන ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අද දින අප හමුවන්නේ ලෝක වාර්තා රැස් කර ඉනිකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් ඔහු ක්‍රීඩාවේ යහගුණය රැක බලා ගැනීමට වෙස්දරු පුද්ගලයෙක්. ඔහු රංගනයේවත්. අයිබෝන් රංගන. අයිබෝන්. රංගන ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමු අරගෙන දැන් වසරක්වත් නැහැ. දැන් මේ කාලයේදී ඔබ මාස 6ක් විතර දැන් මේ කාලයේදී ඔබ වැඩියෙන්ම නැඹුරු වුණේ බැංකුකරණයේ පැත්තද නැත්නම් පුහුණුකරුවෙක් විදිහට? මම හිතන්නේ දෙපැත්තම කිව්වොත් හරි. මොකද මේ ක්‍රීඩාවේ සමු අරගෙන ඇත්තටම දැන් දවස් 3-4කට කලින් මාස 6ක් වුණා. ඉතින් ඒ කාලේ බැංකුවේ වැඩ කටයුතු වලටත් ඊට අමතරව මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පුහුණුකරුවෙකු හැටියටත් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරගෙන යන ගමන් තමයි දැනුත් ඉන්නේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව පවුලේ වැඩ කටයුතු වලට වෙලාව ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ දවස්වල කාලය ගෙවෙන්නේ. දැන් වාසනාවකට ඔබ ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණු දිනේ පටන් ඔබගේ බැංකුවෙන් ඔබට විශාල උපකාරයක් ලබා තිබෙනවා ඔබගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න. Taman සේවය කරන ආයතනයෙන් මේ ලැබෙන සපෝට් එක කොච්චර වැදගත්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිගටම කරගෙන යන්න? ඔව් විශේෂයෙන් බැංකුව ගැන සම්පත් බැංකුව ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ලබන අවුරුද්දේ මාර්තුවේදී අවුරුදු 20ක් වෙනවා මගේ සේවය බැංකුවට. ඉතින් ඒකේ වැදගත්ම දේ තමයි මම දකින්නේ ක්‍රීඩකයෙකුට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි රැකියාව කියන එක. මොකද තමන්ට මේ ස්ථිර රැකියාවක් තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩාවට තමන්ගේ 100%ක්ම යොදවන්න තියෙන කාලය සහ ඒකට තියෙන කැපවීම වැඩිපුර යොදවන්න පුළුවන්. ඉතින් මට බැංකුවෙන් අර මූල්‍යමය පැත්ත ඒ අවශ්‍යතාවය හැම වෙලේම මට සපුරලා දුන්නා මේ අවුරුදු 20 පුරාවටම ඇත්තටම කතා කරොත්. ඉතින් මම දකින දේ තමයි ඒ වගේ සේවයක් මම ඉතාමත් අගයකට සලකනවා සහ ඉතින් ඉදිරියේදීත් බැංකුවේ වැඩ කටයුතු සහ මේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෑත කාලේදී අපි දකිනවා බොහෝ ක්‍රීඩකීන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් නොයෙකුත් දේවල් ඉඳලා ඔවුන්ට එක්කෝ දඩ නියම වෙනවා නැත්නම් ඔවුන් තරඟ තානම් වලට ලක් වෙනවා. ගොඩක් කලාවට නියමිත වෙලාවට පන්දු ආරටක යවා ගන්න බැරි හින්දා එහෙම නැත්නම් යම් යම් බහින් බස් වීම ඇති වෙච්ච හින්දා ඔබ දැන් අවුරුදු 19ක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිනනවා. ඊයේ මම බලපුවම මට දැක් ගන්න ලැබුණේ එකම එක අවස්ථාවක් විතරයි ඔබට දඩයක් නියම වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒකේ මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම අර මම හැම වෙලේම විශ්වාස කරන දේ තමයි ක්‍රීඩාවට තමයි අපි ගෞරව කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගෞරව කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නීති රීති රැසක් එනවා. ඉතින් අපි ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ නීති රීති වලට තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එක දඩයක් තියෙනවා. ඒක ගැන මතක් කරොත් නම් මම හිතන්නේ ඒකත් නවසීලන්තයේදී තමයි ඒක උනේ. වැරදි හිස් වැසුමක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඒ තරඟයේ තමයි මම හිතන්නේ කුමා සංඝකාර ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඔහු මොන යම් හේතුවක් නිසා මගේ ඒ හිස් වැසුම දාගෙන ගියා. ඉතින් මමත් තව තිබුණු හිස් වැසුමක් දාගෙන ගියා. හැබැයි මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒක අර මේ නීති රීති වලට අනුකූල නැති ලෝගෝ එකක් තිබුණා. ඒකෙන් තමයි මට ඒ දඩේ ලැබුණේ. කොමාරි
ඔබගේ ඉස්වැස්ම පැනදගෙන කුමාර සංකාර ලකුණු 200ක් ලබා ගත්ත ටෙස්ට් තරඟයකදී. සංගකාර මම හිතන්නේ මගේ නෙමේ ඉස්වැසුම් නැතුව හරි හැමදාම ලකුණු ගහන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඇත්තටම අපි ආදර්ශයට ගන්න ඕනේ. මොකද සෙල්ලම් කරන්නේ ලංකාවේද ලංකාවෙන් පිටද කියලා අදාළ නැහැ. හැම වෙලේම මේ කැපවීම මහන්තියත් එක්ක ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි ඔය ලකුණු රැස් කර ගැනීම. සංග සමහරක් වෙලාවට ඔබ අමාරුවේ දානවද කියලා හිතෙනවා. මොකද මට මතකයි ඔබට ටෙස්ට් ශතකයක් ලබා ගන්න තිබුණා. ලකුණු 80 දී ඉනිම ඩික්ලෙයාර් කළා කුමාර සංගකාර නායකයා. ඒකනම් මම හිතන්නේ මේ 80 දී අපි ඩික්ලෙයාර් කරන්න හේතුව වෙලා එතකොට විකට් 9කුත් ගිහිල්ලා තිබුණේ. අනිත් එක ඩෙක්ලරේෂන් එකෙන් අපිට වාසියක් තමයි උනේ. මොකද අපි තරඟේ ජයග්‍රහණය කරා ඉන්දියා එක්ක. ඒක මුර්ලිගේ මේ අන්තිම තරඟය. ඉතින් හැබැයි අරකනම් මම හිතන්නේ සංගට තමයි මේ ෆයින් එක යන්න ඕනේ. ඒ වගේම රංගන ඔබ ටෙස්ට් තරඟ 93ක් ක්‍රීඩා කළා. අර්ජුන රණතුංග ටෙස්ට් තරඟ 93යි, අරවින්ද ඩිසිල්වා ටෙස්ට් තරඟ 93යි. මේ 93 කියන්නේ අවස්ථාවන්ත ඉලක්කමක්ද ලංකා ක්‍රිකට් වල? ඇත්තටම මම නම් එහෙම නම්බර් එකක් ගැන හිතලා ගත්ත තීරණයක් නෙමෙයි. මම හිතුවා ඒ සමුගන්න ඕනේ හරිම කාලය සහ මගේ තිබුණු ශාරීරික යෝග්‍ය ඒ ගැන ඔක්කොම හිතලා තමයි මම ඒ තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ හරිම වෙලාව සහ හොඳම විදිහ තමයි කියලා. ඔබට ඉතුරු නැද්ද ඔබගේ ෆිට්නස් වල තරම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණ නැහැ? ඒ වගේම කණ්ඩායමින් හොඳම පන්දු යවන්නත් ඔබ කණ්ඩායමේ සෑම කෙනෙකුගේම සහයෝගයක් ඔබට තිබුණා. පුහුණු කරුවන්ගේ සහයෝගයක් තිබුණා. ටෙස්ට් තරඟ 100 දක්වා යන්නට තිබුණයි කියලා ඔබට හිතුනේ නැද්ද? ටෙස්ට් තරඟ 100ක් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු කඩයිමක්. ඉතින් එතෙන්ට යන්න තිබුණා නම් හොඳයි. හැබැයි මම ඒත් අපි බැලුවොත් එහෙම මගේ කියන්නේ මම අර හැම වෙලේම කියන දේ තමයි මගේ මේ දනිස් දෙකේ සත්කමක් එහෙම කරලා තියෙනවා දනිස් දෙකේම. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් ගැන හිතලා තමයි මේ තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මට ඇත්තටම කිසිම දුකක් කලකිරීමක් නැහැ ටෙස්ට් තරඟ 100ක් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණයි කියලා. ජාතික කණ්ඩායම වාර්තා කළ විශිෂ්ටතම ජයග්‍රහණ දෙකක් තමයි 2011 ඩර්බන් නගරේ වාර්තා කරන ජයග්‍රහණය සහ 2014 එඩින්ග්ලි නගරේ වාර්තා කරන ජයග්‍රහණය. ඔබ ඒ තරඟ දෙකේම සුවිශේෂී මේ විවරක් ඉටු කරනවා පන්දු යැවීමෙන් සහ පන්දුට පාර දීමෙන්. මේ තරඟ දෙකේ සුන්දර මතකයන් ගැන මතක් කළොත්? ඔව් 2011 ගත්තොත් අපි දකුණු අප්‍රිකාවේදී විශේෂයෙන් අපි ටෙස්ට් තරඟය ජයග්‍රහණය කරලා තිබුණේ නැහැ. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන් පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟය මම හිතන්නේ ජොහානස්බර්ග් වලදී අපි ඉනිංස් වලින් තමයි පෙරදුනේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් කලකිරීමක් තිබුණා. මොකද අපි ඊට වැඩිය හොඳ දක්ෂ කණ්ඩායමක්. දවස් 3න් ටෙස්ට් තරඟ. දවස් 3න් ටෙස්ට් තරඟ ඉවරුණා. ඉතින් අපි ගොඩාක් ඊට පස්සේ පුහුණුවීම් කරා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මීටින්ග්ස් තිබුණා. ඒ හැම දෙයකින්ම සහ අපි ඩර්බන් වලට යද්දී ඩර්බන් වල තියෙන රෙකෝඩ් එක තමයි ස්පිනර්ස්ලාට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඒත් එක්ක ඔක්කොම ගත්තොත් කුමා 100ක් ගැහුවා, මහේල තිලාන් 100ක් ගැහුවා. ඊට අමතරව චන්දිගේ ඩෙබියු එකේ 52ක් ගැහුවා. චානක වෙලගෙදර විකට් ගත්ත 5ක් ගත්ත ෆස්ට් ඉනින් එකේ. ඉතින් මගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ඔක්කොම තියෙක මම හිතන්නේ ඒක ගත්තොත් ටීම් එකක් හැටියට අපේ ටීම් එක හැමෝම එකතු වෙලා මේ ජයග්‍රහණය කරපු තරඟයක් සහ ඉතාමත් වැදගත් තරඟයක්. මොකද දකුණු අප්‍රිකාවේදී ලබාගත් පළවෙනි ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය. ඒ වගේම එඩින්ග්ලි වල ඔබ කණ්ඩායමට එතරම් පොසිටිව් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක ඔබයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්යි අතර දිගු සමන්තාවයක් පැවතුණා. ඒ සමන්තාවේ ඉඳ තමයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබෙන්නේ සහ ඒ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එංගලන්තයේදී ලැබූ පළමු සහ එකම තරඟාවලි ජයග්‍රහණය. ඒකත් ඇත්තටම අර මේ ලෝඩ්ස් වල තිබ්බ ටෙස්ට් මැච් එක ඩ්‍රෝ වුණේ අන්තිම පන්දු ඕවරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හෙඩින්ග්ලි වලට ගියාම මම හිතන්නේ අර අපි ඉතාමත් හොඳ තැනක නෙමේ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා හිටියේ. නමුත් ඇන්ජලෝ මම බැට් කරන්න යද්දී ඇන්ජලෝ කිව්වේ අපි පුළුවන් තරම් මේ කඩුල්ලට රන්ස් ටිකක් ගහන්න බලමු. ඒ කියන්නේ අර එයා මට ඇත්තටම කිව්වේ අයියට ගහන්න පුළුවන් විදියට ගහන්න කියන එක. ඉතින් අපිත් අර ගහන මේක රන්ස් ගොඩක් හම්බත් වුණා. ඒකයි මම හිතන්නේ 150කට කිට් වෙන්න පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒකෙන් තමයි අපිට ලොකු ලීඩ් එකක් හම්බුනේ සහ මේ හැමෝ විශේෂයෙන් ධම්මික ප්‍රසාද් තමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ඒ ටෙස්ට් මැච් එකේදී. ධම්මික ප්‍රසාද් ලකුණු බිඳුවකට දැවි යනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔබ පන්දුවට පාර දෙන්න යන්නේ. මම හිතන්නේ කතාවක් තියෙනවා ගොඩක් දෝෂාරෝපණය එල්ල වුණයි කියලා ධම්මික ප්‍රසාද් ඔබ ගහපු පහරට. මම හිතන්නේ ධම්මික ඇත්තටම මේ ඒ වෙලාවේ හිටපු පන්දු රකින්න දැක්කේ නැහැ. මේ ඒකයි අර මේ ෂෝට්
තර්ඩ් මෑන් එකට තමයි ගහලා අවුට් උනේ. ඉතින් හැබැයි ඔහු බලන්න ඊට පස්සේ දැන් මේ ඒ වුණ දෙයින් දැන් ඒක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ, හිතලා වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා පන්දු යවලා කඩළු අරන් දෙන්න. ඉතින් ඉතාමත් වැදගත් කඩළු පහක් ඒ ජයග්‍රහණයට මූලික හේතුව ඒක තමයි ඇත්තටම. සහ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ ඒ ඉතිහාරය. ඔබගේ ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ අතරින් සුවිශේෂිතම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය මොකක්ද කියලා කිව්වොත්? මම හිතනවා ඩර්බන් තරඟය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අර මම හැම වෙලේම කියපු එක තමයි මේ අපි ටෙස්ට් තරඟය ජයග්‍රහණය කළා නැතුව තිබුණ එක. සහ ටෙස්ට් තරඟාවලියක් හැටියට ගත්තොත් එංගලන්ත ඒ තරඟාවලිය කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ගොඩක් කලාවට නායකත්වය දරලා තියෙන කණ්ඩායම. නමුත් ආදේශ නායකයෙක් විතරයි. ස්ථිර වශයෙන් කවදාවත් ඔබට නායකත්වය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ කණ්ඩායමේ හිටිය පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා වුණාට මේ ගැන ඔබගේ අදහස් කොහොමද? කලකිරීමක් එහෙම ඔබට තියෙනවද? අනේ නෑ, කිසිම කලකිරීමක් නැහැ. මොකද මේ නායකත්වය කියන්නේ ඇත්තටම එක පැත්තකින් බලපුවාම මේ ගොඩක් වගකීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගකීම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ පළපුරුද්දෙන් සහ ඒ දැනුමෙන් ලැබෙන දෙයක්. ඉතින් මට ලැබුණ අවස්ථාවේදී මම හිතුවා මේ අවස්ථාව තමයි හොඳම අවස්ථාව සහ මට ලැබිච්ච පළපුරුද්ද. මොකද ගොඩාක් ක්‍රීඩකයොත් එක ක්‍රීඩා කරලා විශේෂයෙන් නායකයෝ ගත්තොත් නායකයෝ 7 දෙනෙක් විතර එක ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඊටත් වැඩි. ඉතින් ඒ ලැබුණු පළපුරුද්ද පාවිච්චි කළා තමයි ඒ ටෙස්ට් තරඟ මම 5ක් තමයි නායකත්වයේ දරුවේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ උපරිමය මගේ කණ්ඩායමට රටට ලබා දුන්නා. මම මේ ප්‍රශ්නේ මේම අහන්නම්. දැන් ආසියාවේ අනිත් රටවල් වල පන්දු යවන නායකත්වය දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ඉන්දියාවේ අනිල් කුම්බ්ලේ, පාකිස්තානයේ වකා යුනුස්, වසීම් අක්‍රම්. ලංකාවේ ඔබ හිතනවාද ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා කියලා පන්දු යවන්නන්ට තරම් නායකත්වය ලබා නොදී ඉන්න? මේමයි මෙච්චර කාලයකට ගත්තොත් අපි ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් වැඩිපුර පිතිකරුව තමයි නායකත්වයේ දරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි මම දකින දේ තමයි පන්දු යවන්නන්ට උනත් නායකත්වයේ දරන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. මොකද අපි ඒක විශේෂයෙන් මේ අන්තිම කාලේ ගත්තොත් විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නෝ සුරංග ලක්මාල්, ලසිත් මාලිංග ඊට පස්සේ මම කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියලා නැහැ. නමුත් මම හිතනවා තේරීම් කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වැඩිපුර ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන්, විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් එහෙම ආබාධ වලට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ගැන හිතලා වෙන්න පුළුවන් ඒ වැඩිපුර පිතිකරුවන් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරන්නේ. ඔබ ටෙස්ට් තරඟවල අර්ධ ශතක 3ක් වාර්තා කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබගේ පිතිකරුවෙක් හැටියට දක්ෂතා අපමට්ටම් කරන්න ඔබ වේසමාංශි දරුවද? මෙමය විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නෙක් හැටියටම ක්‍රීඩා කරනකොට වැඩිපුරම කාලය මේ මිඩම් කරේ පන්දු යැවීමට. හැබැයි හැම වෙලේම පුහුණුකරුවොත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන වෙලාව ඊට අමතරවත් මේ පුහුණු වීම කරලා තියෙනවා ප්‍රතිකරණය සඳහා. ඉතින් මම හිතනවා වැඩිපුරම පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මම වැඩිපුර කාලය යොදවලා තියෙන පන්දු යවන්නෙක් හැටියට කියලා. ඔබගේ අර්ධ ශතක 3න් එක අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ කල්කටාවල. ඉතමත් අමාරු තනතිල්ලක. එයද ඔබගේ ඔබට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් වැඩියෙන්ම ඉනිම කියලා හිතන්නේ? මම හිතන්නේ පළවෙනියෙන් ගහපු 80 අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ඉන්දියාවත් එක්ක ගහපු එක මම හිතන්නේ ඒකත් එක හේතුවක් වුණා තරංගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත් කියලා. පන්දු වාර 20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කියන 2014 වර්ෂයේදී නවසීලන්ත සමග පැවැත්වෙන තරගය ක්වාටර් ෆයිනල් තරගයක් වගේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න ඕනේ ඊළඟ තරගය. දැන් ඔබ මේ තරගාවලියේ ඒ අවස්ථාව වෙනකන් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ තරගෙට තමයි ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔබ කඩළු 5ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 3කට. ඒ තරගයේ සුන්දර අත්දැකීම් මතක් කළොත් තරගයට කලින් දේවල් කතා කරොත් මොකද නවසීලන්ත කණ්ඩායම අපි අර වීක්නස් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ඇනලයිස් කරද්දී දැකපු දෙයක් තමයි ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් ස්පිනර්ස්ලට එච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරලා තිබුණ නැති එක. අනිත් එක චිතගොන් කියන්නේත් ටිකක් ඩ්‍රයි පිච් එකක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ස්පිනර්ස්ලට හොඳ වෙයි කියන ඒ හේතුව නිසා තමයි මට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් අපිට මහා ලොකු ලකුණු ගන්නක් ලබා ගන්න බැරුණා. අපි 119ක් තමයි ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඒකෙදි ලසිත් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි කතා කරපු දේ තමයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් මොවුන්ගේ කඩළු 10 අපි ලබා ගන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් ඒකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි පවර් ප්ලේ එක වෙද්දී ස්පිනර්ස්ලා එන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් මට ඒ අවස්ථාව මම හිතන්නේ ඒ තරගය සහ තරගාවලියම ඉතාමත් හොඳින් සැලසුම් කරපු තරගාවලියක්. ඉතින් ඒ කරපු හැම දෙයක්ම සාර්ථක වුණා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔවුන් මටත් ඇත්තටම සමහර දේවල් හිතන කොහොමද මේ විදිහට දැවි ගියේ කියලා. මොකද ඕවර් 3යි පන්දු 3යි ලකුණු 3ක් තමයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. කඩළු 5ක් ලබා ගත්තම මේඩ් නෝස් දෙකක්. මේඩ් නෝස් දෙකකුත් එක්ක. තරගාවලිය අවසාන මාතරංගයේදී ඔබ
ජයග්‍රහණය කරන්න ඉන්දියානු කණ්ඩායම පරද්දලා. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට ඉන්දියානු කණ්ඩායමත් එක්ක තරම් හොඳට තිබුණ නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරඟ කිරීමේ රටාව. නිතරම අවසාන තරඟයේදී පරදිනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ. මොන වගේ දෙයක්ද රංගන ඒ අවසාන මා තරඟයට කලින් කතා කළේ මොනවද කණ්ඩායම හරියට කළේ ඒ තරඟයේදී? ඔව් විශේෂයෙන්ම ඉසිපත්න විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ප්‍රථම දිනයේ 3 වෙනි අවසාන කාල සීමාව සමග තමයි අපි දැන් මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මාත් සමග සිටිනවා අසංක. සංක මොකද හිතන්නේ ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 220ක් මෙවන්ට ලබාගෙන සිටිනවා ඉසිපත්න විද්‍යාලය. ඔව් අයිබෝන් ලක්සිසි තිනුල ලියනගේ සහ කවිඳු ආමන්තගේ සම්බන්ධතාවය තේපානයට පෙර ඊටාම ශක්තියක් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉනිමට. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා එක්වී විශාල සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 50කට වැඩි සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා කරන සමත් වුණා. ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවයක් දැන් ලකුණු 160 දී තමයි තෙවෙනි දික්වල දැවී ගියේ. ඉතින් ඔවුන්ට තවත් දැන් තිබෙන පීඩනය අවම වෙලා තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට දැන් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරලා පුළුවන් තරම් ලකුණු ඔවුන්ට ඉක්මනින් රැස් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් වන තෙක් ඉන්පසුව ඉක්මනින්ම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම තර්ස්ටන් කණ්ඩායම පිටියට පිවිසෙනට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නොත් හැකියාව ලැබෙනවා කඩලු කිහිපයක් දවා ගන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඔවුන් ලබා ගත යුතුයි. තිනුල ලියනගේ ලකුණු 30ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කවිඳු ආමන්තත් ලකුණු 30ක් වාර්තා කරගත්ත. ඉක්මන් ලකුණු 30ක් ඔහු විශාල පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කළා. පන්දු 32ක් පමණයි ගත වුණේ. තිනුල තමයි පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මේ සම්බන්ධතාවයේ බෙදා හදාගෙන පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා අසංක. ඔයාලෝ මේ අවසාන කාල සීමාවේ ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අසංක මොකද හිතන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය වේද ඉසිපත්න විද්‍යාලයට? මගේ පෞද්ගලික අදහසට අනුව ලක්සිසි මා හිතනවා තව ලකුණු 30ක් ඔවුන්ට ඉතාම ප්‍රමාණවත් දින දෙකේ තරගයක් නිසා. නමුත් ඔවුන් යම්කිසි සැකයක ඉන්නවා නම් මේ ලකුණු මදි කියලා ඔවුන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් විශාල පහරවල් වලින් ඉක්මනින් මේ ඉනිම අවසන් කරන්න. සමහර විට එතකොට ලකුණු 275ක් 260ක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබේවි. එය තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් බවට අනිවාර්යෙන්ම පත් වෙනවා. මොකද ලකුණු පූර්වයේ පීඩනයත් එක්ක දින එකමාරක් ඔවුන්ට තිබෙනවා එතකොට පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් එහි වාසිය ඉසිපතන කණ්ඩායම ලබා ගනීවිය කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්. මේ කවිඳු ආමන්ත පන්දු 32 දී ලකුණු 30යි අතරේ පාර 4ක් සහ 1 වරක් සමග යනවා. උබවන්ත ජයසිංහ දවා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රථම කඩුල්ල ඔහුගේ මේ තරඟයේ යනු ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ 6 වෙනි කඩුල්ල දැවී යනවා. තිනුල දැවී යනවා ලකුණු 30කට යනවා. ලකුණු 60 තාම හොඳ සමන්තාවයක් අවසානයේටපත් වෙනවා 6 වෙනි කඩුල්ල සඳහා ගොඩනැගුණු. ඔව් පාරක් එල්ල කිරීමට අවශ්‍ය පන්දුවක් නොවේ. යොහු නිදැල්ලේ හරිනවා නම් ඔහුට නිදැල්ලේ හරින්නට තිබුණා. නමුත් අනවශ්‍ය විදියට පිට ඒ දෙසට යොමු කළා කියලා හිතන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දු යැවීමක් කෙසේ වෙතත් භවන්තගෙන් තරඟයේ අවසන් සැසිය ආරම්භයේදීම අවශ්‍ය කඩුල්ල දවාගත්තා. තිනුල තමයි ඉතාම හොඳින් ස්ථාවර හිටියේ පිටේ. ඉතින් ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි දැවී යන්නේ. ලකුණු 220යි 6 වෙනි කඩුල්ලේ දැවී ගියේ තිනුල ලියනගේ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන ඉසිපතනයට යන ඉසිපත්න විද්‍යාලය ලකුණු 220යි කඩලු 6ක් දැවි තමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 59 වන පන්දුවාරයේ මේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසාන කාල සීමාවේ අද ප්‍රථම දිනේ. තන්නේ බවන්ත ගැන කතා කරොත් අසංග මං හිතන්නේ මින් පෙර වසරවලදී මත ඉඳන්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් शतක ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 4 අවස්ථා ලබාගෙන තිනවා. මම හිතන්නේ තාම කැපී පෙනෙන තුන් ඉරියව්වෙම දශකම් පාන ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයේ ඉතා වැදගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ නායකත්වයත් මම නරඹලා තිබෙනවා. ඉතාම ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩකයෙක්. ඥාතද හොඳ පන්දුවක් බවන්තගෙන් ඊයසිත් කළු පහන නාවක පිටිකරු ඉසිපත්න විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඊයසිත් තරඟ 8ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 216ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 50. ඊටාම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් 63.34ක
නැවතත් බවන්ත ආරාධනා කරන්නේ පිත්ත එදෙසට යොමන්නට කියලා පිතිකරුට. නමුත් යසිත් තවමත් සූදානම් නැහැ ඒ උගුලට හසුවන්නට. මේ බලන්න. ඒ තාම හොඳින්ම නිදල්ලේ ඇරියා මං හිතන්නේ ප්‍රථම පන්දුව යසිත්. බලමු ලකුණු 250 සීමාවට ළඟා වීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා ඉසිපත්න විද්‍යාලයට. නැවත වරක් නිදල්ලේ යාමට හරනවා. මේ නැවත වරක් පුනරූපණයේ අවසාන කඩුල දැවී ගියේ තිනුල ලියනගේ. මම හිතන්නේ තාම හොඳ පන්දුවක් බවන්තෙන් අසංක. තන්නේ තාම හොඳ ආරම්භයක් මේ කාල සීමාවට. ෂොත්බු රිද්මේ කණ්ඩායමට ලබා දුන්න කියන්නට පුළුවන්, මොමෙන්ටම් එක ලබා දුන්න කියන්නට පුළුවන්. එහි ගොඩනැගීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන්. ඇනුව 59 වල පන්දුව නිමාවට පත් වෙනවා. ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු 226ක් කල්ලු 6ක් දැවි. කවිඳු ලකුණු 30ක් ලබාගෙන මේ වෙනට සිටින්නේ. ඔහුගේ සගයා තිනුල ලියනගේ දැවි ගියා උදේ පාන්දර මං හිතන්නේ මේ අවසාන කාල සීමාවේ. මොකද දැන් අසංක මං හිතන්නේ ඔහු ලකුණු වලට යාවි ගොඩක් දුරට නේද මේ අවසාන කාල සීමාවේ. මොකද අවශ්‍ය පමණ ලකුණු ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ බෝනස් ලකුණු, ප්‍රසාද ලකුණු. ඉතින් මෙතනින් පසු ඔවුන් එක තිරණයකට පැමිණිය යුතුයි. පහර දෙනවා නම් පහර දිය යුතුයි වේගෙන්. නොයසේ නම් කඩුල්ලේ සිටිනවා නම් කඩුල්ලේ සිටිය යුතුයි. ඔවුන් පහරක් දෙනවාද නැද්ද කියන සැකය මත සිටියහොත් ඔවුන්ට කඩුළු පමණක් අහිමි වන්නට ඉඩ තිබෙනවා ලකුණු නැතිව. අර මසංග යනවා නිපුල් ප්‍රේමරත්න නාක පන්දු යවන්න කඩුළු දෙකක් අන්තිමේ විහු ලබා ගත්තා ලකුණු 36කට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔහුගේ 16 වෙනි පන්දු වාරය. නිපුල් මං හිතන්නේ තාම හොඳ ආරම්භයක් අද උදෑසනදී ලබා දුන්නා ඔහුගේ විද්‍යාලයට. ඔව් සෑහෙන ඉහළින් තිබුණු පන්දු සැසියක් පළමු පන්දුවාර සැසිය ඔහුගේ කඩලු දෙකක් දවාගත්තේ ඔහු පළමු පන්දුවාර කිහිපෙදී ඉතාම හොඳ දෝලනයකින්. ඒ වගේම සෑහෙන අප කියනවා ඉන්ටිමිඩේට් කරනවා කියලා වේග පන්දු යවන්නේ කැඩියට ඔබට පිතිකරුවන්ව කලබලයටපත් කරන්න පුළුවන් නම් එය විශේෂ හැකියාවක් නිපුණට ඒ හැකියාව තිබුණා. අප දුටුවා නිපන්දුවකින් ඔහුගේ කඩුලක් දැවී යනවා. නමුත් ඒ අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා. නිපුණ නැවතත් දිවෙනවා. තාම හොඳ පන්දුවක් නැවතත් ඔව් ඇත්තමකුත් මම හිතන්නේ ලකුණු 36කට කල්ලු 3ක් විදියට වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි මම හිතන්නේ නිපන්දුව නිසා උඩ කල්ලු දෙකකින් තාමත් සෑහීමකටපත් වෙන්න සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.71ක්. ඊටම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම තෙවඳු දික්වැල්ල ගේ ලකුණු 106 පන්දු 116කින් ඔහු ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම රන්දුණු ගංගනාත් පන්දු 24කදී ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කවිඳු තාමත් පිටියේ සිටිනවා පන්දු 34කදී ලකුණු 30යි. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා වේගවත් පහරවල් එල්ල කරන්න. අප දුටුවා දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔහු ඉදිරියට පැමිණ හොඳ පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා විශ්වාසයෙන්. ඉතින් මේ මොහොතේදී ඔහු තීරණය කළ යුතුයි ලකුණු වලට යනවාද නැද්ද කියන කාරණය. මොකද පන්දුවාර නිකන් අපතේ යැවීමට හැරීම ඔවුන්ටම තමයි අවාසියක් වන්නේ. මොකද ඔවුන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා තරඟය Tamanගේ පැත්තට හරව ගන්න. මම හිතන්නේ තෙවෙඳු දැවියාමෙන් අනතුරුව ලකුණු 160 දී යම් තාක් දුරකට තිනුල මම හිතන්නේ ලකලැස් උනේ අපි කියන ප්‍රෙෂර් එක ඇබ්සෝබ් කරන්න කියලා. නමුත් කවිඳු ඊටාම හොඳින් ලකුණු රැස් කරා. ඔහු තමයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවාගෙන ගියේ. ඔහු යනුව ඊටාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්ලිප් හිසින්න පන්දුරක් ඉන්නාට තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා කවිඳුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට. යනවා ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 224 දක්වා ඉහළ යනවා. නැවතත් මේ පන්දුව නැවත වරක් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් අසංග. පන්දුවක් නමුත් අවස්ථාව මගහැරෙනවා. ඉතින් ලකුණු කෙසේ ආවත් ඒ ලකුණුම තමයි. ඉතින් ඔබට ඒ වාසිය තිබෙනවා. කවිඳුගේ ලකුණු 4. මම හිතන්නේ අප කතා කරන තිබෙනවා පහරකට යාවි තිබෙන නැද්ද කියන සැකේ තාමත් ඔවුන් සිතේ තිබෙනවා. මම හිතන්නේ එක තීරණයකට පැමිණෙන ඉතාම Taman කුමන ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ඉන්න අවසන් කියලා නිපුණ නැවතත් දිවෙනවා.
ලකුණක් ලබාගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව 60 වන පන්දුවාරය නිමාවට පත් වෙනවා. ඉසිපත්න විද්‍යාලය ලකුණු 224යි කල්ලු 6ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. ඔය අනුව එම් පන්දුවාරය නිමාට පත් වෙනවා. දැන් නිපන්දුවක් මින් පෙර යවූ පන්දුව. ඒ නිසා එම් පන්දුව නැවතත් යොමු කරා. මේ නිපන්දු ගැටලුව අප දුටුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්නගෙන්. ඔහු එය සකසා ගත යුතුයි. ඔහු යෝන් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට හොඳ පන්දු යැවීමක් අප දකිනවා. නමුත් නිපන්දු යැවීමෙන් ඔහුට කඩුල්ලකුත් අහිමි වුණ අද දිනේ උදෑසන. අනෝ මේ විය යුතුයි 60 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව. ඔය තාම හොඳ එල්ලකින් පන්දු යනවා නිපුන්. ඒ අනුව 60 වන පන්දුවාරය මේ අවස්ථාවේදී නිමාට පත් වෙනවා. ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු 225යි කල්ලු 6ක් දැවි. අනෝ පන්දුවාර 60ක් මේ වෙනට අවසන්. ඉසිපත්න විද්‍යාලය ලකුණු 225යි කල්ලු 6ක් දැවි. යසිත් තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. අසංක වසර 23කින් ඉසිපත්න විද්‍යාලයට තාම ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබිලා නැහැ. භවන්ත නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ප්‍රේක්ෂක ඔබ කල්පනා කරනවා නම් ලක්සිසි මොකද මේ කනගාටු වෙන්නේ ගැන කියන්නේ කියලා. ලක්සිසි කියන්නේත් ඉසිපතනේ ආදි සිසුවෙක්. ඉතින් ඔබත් කැමති ඇති ඉසිපතනේ ජයග්‍රහණයක් ලැබනවට. මම හිතන්නේ දිනේ අවසානයේදී හොඳ තරඟයක් නැරඹීම තමයි මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය. සංක 2019 වසරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මම දැන් හොඳ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. තනේ ඔවුන්ගේ 6 වෙනි ජයග්‍රහණය ඒ. ඔව්වේ අනුව නැවත වරක් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. යසිත් යනුව ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රදේශයට නොවේ පන්දුව ගෝණයේ තිබුණා. අප බලමු. ඔහු ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අසලින් ගමන් කරන්නේ යම් මොහොතක් ගෝණයේ තිබුණා. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටියේ නැහැ. අවස්ථාවක් මග හැරීමක්. යසිත් අපි දුටුවා මම හිතන්නේ තාම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි බලමු ඔහුගෙන් අපිට ලොකු පාරවල් කීපයක් දැක් ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. තේපානෙන් අනතුරුව මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය වේගපන්දු යවන්නන් තමන්ගේ ස්ථානවලද පන්දු යැවිය යුත්තේ කියලා. විශේෂයෙන්ම වමත් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව භවන්ත පිටිනට පිටින් තමයි පන්දු යවමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම නිපුන් අනෙක් අන්තෙන් රවුන්ඩ් දෙකට අන්තෙන් පන්දු යවමින් දකුණත් පිටිකර තුලට පන්දු යවමින් සිටිනවා. කතා බහ වී ඇති තමන්ට ලැබුණු විවේකයේදී කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. ඔව් අනුව නැවත වරක් ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් තවත් ලකුණු 4ක් ඉසිපත්න විද්‍යාලයට. ඔව් පන්දුවාරයේ ආරම්භ විද්‍යාව දුටුවා ලක්සිසි ක්‍රීඩකයන් ස්ථාන වෙනස් කරනවා. නමුත් තවමත් පන්දුව ක්‍රීඩකයෙකු නැති ස්ථානයක් සොයාගෙන තමයි ගමන් කරන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක් ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඉසිපතනේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට මේ ලකුණු ඊටාම වැදගත් ඊටාම වේගෙන් ලැබුණු ලකුණු 4 පහරවල් 3ක් අප දුටුවා. හිතන්නේ ප්‍රථම සහ තුන්වන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අතරින් තමයි මම හිතන්නේ 4 පහර ලබා ගත්තේ. ඔව් ඒ අනුව එම වෙනස වුන් කරනවා. හිතන්නේ රනිෂ් නාතවරක් ඔහුගේ නායකත්වයේ ගුණාංග පෙන්වනවා. ඔව් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දෙවනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්වත් එම ස්ථානයේ යොදා ගැනීමට. ඉතින් අපි බලමු වාසනාවක් තියේවිද කියලා භවන්තට.
ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක් නැවතත් අසංක. මාළු බානාගේ වැඩක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කැඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම පිටින්ට පිටතින් පන්දුව ලබා දෙනවා. පිටිකරු පහරකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ මේ මොහොතේදී. තන්නේ අසංක මේ ට්‍රැඩිෂනල් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ටයිප් එක තමයි මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට ගැළපෙන තනතිරුවක් ලබා දීම යුතුයි SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු බහර නිලධාරීන්ට. බවන්ත ඔහු යටවෙනි පන්දුවාරේ අවසාන පන්දුව නිදැල්ලේ හරනවා. ඒ අනුව ලකුණු 233යි 61 වෙනි පන්දුවාරේ අවසානට පත්වන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 233යි කඩලු 6ක් දැවි පන්දුවර 61ක් අවසන් නිසිපත්න විද්‍යාලයේ. කවිඳු ලකුණු 34ක් ලබාගෙන සිටින නොදෙවි. යාගේ යසිත් ලකුණු 8යි. දල් ලකුණු වේගය 0.10කින් පමණ ඉදිරියට ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් ඉසිපතනයේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට වාසිදායක තත්වයක්. නැවත ආරක්ෂිතාම හොඳ පන්දුවක් මං හිතන්නේ ඔවුන්ගේ අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ ට්‍රැඩිෂනල් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ප්ලෑන් එකත් එක්කම තමයි ඉදිරියට යන්නේ නිපුන් සහ බවන්ත. ඒකම හොඳ දෙයක් අසංග නේද? මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් දුරට අපේ ක්‍රීඩා සමාජයත් අපි දකින්නේ පිට පිටම දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන එක. නමුත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් වල අපි දකිනවා වේග පන්දු යවන්නන් තාම හොඳින් භාවිත වන ආකාරය. ඔව් ඊටම වැදගත් නූතන ක්‍රිකට් වලදී ඔබට වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ලබාගත යුතු සහාය ලබා ගැනීම. දෙන අවස්ථාව වලින් තමයි එවැනි ඒ අවස්ථාව ලබා දී නැහැ අපේ දේශීය වේග පන්දු යවන්නන්ට සහ පාසල් වේග පන්දු යවන්නන්ට. මොකද සෑම විටම ඔබට මන්දගාමී තනතිරු ලැබෙද්දී ඔබ එක් ක්‍රමයකට හුරු වෙන. ඔබ සමහර විට කටර්ස් වැඩිපුර යවන්න, මද වේග පන්දු වැඩිපුර යවන්න හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට වේගවත් තනතිරුවක් ලැබුණායින් පස්සේ එහි පන්දු යැවිය යුත්තේ කෙසේද කියන දේ ගැන ඔබට සැකයක් ඇති වෙනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී. ඉතින් ඊටාම හොඳයි මෙවැනි තනතිරු ලබා දීම. නිපුණවතත් දිවෙනවා. ඔව් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් විනිසුරුගෙන් කිසිම පිළිතුරක් නැහැ. මම හිතන්නේ පාදේ දැවටි යන්නට ඇති. ඊටාම සියුම් ආකාරයෙන් අප බලමු පුනරූපණයේදී කුමක්ද දැකිය හැකි වෙන්නේ කියලා. යම් කිසි ශබ්දයක් මේ පන්දුව ඔහුගේ කලවාවරණේ ගෑවී යන්නට ඇති සමහර විට. හට එක්වන පන්දුවාරේ 4 වෙනි පන්දුව මේ නිපුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔව් බවුන්සර් පන්දුවක්. කෙටි කවිඳු කීපෙක තෙල්ල කරන දුප නමුත් පන්දු 10ක් ගත්තා. මම හිතන්නේ මේ අවසාන කාල සීමාවේදී ඔවුන් භාවිතා කර ප්‍රථම කෙටි පන්දුව මේදී මම දන්නේ පොඩ්ඩක් අර සර්ප්‍රයිස් ෆැක්ටර් කියන එක පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ විද්‍යාවේදී ඉවහල් වුණා. ඔව් අප දුටුවොත් පන්දු පිටිය සැකසීම ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා තරමක් ඉදිරියේ. ෂෝට් ස්ක්වයර් කියන ස්ථානයට තරමක් පිටුපසින්. ඒ වගේම හතරේ සීමාවට තරමක් ඉදිරියෙන්. ඉතින් මේ පහරට ඔවුන් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. රණේෂ්ගේ මං හිතන්නේ තාම හොඳ නායකත්වයක් අපි දිනේ පුරාවටම දුටුවා සංක. නැවත ඔබට පෙනෙනවා ඔහුගේ පන්දු රකින්නන්ව ස්ථානගත කරනවා ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි. 62 වෙනි පන්දුවාරේ තවත් එක පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 233යි කඩලු 6ක් දැවි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.77යි. නිපුන් දිවෙනවා නැවතත්.
ට්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් කෙලින්ම පන්දු රකින්න වෙතට යනු 62 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවටපත් වෙනවා ඉසිපන්දු විද්‍යාලයේ ලකුණු 233යි කල්ලු 6ක් දැවි. ලකුණු 233යි කල්ලු 6ක් දැවි. ඉසිපන්දු විද්‍යාලයේ කවිඳු ලකුණු 34යි යසිත් ලකුණු 8යි. බවන්ත තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අසංගම කතා කරා මේ බවන්තගේ විශේෂත්වය ගැන. මොකද තුන්වෙනි යවුවෙන් දස්කම් පාන වේග පන්දුවන් අතරම ශ්‍රී ලංකාවට දන්නේ පෙර කාලේ ඉඳන් ඉතාම අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ කාල සීමාවක බවන්ත මං හිතන්නේ තාමත්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් වේවි අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට. තාමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. කඩුළු රකින්න කියනවා බවන්තට තවත් ටිකක් ලං කරමු කියලා. ඉතින් මේ ඉලක්කය තවත් පිටිකවුට ටිකක් ලං කරගත හැකි නම් ඔහු පොළඹවා ගත හැකි පහරකට. ඔබ කියමින් හිටියේ වේග පන්දු යවන පිටිකරුවන්. එසේත් නැත්නම් පන්දු යවන පිටිකරණයටත් හැකියාව තිබෙන වේග පන්දු යවන්නන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම අඩුයි. දැන් අපි දුටුවා චමිදු වික්‍රමසිංහ අවුරුදු 19 ලෝක කුසලානයේදී ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා වගේම ආරම්භක පන්දු යවන්නා විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න ඔහුට හැකියාව තිබුණා. ඔව් ලොකු අඩුවක් තිබෙනවා වගේම ඒ ස්ථානය දැන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක එවැනි ස්ථාන එකයි තිබෙන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ. ඔබට එවැනි ක්‍රීඩකයන් දෙතුන් දෙනෙක් යොදා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. එක කාලයකදී අපිට මතකයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දසුන් ශානක සහ තිසර පෙරේරා එක්වර ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මේ වන විට තත්ත්වය ස්ථාන එකක් දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ලහිරු මත්සංක ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා සංචිතේ. ශාමික කරුණාරන් සහ දසුන් ශානක කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ඔතනම හොඳ පන්දුවක් නැවතත් බවන්තගෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සෑහෙන වටිනාකමක් එකතු කරනවා එවැනි ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායමකට. විශේෂයෙන් එංගලන්ත ඉන්දියානු කණ්ඩායම්වල මේ වන විට එවැනි ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. නවසීලන්තේ, ඕස්ට්‍රේලියාව. ඔය දැන් විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් ඔය ක්‍රීඩකයන් කොට්ටාශ අපිට මතක් වෙනවක් තමයි ෂේන් වොට්සන්, ජැක් කලිස් මං හිතන්නේ අනාගතේ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ කාර්යභාරය ඉතාමත්ම හොඳින් ඉටු කරපු. තවත් හොඳ පන්දු යැවීමක් තවමත් මේ හැම යෙදීමේ කාර්යයේ සිටින්නේ බවන්ත. අප දන්නේ නැහැ කුමන මොහොතේ ඔහු කඩුල්ල හරියටම ලබා ගන්න උත්සාහ කරයිද කියලා. තවමත් ඔහු පිටිකරුව පොළඹවමින් ඉන්නවා යම්කිසි පහරකට. තව කොතනක් වෙලා යසිත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිවිද? ඒක තමයි මං හිතන්නේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ අවස්ථාවේදී. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලංකාරය. දෙදින, තෙදින, සිව්දින සහ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල තිබෙන අලංකාරය. ඔබ කෙතරම් ඔබට ඉවසීම තිබෙනවද කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට? අලංකාර පහරක්. ඉතාම හොඳ කල්මැනීමක්. ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී යසිත්ට ඉවසීම කඩා වැටුනේ නැහැ. නමුත් ඉතාම හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා ඒ පන්දුව. දැන් ඔහුට අවශ්‍ය ස්ථානයට පන්දුව පතිත වෙන තෙක් මොහු සිටියා බලාගෙන අවසානයේදී ඔහුට ලැබුණා. ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ඉසිපතනේ වෙනුවෙන්. වේගෙන් පාර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. හොඳින් කල්මැන අවශ්‍ය ස්ථානගතය ලබා ගත්තා. කිසිදු කලබලයක් නැහැ. මෙය තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලංකාරය. මේ ඉවසීම පන්දු යවන්නාගෙන්, පිටිකරුවාගෙන්, ඒ වගේම පන්දු රකින්නන්ගෙන් දකින්නට හැකිනම් මෙය වටිනාකමක් එක් කරනවා පාසල් තරඟාවලියටත්. ඒ අනුව 63 වන පන්දුවාරේ නිමාවටපත් වෙනවා ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු 237යි කඩලු 6ක් දැවි. පන්දුවාර 63ක් අවසානයේදී ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ලකුණු 237යි කඩලු 6ක් දැවි.
තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්න ඉතාම හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටිනවා. සංක ලකුණු 250 සීමාවට ළඟා වුණු අවස්ථාවේ මොහු ලකුණු පන්දුවට නැවත පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දෙයිද තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මොකද හිතන්නේ? ඉතාමත්ම අනර්ග පහරක් මේ අවස්ථාවේදී කවිඳුගෙන් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පහර ලකුණු 4ක් තවත් ඉසිපතන විද්‍යාලයට තාමත්ම අනර්ග පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී කවිඳුගේ. ඔව් අවශ්‍යව තිබූ පහරක් කෙමෙන් කෙමෙන් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා ලක්සිසි. කවිදු ඒ විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් මෙවර ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කළේ පහර. නවතරක් ඒ පුනරූපණය. තනේ පන්දු රකින්නාට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඔය කතා කරමින් සිටියා මේ වේග පන්දු යන දෙදෙන ඉතාම හොඳින් පන්දු යවන අවස්ථාවක් මේ මං හිතන්නේ ඒ ඉතාමත්ම හොඳ පහරක් මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම ලකුණු තත්ත්වය ගැන ඔබ විමසමින් සිටියා. මම හිතන්නේ ලකුණු 250 පහවුණු සැනින් වේගෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කළ යුතුයි. ලැබෙන ලකුණු සියල්ල බෝනස් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඔව් තමයි හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී නිපුන්ගෙන්. හොඳ සටනක් ලක්සිසි. පන්දු යවන්නන් සහ පිතිකරුවන් අතර ඉතාම රසවත් මේ නැරඹීම. මොකද පිතිකරු ඉදිරියට පැමිණෙනවා දුටු විගසම පන්දුව කෙටි කරලා ඌට අභියෝගයක් එල්ල කරනවා ඔබට ඉදිරියට එන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙහිදී අනිකුත් විශේෂත්වය තමයි මේ මම හිතන්නේ මේ සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් සහ පිතිකරුවෙක් අතර. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකින්නට ඉතාමත්ම අඩු දෙයක්. ඉතින් ඔබට වෙන අරබන්න පුළුවන් papare.com සමගින් පමණයි. නිපුන් නැවතත් දිවෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වරක් නිපුන්ගෙන්. පිටිය සැකසීමත් ඉතාම වටිනාකමක් එකතු කරනවා මේ තරගයට. කිසිසේත්ම ලකුණු පාලනය කිරීමට පමණක් උත්සාහ දරන්නේ නැහැ රනිල් සිල්වා. ඔහු කඩුළු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. මම හිතන්නේ අපි කියනවා මේ ක්වොලිටි ක්‍රිකට් ඕල් රවුන්ඩ් කියලා. ඔසක මම හිතන්නේ නායකත්වයේ පන්දුවල පහර දීම පන්දු යෑම ඉතාම හොඳ ලෙවල් එක තියෙන අවස්ථාවක් මේ. මම හිතන්නේ නැවත වරක් ඉතාම හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්. මම හිතන්නේ මේ තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම අපි සිදු දෙනා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට දකින්නට කැමති දේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලක්සිසි නැවතත් පිතිකරුට කියන ඔබ කැමති නම් පහරක් එල්ල කරන්න. නමුත් මම ඔබට ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඉතාම හොඳ සටනක් පන්දුවත් පිටත් අතර මේ හවස් යාමේදී ඔබට යම්කිසි උදාසීන බවක් ඇති වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන් කිසිසේත්ම තරගයේ උදාසීන වන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එය ඉතාම වැදගත්. කියනවා මේ ඇග්‍රෙෂන් එක කියලා. තනි තරගයේ තියෙන්න උනන්නේ මේ ඇග්‍රෙෂන් එක ඉතාම හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා කණ්ඩායම් දෙකම. මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම හොඳ පහරක් කවිඳුගෙන් නැවත වරක් තවත් ලකුණු 4ක් පන්දුවෙන් පන්දුවට දෝලනය වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තියෙන මොමන්ටම් එක කණ්ඩායම් දෙකෙන්. ඔව් ඒ වගේම සටන තීව්‍රයි. බවුන්සර් පන්දු දෙකකට පසුව මේ පන්දුව ආරේදී ඔබට මතක ඇති. කවුද දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දුව බවුන්සර් පන්දුවක් නොවන බව. ඔහු සූදානම්ව හිටියා. පිට හරහට යොදාගෙන එල්ල කළ පහරක්. නමුත් සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. ලකුණු 250 සීමාවට තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 245යි. මේ අවසාන පන්දුව 64 වෙනි පන්දු ආරේ. ඔයන හොඳ පන්දුවක් පන්දු ආරේ අවසන් කිරීමට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 245යි කඩලු 6ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, Polly, what are your predictions? Well, looks like Isipathana College wants to bet a bit more, get about 275 to 300. Well, you can see Kavindu Amant also in the meantime getting close to his half century. He's on 42.
as I said previously, I think that's the concern. They must be struggling to decide on a number. The wicket seems settled, so they must be wondering what could be the competitive first innings total. It's difficult to say at this stage because the wicket is playing quite easy. But all the Thurstan College boys have been on the field since morning, and most probably they will want to put them into bat for about an hour or so and put a lot of pressure on them, get a couple of wickets early, and for that, if they have a good score, they might be able to enforce follow on. That might be the idea of Isipathana College. Bhavanta Jayasinghe is 1 for 35, bowling his 10th over. He's been relieved of the bowling this year. Used to be the major wicket taker for Thurstan College. Isipathana have been playing him quite well, but they have found it difficult with Nipun Premaratna. Definitely Nipun Premaratna was the pick of the bowlers. Got the initial breakthroughs. Well played this time. His Nipun Premaratna was very, very impressive today. Left arm seamer, angles the ball, got the skill to move it either ways, and a thinking bowler, Polly. His problem was his run-up, overstepping a bit, missed a couple of wickets. I think he got 2 wickets in 2 no-ball deliveries. That was a bit unfortunate. That's cut away nicely, going towards the boundary. A long chase by the fielders, but the ball reaches the fence. So that gives 4 more to Kavindu Amantha, takes him on to 46. He's been pretty busy at the centre today. Right from the start, his intent had looked to score, and he's been scoring pretty quickly. Oh, that was asking to be hit. Short, sloopy. It's definitely making 46 runs, coming in just 52 deliveries. Scoring quite quickly. Well, we must not forget the Isipathana skipper, Tevindu Dikwala, got his 106 in 116 deliveries. They got these 252 runs in 64 overs, and that's put away nicely. What was that? I think it's a goner. That's gone through him, and that brings the 50 for Kavindu Amantha. He's played a very, very crucial knock here. Taken them to 250. Again, that intent, Polly. Yes, just see 9 fours and 1 6 in his 50. That's good batting. Just 53 deliveries to get his half century. Looking for runs all the time. Well, this is the summary so far of this last year's 56th pair of the brothers. Isipathana College 169 in their first innings, and this was a bitter experience for them, isn't it? Thurstan College won the game by 10 wickets. I think that was the last victory in 2019.
Bhavanta played a crucial role in that match. There was Ranesh Silva. Well, 257 for 6 at this stage. Isipathana should go for some quick runs. Of course, their run rate is not that bad, 3.94. They've been getting the runs quite easily, but we had some breaks in play due to rain. 65 overs gone, just a lot of cricket remaining, 30 overs for the day. I doubt very much whether we will be able to do that 30 overs. The light is dropping, and SSC is quite famous for bad lights. On a very gloomy day, we've seen bad light in about 4:30. So Thurstan College must keep that also into account if they want to take a couple of wickets today. Light can fade quite quickly. But of course the clouds have cleared up, Megan, at this stage. But still, you never know. Yasit Kalupana, he's on 16. He has faced 22 deliveries. Nipun Premaratna, very long bowling effort. Bowling is 19th over. That's short. Kalupana just trying to get underneath it. I feel Megan Thurstan must be looking at about 275 to 280. Yes, that's what I feel too, Polly. I agree. I think they must be looking at something excess of 275 runs before they put Thurstan back into bat. Well, remember Thurstan College won the toss and put Isipathana in. But Isipathana got a very good score at 258 for 6. It's funny, speaking with Isipathana skipper, Tavindu Dickwell in the morning, he was in the idea of bowling first after looking at the surface. It looked lush green, they were playing 3 seamers. But it was always visible, if they bat the first tower, it's gonna be a belter to bat on. Yes, Nipun Premaratna got the initial breakthroughs, Megan. But had he got those 2 wickets which he bowled from no balls, then Thurstan would have been really on the back foot at that stage. Exactly. Had he got those 2, I think it would have been a game changer. Those small margins, Polly, I think that is what these longer format games substitutes to. At the end of the day, it's those small margins. Exactly. It's fascinating. Well, that's the end of 66 overs, 259 for 6. So you see Kavidu Amanta getting 50, there's some highlights of it. From the start he was going for some shots, getting boundary after boundary. He's looked pretty confident and comfortable right from the start of his innings.
That was a stroke for his 50. I would say half chance there. I thought he's grabbed it at that moment. But fortunately for coming to Amanta, it's gone through him. Well, that will be Puntila Kumara. He has been quite expensive. 7 overs bowled, 36 runs given away. Well, that's easy peasy. Swept it and swept it with ease. So that's another boundary to Colombo. Puntila Kumara, 7 overs, 7.1, 2 maidens, 44 no. Once again, this time much finer. Easy, no mood to slow down. Kavindu Amanta. Well, these are really looking for the runs. Wanting to put up a good score for Isipathana College before they make the declaration. There you see, long reach, swept beautifully. He moves on to 59 with that boundary, and the score moves on to 267. This time it comes down the wicket and drives it towards deep mid-off. Gets a single. See, Isipathana innings contain 38 boundaries and 6 sixers. That's quite a lot of runs from boundaries, Sir Megan. Yeah, quite a lot of runs from boundaries. That's been the fashion. Every one of them, they've done the majority of the scoring of boundaries. Well, this partnership to 48 runs of 50 balls. And then that is the next number. I think partnerships have been the key to this successful innings from Isipathana College. I think they had a commanding position in this game. And, yes, they had 3 half-century partnership. This is the 4th that is coming on the way. So that's a good amount of partnerships. It's always the partnerships that win games. Cricket is all about partnerships. Be it batting, be it bowling, even fielding. So cricket is all about partnership, and I think Isipathana innings is a good example for it. You see the run rate going above 4. Keeping 4 runs per over in a 2-day game is very good batting indeed. Yeah, that's credits to that intent, the positive intent Isipathanians have shown. 268 for 6 at the end of 67 overs. Well, talking of the positive approach, Megan, Isipathana were 82 for 3 at lunch, and then they were 220 for 5 at tea. So that between lunch and tea, they put on 138 runs. From there only, they really got the intent and they were really pushing for the runs. Yeah, that's when Tevindu Dickwella was in his fine flow. It was going all crazy. Way too easy. Full toss, juicy. He's worked it to third man, scoring at their will. It's a
another boundary to Kavindu Avanta. Manta. Well, Isipathana getting runs at ease. Well, the skipper brings himself on. Silva. This is desperation. He's very, very desperate for a wicket. A first choice wicket keeper on his Silva. Rolls his arm. Well, Megan, it's the 9th bowler being used by Thurstan College in this innings. Well. What's he up to? That's called a no ball, in fact. It's another juicy full toss, but driven away, but wide of mid-off. They get 2 there. Ranish Silva, 32 matches. Always, it is a sign of frustration when you have 9 bowlers in the list. That's how good the Isipathana innings have been. I think they have reached their mark already, 276 now. And also, to all the viewers, you can also watch this game on Dialogue Television channel number 140. And it's there of 68 overs, 102. So 276 for 6 after 68 overs. Kavindu Amanta on 65. Yasit Kalupana on 18. Well, remember Isipathana College was put into bat by Thurstan this morning. They were 2 for 23 at one stage. But from there on, they're putting on good partnerships. What are they aiming? What are they eyeing? Polly, can you guess? I'm clueless. Looks to be they're looking for about 300. Well, I thought 275, 280 would be good. But still, remember, Megan, 68 overs. Another, I don't know, we'll not get the full quota. About 27 overs remaining for the day. I really doubt. Well played once again. It has gone through Ranish Silva. But that's a rare sight. Well, see, in the field also the Thurstan fielders seem to be a little down at the moment because definitely Isipathana has controlled the game up to now. Well played. Didn't go into the gap though. So
Another good partnership, 59 runs partnership of 64 deliveries. Kavindu Amanta on 67, Asit Kalamana on 19. Amanta in particular getting most of his runs from boundaries. I think he's got some message. Seems like it. Seems like it. I saw the message. Well, 280. 279. We were thinking about 280. Oh, well, no. Just a change of gloves. I thought he's walking out. I thought that's it. But seems like not yet. They are not done yet. You see the partnership of 59 for the 7th wicket between these two batsmen, Kavindu Amanta and Yazid Kalupana. Beautiful shots played by Kavindu Amanta. Yeah, Amanta looked very, very elegant and easy on the eye. He's got shots all around the park. And seems quite conventional, but he's easy. He's got the book right. So I think he's the kind of batter you need at a situation where you need someone to keep on accumulating. And he's played the part really well. And good use of the feet throughout his innings. It's been good use of the feet. He's not afraid to come and meet the ball. Comes down the wicket and drives very firmly. Kavindu Amanta, he's on 68. Ranesh Silva, the captain, giving him another over. It's another full toss on the offside. Hit firmly. That's one more to Kalupana. Takes him on to 20. Ranesh seems to be in a bit of a rush to get through his over. Zavis, whatever you are gonna get it soon and let us go back out. Well, coming to Amanta is on 69, 282 for 6. Yes, Ranesh, as you said, they're trying to push his overs through. Bowling the 70th over now for the day. Ranesh Silva bowling his second. That's the end of the 70th over. It's 282 for 6. ලකුණු 282යි කඩලු 6යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කවිඳු ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ලකුණු 69ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 66ක් තුලදී. නමුත් මේ වන විට උන්ට අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගෙන අවසන්. නමුත් තවමත් ඉනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කොට නැහැ. ඒ කිමද කියා අප දන්නේත් නැහැ. සාජිද් ඔබට අදහසක් තිබෙනවද? ඔයා කිව්වාගේ මම දන්නෙත් නැහැ අසංකයි. නමුත් ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ මොහොතේදී තමත් හොඳ ඉලක්කයක්. ඔවුන්ට අවශ්‍ය පසුගිය තරගයේ පසුගිය මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සිදු වූ ඒ පාඩුව මකා ගන්නත් දන්නේ, තරහ නිමව ගන්නත් දන්නේ. පහර පිට පහර එල්ල කරනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පන්දු බලෑනියට. ලකුණු 282යි කඩලු 6යි. පන්දු අර 70ක් අවසානයේදී කවිඳු ලකුණු 69යි, යෙසිත් ලකුණු 20යි
කවිඳු ඉදිරි පාදයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා, යසිත් පසු පාදයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙත් තෙනුක මේ මොහොතේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක්, විනිසුරු නිහඬයි, සිනහාවක් සමගින් විනිසුරු නිහඬයි. ඇයි ඉල්ලන්නේ කියන තත්වයකින් විනිසුරු බලන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. නමුත් පහරක් එල්ලකලේ නැහැ. මම හිතන්නේ පන්දු යවන කණ්ඩායම උද්දාමටපත් උනේ ඒකයි. ඕන් සිතුවා කඩුල්ල දවා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් පහරක් එල්ල නොකලත් පන්දුව කඩුල්ලට යන පන්දුවක් විය යුතුයි. වේගවත් පහරක්, ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් ඉහළින් නැදී යනවා. ලකුණු 4ක්ද අපි සිටිය යුතුයි විනිසුරුතුමන්ගේ සංඥාව ලැබෙනකන්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ තරගයේ මුළුල්ලේම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැක ආකාරයක් අපිට පෙනී ගියා. ලකුණු 4ක් නෙමෙයි පෙනියන ආකාරයට. නමුත් කවිඳු තමන්ගේ පිටි හරඹය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියා කරමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. මේ අභියෝගය ඉතාම සුන්දරයි. නැරඹීමට සුන්දර අභියෝගයක්. මේ පන්දු රැකීම අප දකින්නේ ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක්. කවිදුගේ පැත්තෙන් පාදක පන්දු යවන්නට තමයි ඔහු මේ මිඩ්ඩිකට හරහා පහර එල්ල කරන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ මානසික විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය ගැන ඉතාම සතුටක් ඇති වෙනවා. මෙවැනි පාසල් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යයි. අනාගතය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට ඔබට මතක් කළොත් ඊයේ දිනේදී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ඉනිම එවැනි ඉනිමක්. ප්‍රවග්‍යකාරී ක්‍රීඩා විලාසයක් අත්‍යවශ්‍යයි. මෙවැනි ක්‍රීඩකීන්ට ඔවුන්ගේ මානසික නිදහසත් සමගින් ක්‍රීඩා කිරීමට අනිවාර්යෙන් නිදහස ලබා දිය යුතුයි. නැවතත් හොඳ පන්දු රැකීමක උත්සාහයක නිරත වෙනවා. නමුත් ලකුණු 4යි කවිඳු. ඉතාමත් හොඳින් තර්ස්ටන් පන්දුවේ මේ බලෑනියට පහර පිට පහර එල්ල කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ මොහොතේදී ලකුණු 288යි කඩලු 6යි. තමත් සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා ඔහුගේ සිරුර යටින් නැවතත් පන්දුව මම හිතන්නේ පන්දුවට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණ 4 සීමාවට යන්න. අනිවාර්යෙන්. නැවතත් තේනුක. තවත් හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. වේගවත් පිටිහරඹයක තමයි සෑම පන්දුවකටම පහරක් එල්ල කරන්නට හදනවා කවිඳු. ඒත් එක්කම ලකුණු 289ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. කඩලු 6ක් පමණයි බිඳ වැටි තිබෙන්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. මෙතෙක් වෙලා අප දුටුවේ යාර 30 සීමාව තුල පන්දු රකින්නන් 7 දෙනෙකු සිටිය එක් අවස්ථාවක පිටින් පිටත. නමුත් මේ වන විට කවිඳුට එරෙහිව පන්දු යැවීමේදී පන්දු රකින්නන් යාර 30න් එපිට 5 දෙනෙක් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු රකින්නට. ඉතින් එතරම් අවබෝධයක් ඔවුන්ට ලැබිලා තිබෙනවා තර්ජනය ගැන. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් පන්දු වාර 71ක් අවසානයේදී ලකුණු 289යි කඩලු 6යි කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නැවතත් 58 වන සහෘදයින්ගේ සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 289යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 71ක් අවසානයේදී රනේෂ් තර්ස්ටන් විදුහල් නායක නැවතත් පන්දු යවන්නට සූදානම්. සමායන විහස් කවිඳු ඉතාමත් වෙනස් පහරල් එල්ල කරන්න පෙළඹෙන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. ඔහුට ඉතාම හොඳින් පිටියේ පන්දු රකින්නන් සිටින ස්ථාන ගැන හොඳ මතකයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අප දුටුවා ඔහු කුමන ස්ථානයට පන්දු රකින්නක යොමු කළත් අන්න ඔහුට අවශ්‍ය පහර ඔහු එල්ල කරනවා. ඉතින් ඔහුට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. නැවතත් ලකුණු ලැබෙනවා. දෙවන ලකුණටත් දිවෙනවා.
ලකුණු දෙකක් නැවතත් කවිඳුට ඔහු ලකුණු 78 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 73කදී. ඉතින් මේ උත්සාහය ඔහුගේ ශතකය වෙනුවෙන්ද කියන්නටත් බැහැ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. හැබැයි තරගයේ පැත්තෙන් ගත්තාම සාජින් මට හිතෙනවා මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාම ප්‍රමාණවත් දින දෙකේ තරගයක පළමු ඉනිම සඳහා. නමුත් ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායමේ තවත් මතයක් තිබෙනවා ඇති. මොකද තවමත් තනතිල්ල පිතිකරුවන්ට සුදුසු ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පන්දු එල්ලක පන්දු යවන්නන්ට එතරම් ලොකු වෙනසක් කරන්න අවස්ථාවක් හිමුනේ නැහැ තාම. නමුත් ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නනුත් එයටම ඒ විදිහටම පන්දු එල්ල කරයිද නැත්නම් තවත් තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායමට තර්ජනයක් එල්ල කරයිද කියලා කියන්න අමාරුයි. ඔව් සමහර විට ඉසිපතන විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් ගැන ඇති විශ්වාසය අඩුද කියා අප දන්නේ නැහැ. මොකද වේග පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි අවස්ථාවක් තිබුණා මේ තනතිරුව මත. අප දුටුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න ඉතාම හොඳ පන්දු සැසියක් යවනවා. ඒ වගේ මේ තේපානෙන් අනතුරුව තිබුණු පන්දු සැසි කිහිපය බවන්ත සහ නිපුන් ඉතාම හොඳින් Tamanගේ පන්දු යවීම සිදු කළා. හොඳ සටනක් තිබුණා පිටත් පන්දුවත් අතර. දල ලකුණු රැස් කිරීම වේගය ඉන්සයිඩ් එජ්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. කවිඳු තවමත් පන්දුවට පහර එල්ල කරන ගමන් තමයි සිටින්නේ. ලකුණු 291යි කඩලු 6යි. විහස් තම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු එල්ල කරන්න සූදානම්. ඔබ හිතන්නේ කඩුලට පන්දු යවන්නට බිය වෙලාද විහස්? නැත්තම් කවිඳුගෙන් හම්බෙන පීඩනයද? ඒ දෙකම තමයි නේද? ඉතින් මෙවැනි පන්දුවක් අප දුටුවා ඊයේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අවසන් පන්දුව. නැවතත් බැක්කට් පහරකට උත්සාහය කවිඳු පන්දු වාරය නිමයි. ලකුණු 292යි කඩුළු 6යි. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. නැවතත් 58 වන සහෘදයන්ගේ සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර ලකුණු පූර්ව දෙස බලනකොට තෙවින් දික්වැල නායක හිමීමක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 106යි පන්දු 116කදී ඒත් සමගින් අපි අතනම කතා කරන්න ඕනේ දිනුකගේ මේ ලකුණු 15 ගැන. පිටියේ තිබ්බ එම පීඩනය ඔහු වෙත හොඳින් උරා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳට තෙවින්දුට තමන්ගේ සහය ලබා දුන්නා. ඒත් සමගින් රන්දුණු තිනුල සහ කවින්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සමතාවයන් ගොඩනා ගන්නට උත්සුක වුණා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී. ඒ සමගින් පන්දු යම දෙස බලද්දී තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායමේ නිපුන් පන්දුවාර 19කදී නිලකුණු පන්දුවාර 7ක් එල්ල කරමින් කඩලු 2ක් බිඳහැරීමට සමත් වුණා. ඒ සමගින් අසීම් පන්දුවාර 6කදී ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නන්ව හසුරුවමින් නායක රනේෂ් සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වුණ ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. නමුත් තාමත් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයට තර්ජනයක් නම් උනේ නැහැ. පන්දු යැවීම තර්ස්ටන් විදුහලේ තරංගය ආරම්භ වූ මොහොතේ කඩලු 2ක් බිඳ හැලුණා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. ඒ අවස්ථාව ඇරෙන්නට ඉතාමත් හොඳින් තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යවන්නට තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායමට හැකි වුණේ නැහැ. නමුත් පන්දු රැකීමේ අන්තයෙන් ඉතාමත් හොඳින් තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායම පන්දු රැක්කා. නැවතත් දඟපන්දු යවන්නෙකු සමගින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. කවිඳු සහ යසිත් මේ අවස්ථාව කුමන ආකාරයෙන් ලබා ගනිවද කියලා සැකයක් තිබෙනවා. මොකද මේ වන විට ඔවුන්ට ලබාගත යුතු ඉල්ලීමක් කරනවා උඩ පන්දුවක් හැටියට. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉතින් කුමන ලකුණු තත්වයකට යා යුතුද කියන දේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ ලැබුණු විවේක කාලය තුලදී කතා බහ කරන්නට ඇති. අපි බලමු පිත්තේ වදිනවද කියලා. අපට පෙනෙන හැටියට නම් එතරම් පැහැදිලි නැහැ දර්ශන. යසිත් ඉතාමත් මන්දගාමී ආකාරයකින් තමයි ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යභාරයන් ආරම්භ කළේ. ඒ සමගින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒත් එක්කම තෙනුක ඉතාමත් හොඳ තර්ජනයක් එල්ල කරනවා පිටිකරු දිහාට. හොඳ පීඩනයකින් තමයි පන්දු එල්ල කරන්නේ. තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායමේ ඉලක්කය වියුත්තේ යසිත් තවමත් තනතිල්ලට එතරම් හුරු වී නැහැ. ඉතින් ඔහුගේ අන්තයේ පීඩනය තබා ගනිමින් කොහොම හරි යසිත්ගේ කඩුල්ල ගලවාගෙන කවිඳුව එක් අන්තයකට පමණක් තබාගෙන පන්දු එල්ල කිරීමේ කාර්යභාරයන් වල තමයි තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයින් නියුතු යුත්තේ. ඔව් යසිත් පන්දුවට පහර දෙද්දී සාජිද් අපිට පේන ඔහු සෑම විටම පසුපාදයට යන්න ප්‍රිය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඉදිරි පාදයට එන්න කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් සෙමෙන් එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන ඔහු කවිදුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඉදිරියට යන්නට. ලකුණු තත්ත්වය තවත් ලකුණකින් ඉදිරියට පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 293යි කඩලු 6යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. නැවතත් ලකුණු 293යි කඩලු 6යි කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 73ක් අවසානයේදී යසිත් නැවතත් පන්දුවට පහර දෙන්නට සූදානම්. තාමත් තර්ස්ටන් විදුහල් ක්‍රීඩකයින් දඟ පන්දු යවන්නන් පමණයි භාවිත කරන්නේ. මොකක්ද හිතෙන්නේ ඇත්තට මේ ගැන අසංක? ඔව් සාජිත් මට හිතෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම Tamanට කළ යුත්තේ අඳුනාගෙන කාලය කනවාද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මොකද ඒ ඇරෙන්නට සිදුවිය යුතු හැකි තව දෙකක් තිබෙනවා. ඒ දේ තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය
ඔවුන්ට වාඩුවකුත් තිබෙනවා පෙර වසරේ තරගයේ පරාජය වීමේ වාඩුව ගන්නටත් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති දෙවරක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ විශාල ඉනිමකට පස්සේ. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ෆලෝන් කියලා කියනවා. ඉතින් බලමු මේ අවස්ථාවද මේ සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ කියලා. ඉක්මන් ලකුණක් නැවත පන්දුව බාර දෙද්දී ලකුණ සම්පූර්ණ වෙනවා. තවත් ලකුණකට දිව යාමට අවස්ථාව. එක් ලකුණක් පමණයි මොහොතේදී ශායි අවස්ථාවකින් මේ එක් ලකුණ රැස් කර ගන්නවා. කවිඳු දැන් පන්දුවට පහර දීම සූදානම්. ලකුණු 78යි. ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කවිඳුගේ ශතකයේ වෙනුවෙන් නම් ශතකයේ දක්වා නම් තව ලකුණු 22ක් පමණයි. කවිඳුට තිබෙන්නේ ලකුණු 294යි කඩලු 6යි. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය. තර්ස්ටන් විදුහල මට පෙනෙන අන්දමින් උදාසීන ක්‍රීඩා විලාසයක් වගේ තමයි පෙනෙන්නේ. අන්ත දෙකෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන් ඒත් එක්කම තරඟකාරී හෝ ආක්‍රමණශීලී පන්දු රැකීමේ රටාවක් නම් පෙනෙන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩිම ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් හතරේ සීමාව අසල තමයි. ඉතින් වේගවත් පහරක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා කවිඳු. ලකුණු 79ක් දක්වා Tamanගේ පෞද්ගලික ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ දමා ගන්නවා. ලකුණු 295යි කඩලු 6යි. ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායම මේ මොහොතේදී විහස් ලකුණු 29ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දු වාර 7 තුලදී 8 වන පන්දු වාරය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ විහස්ගේ. ඔව් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට කරන්නට වෙන දෙයක් නොමැති විදියක් අපට පෙනෙන්නේ. වෙනත් විකල්පයක් නැති ස්වභාවයක් තමයි තිබෙන්නේ. මොකද ඉසිපතනේ පැත්තේ තමයි මේ වෙනකොට වැඩි බර තිබෙන්නේ. ඔවුන් වැඩියෙන් ලකුණු ලබාගෙන පිතිකරුවන් හොඳ රිද්මයක ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ කවිඳුගේ ඉනිම කවිඳු ක්‍රීඩා කළ ආකාරය ගැන බලද්දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එතරම් විකල්ප පෙනෙන ආකාරයකින් නොවේ යොහු ක්‍රීඩා කළේ වේගවත් ඉනිමක්. නැවතත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සුක වෙනවා. පිත්තේ ධාරයේ ගැටි පන්දුව පිටුපසට ඇදී යන මොහොතේදී ලකුණු 2ක් රැස් කර ගන්නවා කොළඹ ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායම. කවිඳු ලකුණු 81යි යසිත් ලකුණු 23යි. මේ එල්ල කිරීම සූදානම් වන්නේ 74 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ඔව් වාසනාව කියන දෙත් ඔබ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයේදී ඔබ වෙතට පැමිණෙන දෙයක්. ඉතින් අප කවිඳුගෙන් දකින්නෙත් ඒ තමයි. එවැනි පහරවල් කිහිපයක්ම අප දුටුවා ඔහුගේ ඉනිමේ. නැවතත් රියසිප් පහරට උත්සාහය නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ඉල්ලීමක් කරනවා කඩලු රකින්නා. එයත් නිෂ්ප්‍රභා වනවා. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 298යි කඩලු 6යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නැවතත් ලකුණු 298යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 74ක් අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායම යසිත් සූදානම් පන්දුවට පහළ එල්ල ගලන්නට. කවිඳු ලකුණු 81යි යසිත් 23යි. ඔව් යසිත් ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය හඳුනාගත්තා. සාජිද් පිටියට පැමිණි විගසම ඔහු එතරම් කලබලකින් තොරව තමන්ගේ අනෙක් අන්තයේ හොඳින් පහර දෙන පිතිකරුවට අවස්ථාව ලබා දෙමින් එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන තරගය ඉදිරියට අරගෙන ගියා. ඉතින් එහි වාසිය මේ වෙනකොට ඉසිපතන විද්‍යාලයට ලැබෙමින් තිබෙනවා. කිසිම කලබලයකින් තොරව ඔහුට ලකුණු 23ක් ලැබී තිබෙනවා. පන්දු 48කදී අප දුටුවා මීට වඩා උත්සාහ කරන පිතිකරුවන්. නමුත් ඔවුන්ට සාර්ථක වෙන්නට හැකි වුණේ නැහැ. ලකුණු 299යි කඩලු 6යි ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායම. කවිඳු ලකුණු 180 කවිඳු ලකුණු 81යි. තේනුක පන්දු වාර 8ක් එල්ල කර ලකුණු 39යි එක් කඩුලකට. ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට තේනුක නැවතත් පන්දු එල්ල කරන්නට සූදානම්. තමත් හොඳ පන්දුවක් අනර්ග පන්දුවක් එහෙම මොතේදී කවිඳුට
එම පන්දුවට ආරක්ෂණයක් ලබා ගැනීමටවත් අවස්ථාවක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් අසීරුවෙන් එම පන්දුව එළියට තල්ලු කර දැක්වූ ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. නැවතත් තේනුක. ඊටමත් අනර්ග පහරක් ආලංකාර පහරක් ලකුණු 6යි. විශිෂ්ට පහරක් ඒත් සමගින් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 305යි කඩලු 6යි. කවිඳු ලකුණු 87යි ඒසිත් ලකුණු 24යි. ඊටමත් විශිෂ්ට පහරක් මේ මොහොතේදී දඟපන්දු යවන්නෙක්ට එවැනි පහරක් එල්ල කිරීමට කවිඳු පෙළඹීම ඇත්තටම දඟපන්දු යවන්නන්ට මේම සලකන්න ඕනේ. ඔව් අභියෝගයට අභියෝගයක්. ඔහු පෙර පන්දුව ගුග්ලි පන්දුවක් අපදුට අපිතිකරු තුලට ඇදී ආවේ මේම පන්දුවේදී කවිඳු තීරණය කරනවා ඔබ කුමන පන්දුව දැම්මත් මම පහර එල්ල කරනවා කියන දේ. ඔව් නැවතත් ගුග්ලියක්. නමුත් වාසනාව තවමත් කවිඳුගේ අතේ කෙසේ වෙතත් පිත්තේ වැදුනේ නැහැ. නිදහස් ලකුණක් හැටියටයි වාර්තා කරන්නේ විනිසුරු විසින්. නැවතත් තේනුක. තවත් හොඳින් එක් ලකුණක් දක්වා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඉක්මන් ලකුණක්. හැත්තෑ පස් වන පන්දුවාරය අවසානයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 307යි කඩලු 6යි. ඔව් ඊටම හොඳ පහරවල් කිහිපයක් තිබුණු පන්දු ආරයක් ඒ වගේම ගුග්ලි පන්දු කිහිපයක් මෙල්ල වුණු පන්දු ආරකින් පසු අප නැවතත් එක්වන්නේ SSC පිටියේදී විහස්තෙව්මක නැවතත් පන්දුව සමගින් යසිත් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. ඒ ඔහුගේ 26 වැනි ලකුණ. කවිඳුට අවස්ථාව තිබෙනවා ශතකයක් කරා යන්නට. තවත් ලකුණු 13ක් පිටුපසින් ඔහු සිටින්නේ පෞද්ගලික ශතකයකට. ඊටම වටිනා ඉනිමක්. ඔව් කවුරුරයි පහර ඉහළින් මෙල්ලවන්නේ දැවි යනවා මේ මොහොතේදී උඩ පන්දුවක්. ඒ කඩුල්ල තමයි අවශ්‍යව තිබුණේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඒ වගේම කවිඳුගේ කඩුල්ල තමයි ඉසිපතනයට අවශ්‍ය නොවීම තිබුණු කඩුල්ල. ඔහුට ශතකයක් වාර්තා කරන්නට හැකියාව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අවසන් මොහොතේදී වාසනාව ඔහුට හරස් වුණා කියන්නට පුළුවන්. කවිඳු ලකුණු 87කදී දැවියමින් ක්‍රීඩාගාරය දෙසට ගමන් කරනවා කොළඹ ඉසිපතන විදුහල ලකුණු 308යි කඩලු 7යි. ඔව් කවුරුරි පාරකට උත්සාහ කරේ ඉදි ඉහළින් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළේ එක්ස්ට්‍රා කවෙහි පන්දු රකින්නෙකුත් සිටියා. ඔහුට ඉහළින් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළේ. කෙසේ නමුත් පිත්තේ හරියට වැදුනේ නැහැ. මෙතෙක් ඔහුගේ පිත්තේ වැදුණු ආකාරයෙන් එවර උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. කවිඳු ආමන්ත ලකුණු 87කටයි දැවියන්නේ. ඊටාම හොඳ ඉනිමක් පන්දු 84ක් තුලදී. ඒ 7 වෙනි කඩුල්ලයි. නවක පිතිකරු තේමේ ගුණරත්න ඔව් සජිත් පුදුම සහගත ලකුණු සාමාන්‍යයක් ලකුණු 44ක සාමාන්‍යයක් තිබෙනවා මේ 8 වැනි අංකයේ පිතිකරුවා. කෙසේ නමුත් නොදැවුණු ඉනිම් කීපයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නට ඇති. ලකුණු 308ක විශාල ඉනිමක් ඉසිපතනය වෙනුවෙන් පළමු ඉනිම සඳහා
ඕ විහස් එක් වනම ඔහුට විශේෂ ශක්තියක් ලැබී තිබෙන බවක් පෙනී යනවා. පන්දුව ගුවනේ පාවෙන ස්වභාවයක්, ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් තිබෙන ආකාරයක්. මෙතෙක් එවන්නක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයින්ගෙන් විනිසුරු නිහඬයි. 1 ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා තේමිය. පන්දුව හොඳින් දෝලනය වුණත් අවසානයේදී පිතිකරු ගෑන්ගේ දැවටි. ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ මොහොතින්. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරත් පහර අසාර්ථකයි. ගුවනේදී යම්කිසි මාර්ග වෙනස් වීමක් තිබෙනවා පන්දුවේ. හදිසියෙම ඔහුට ශක්තියක් ලැබී තිබෙන බවක් පෙනෙන්නේ. කවිඳු ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේ අප දුටුවේ නැහැ මෙවැනි පන්දු. ඉතින් මේ තමයි කඩළු වලින් කළ හැකි දේ. ඔබට කඩළු ලැබෙද්දී ඔබේ මානසික ශක්තිය, ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගෙනවා. ඔව්, හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. නමුත් ලකුණකට අවස්ථාව නැහැ. පන්දු වාරය අවසන්. ලකුණු 308යි, කඩළු 7යි. $308 for 7, Isipathana College after 76 overs. Yasit Kalapana on 26. Themi Gunaratna, the new batsman who just came in at the fall of the wicket of Kavidu Amand for 87. Well, we've been trying to work out what the plan is. Right now I think it's to bat once, score as many as you can and get them out twice. Yeah, that's what I thought too, Megan. Get about 325 to 330. And That's a safe approach, isn't it? Put a lot of pressure on Thurstan College if they can put them in for about half an hour today. Get about 1 or 2 wickets. That's what they might be looking at. That's what I would have liked. But it seems like they're going for the other way around. Get as many as you can on the board and get them out twice. Because in that way, you can't lose the game. Yeah, you can't lose, but you must try to win also. That is what is needed. Well, once you get 311 runs in your first innings, well, it's very doubtful that you lose the game. A 2-day game in particular. On this track particularly, will this track have enough time on it for the bowlers to pick 20 wickets within 1 day? That's the question. Yeah, that's exactly what they got. Thurstan got to work out. Give at least half an hour's batting. Isipathana, sorry, that you got to work out. Give at least half an hour's batting to Thurstan. Well, half an hour's gone, I think. It's 5-1. We have 29 minutes left. But still about 19 overs remaining. If they can go on to the full extent, of course, if bad light comes in, you can't help it. The full extent shall be 6 o'clock, is it? So which means they look to play as long as they can till 6 o'clock. Well, if they bat till close of play, they might get about 350. And then try to get Thurstan all out twice tomorrow. Gotta wait and see what their plan is. That's the end of over number 77. It's 313 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all.
Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As it comes back, it's 313 for 7. Thurstan Isipathana College still continuing to bat. Well, the light is also fading quietly. And the sun has sunk below the stands, the SSC stands. When that happens, it's always unpredictable here at Maitland Place. So it's Vyas Tayumika. He's taken the ball in his hands. Well, I think Isipathana College looks like they want to bat the day. The way they are playing, they're not looking for runs either. They're interested in batting a bit longer. Well, I really thought had Kavindu Ahmad got his 100, they would have closed the innings at that stage, or if at the fall of his wicket, they might declare. But they have decided to continue batting. Well, definitely they must be having some plan, Megan. Exactly. Well, so far it's been a good inning from Yasit Kalupana, nevertheless. He's played the supporting role to Kavindu Amanta, and now he's taken the mantle. Yasit Kalupana is on 30. He has 59 deliveries. This 314 for 7 is coming on those 78 overs, but after a very slow start, they were 23 for 2 at one stage, so end of over 78, it's 314 for 7. There were 82 for 3 at lunch, then 220 for 5 at tea, and now from tea till now they added 96 runs for the loss of 2 wickets. That was a good session for Isipathana College. Well, swept it down towards final leg boundary. Valiant effort there. I think he stopped the boundary there. That's a good bit of fielding. The umpires are trying to confirm with the fielder. So they're happy with 2 there. Well done. Yes, Good work. definitely well fielded. Yasit Kalupana moves on to 32 with that 2, and the score moves on to 316. Tenukadeva Pri bowler, 1 for 53 of his, this is his 11th over.
Well, Isipathana College put into bat this morning. Reached 317 for 7. Well, put your tactical cap on, Polly. What would you do? You've got to get 3 wickets. Or just go through the motions. No, I would have definitely declared at this stage and put the Thurstan into bat and try to get a couple of wickets before close of play and try to put the pressure on the Thurstan batsman. Well, tomorrow morning again you have the new ball in your hands and try to get a couple of early wickets tomorrow and then definitely try to run through the side. Well, that's basically putting them in twice. Yes, definitely with this total. So end up, we'll talk about that later. 79 gone, 317 for 7. Well, we were talking about that, Megan. Say, look, with 317, I doubt very much you will lose a game. Right, so you must try to win it with this total. You've got to get the Thurstan batsman out twice, so give ample time for the bowlers now to get 20 wickets. That's what is needed. Well, that's pierced the gap. This outfield is better now. They'll just have to settle for 2. So 319 for 7 with that couple. Takes Yasit on to 35. Yasit Kalupana, that is. It's again nicely put away towards wide-ish mid-off. Gets a single. Well, looks like now Yasit is closely approaching a half century. He's on 36. He's quite capable bat for number 8. Yasit Kalupana. Well, I think Thurstan College missed a trick when Nipun Premaratna bowled those 2 no balls and lost his 2 wickets. Had he got those 2 wickets, then Isipathana College would have been under real pressure at that stage. Remember, they were 23 for 2 at one stage, recovered very well. But I think they're missing a trick even right now, Polly. They're not putting any pressure on Temia. If they want wickets, they should apply pressure. They were excessively attacking right at the start of this day, throughout the first session, even through the middle session. But now they seem lost. They seem tired. Well, rightfully so. Have been toiled for an entire day on the field. But I think this is when they should put the pressure. Yeah, this is what I said, Megan, which I told you just a couple of minutes ago. The Thurstan boys are tired. Put them in now. The openers got to bat in, and with the new ball, the fast bowlers coming in, get a couple of wickets, try to get a couple of wickets. That is what is needed. Agreed. But if Ranesh Silva can bring in one of his frontline bowlers, let's say Nipun or the wicket taker Azim, a couple of slips, a couple of sillies, try and attack the lesser known batter, Temia, rather than letting them get away with the game. End of 80 overs, 324 for 7.
Well, that's the Thurstan Knights taking the new ball. And of course, it's going to be their prime bowler. And as they take the new ball, as they approach a fast bowler, there is a concern about the light, I think. They'll try to push it as much as they can, because this will end up being a benchmark where they stop today. So that's why they will try to push, because that will decide the cutoff tomorrow, which will be the result and a day of result. So I think they'll try to push as much as they can, but always the umpires, they're focused on the safety of the players. Well, yes, Megan, with the new ball taken in and the pace is operating, I don't see much possibility of the game going on. The light is also dropping. All the umpires might have a look at the light meters on. So it's Nipun Premaratna. I'm surprised to see just the one slip with the new ball in. Maybe they'll try and attack Temia more. But he's getting the ball to move. This boy is good. He's good with the new ball. Well, that's in a left arm natural swing. Going away from the left-hander or coming into the right-hander. Nipun Premaratna really moved the ball in the morning too. That's a good delivery, a better length. He's getting it to move. Better length, better line. But look at that, that is the problem. He's gotta be tired. He's bowled almost, this is his 20th over. There you see a good bit of movement in that. Well, Polly, the light is dipping rapidly. Well, that's it. Goes through the ants. Oh dear, oh dear. What was that? He must be kicking himself now. That's what they were waiting for. It's Puntila Kumara. He'll have a earful for sure. Well, got the edge. The edge needed. We'll have a replay on that. It's not Puntila Kumara, I beg your pardon, who dropped the catch. It's the field that slips. He's the captain himself, no? Well, that should be taken, I think. He was a sitter. So this boy had been bowling his heart out. Very unlucky to miss 2 early wickets. And now another drop catch, which could have been taken easily. Nipun Premaratna definitely being the pick of the bowlers. He's really good. The left arm seam. Left arm is always impressive, but especially Nipun Premaratna today. He's bowled his heart out. .327 for 7. Isipathana College being put into bat by Thurstan in this 58th Battle of the Brothers. Well bowled. Was loud appeal there. It was surely going above.
High was the pressure. Well, I thought it was a bit too high. But that ball really came into the right-hander, caught him by surprise. He'd like to have a wicket or two under his belt after bowling so well the entire day. Because at this rate, I'm not sure how many overs we'll be left with today. That's firmly driven. That's going past the mid-off fielder. That's going into the boundary. 4 to Themiya Gunaratna. He moves on to 7. And scored 331 for 7 after 81 overs. .331 for 7 after 81 overs. Isipathana College, as I said earlier, put into bat by Thurstan this morning. Done pretty well. The captain got 106 and Kavedu Amanta 87 for the main scorers. So Thurstan College using spin with the second new ball. Still no slips, Polly. Still no slips. So that's Vehas Themika. Bowling is 12th over. Well, there is a bit of rain coming in. 332 for 7. Isipathana College being put into bat. The cover's been brought in. Well, a bit of showers. It has been that kind of day, isn't it, Polly? Well, this could be the end of the day, most probably, Megan. I doubt very much if we have some amount of rain and then play can commence again. Just about 40 minutes remaining. You see the clouds right on top of the grounds. Oh, it's raining a little hard. It's pouring down. I reckon if there will be any play left today. So Isipathana College 332 for 7. Yeah, nevertheless, very, very comfortable total, we should say, for Isipathana College. You see the Thurstan College team walking off the field. Well, heads hanging low. They must be tired legs, very tired legs today. A full day of toil, 81 overs. The entire square being covered. It's rain falling down. Well, the umpires have summoned to get the tires out too, which usually means it's a pack up. Yeah, because there is a bit of blowing as you see the covers moving up. If the covers blow off, then it will be a problem.
Well, now it's pouring hard. It's pouring down hard here at Maitland Place. When it rains, it pours, they say, Polly. When it rains, it pours. It pours, certainly pours here at Maitland Place. I don't think there'll be any play left today. Definitely, with this amount of rain, see the water on top of the covers to be taken off. There is no time at all. There you see the rain pouring down here. You see that at the same time, you see the Isipathana batting card. Captain Tevindu Dekwala getting 106 of 116 balls, and then Kavindu Amantha 87 of 84 deliveries. They were the main scorers, but he got valuable support from Tinuka Anupamal, who got 15 when they were 23 for 2. The captain and Tinuka Anupamal put on 50-odd run partnership. Then Randunu Ganganath got a quick fire 28, and also Tinula got a very useful 30. Kavindu Amantha got 87, and Yesit Kalupana 43 not out. So it's 332 for 7 after 81.1 overs. So that was after being asked to bat on. Thurstan College won the toss and put Isipathana into bat. Well, that's the bowling. It's just Nipun Premaratna for me, entire tail. 20 overs, 20 hard overs. 7 maidens, 59 runs, 2 wickets for the left arm seamer. He bowled his heart out, Polly. We've got to give it to the young man. It was pretty unlucky. One chance went begging, and then a couple of times called no ball when he has actually picked the wicket. So it was tough outing for the left arm seamer, but nevertheless he's impressed. Azima is the second best wicket taker. 2 wickets for him too, for 30 runs. He's bowled only 6 overs. He was the breakthrough bowler for Thurstan College whenever they needed a breakthrough. And the rest was all about the partnerships the Isipathana batters put on. Look at that fall of wickets. Yes, there was a collapse early on, but from there on, healthy partnerships from wicket to wicket they have maintained. Just 11 extras to talk about in this Thurstan bowling card. So the score stands at 332 for 7 at the end of 81 overs. And it's pouring down here at Maitland Place. Well, so it's 332 for 7. We hand you back to the studio, and we'll get back to you if play is possible. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්‍රදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්‍රදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්‍රදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross.
Kurunegala City Athugal Puravare. Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, the news is that the umpires have decided to close the play for today. Well, there is obviously no chance of play left after this downpour here at SSC. The story is that the 58th Battle of the Brothers Day 1 comes to a close with Isipathana College very, very comfortable on 332 runs for the loss of 7 wickets. Well, scheduled 95 overs was never a chance, and we saw 81.1 overs of play today before the rain gods decided it's it. You gotta wrap it. Well, this is the batting card for Isipathana College. Tevindu Dikwal, the standout batter. He was on a roll, wasn't he? If anyone missed the coverage, we recommend you go have a look at that wonderful innings. He was electrifying today. 106 or 116. That was the best of the day. And when it comes to the bowling card, everyone Premara to talk about 20 overs left arm seamer bowled 7 maidens for 59 for 2. Well, he was pretty unlucky. A couple of chances went begging, and of course he had an issue with overstepping. But as we mentioned again and again, it was the partnerships that kept Isipathana College afloat. So they ended the day with 332 runs for 7, just 11 extras on that card, and 81.1 overs were bowled. Well, this is the last session of the day. This is when Kavindu Amanta and Isipathana met together to put out another very, very positive, comfortable partnership for Isipathana College. Amanta went on to make 87 runs. Was the second best scorer of the day for Isipathana College. It was just a shy short of the 100, but was in some sort of a rush all of a sudden and perished, hitting one to the extra carb. There you go. Just ballooned it to extra cover. Well, there was a couple of hits right after that, but that's when Rain God said it's enough, wrap it up for the day. Well, finally one team manages to come on top in this session. So it's Isipathana College
definitely the session should go to them. They were on top of the game. The batters were looking really good. They were getting the assistance from the surface, yes, but you really have to execute even with those assistants. Well, so what we know is that tomorrow the game will begin early. The first ball will be at 9:25 a.m. for the day 2, and we will see right at 9:15 a.m. So you can live right from 9:15 a.m. right here from SSC. And until we see you tomorrow, it's bye bye from all of us at thepapare.com. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.